attending, and we've had some pretty motivated people there. You know, got to cheer for your team, and others, I mean, they've been a little bit naughty. They have been a little bit naughty. I don't know if anybody could hear it, right? Because when I did it, when I was with the head-to-head, there was Vitality fans there, which was nice. The following day, we got to see, Bangladesh, Falcon fans as well. Even MENA fans in the back row where we saw the Bangladeshi fans all in one side. You know what's so funny? I would love it if all of the different teams, like the supporters of different teams, they try to outdo the others. So you hear Vitality in the back, all of a sudden the Falcons are louder, then Vitality senses it as a challenge and they try to get louder. I think that'll be really great to watch. Yeah, definitely. I mean, it's also great for, I would say, for the mentality as well as motivation for the team, because once you get all those energy for the number of people that's watching the game, I'm pretty sure it gets you hype up. Well, we're going to hype things up a little bit with our Kadir top plays. Let's see what were our highlights for our previous play day, because, I mean, those games yesterday, very tense, because teams realized if they didn't score enough points, they'd be one of the bottom 6, and basically their keys were crushed. We saw 6 keys, 6 dreams crushed yesterday, and for some of those teams, it was heartbreaking. You made it here, but at the end of the day, you came there to be a champion. I think it was impending doom for some of these teams, right? Because you can see that not a lot of them immediately broke down. Others are just sitting in their chairs just thinking, what could I have done better? And a lot of these moments that we see from the Kadir top plays really just boils down to, can I 1v2 my opponents? Or, like what we saw at the very beginning, and I'm pretty sure it's going to show up later, the 2v1s with sniper rifles of people just farming the lobby. Yeah, definitely. I mean, we love to see those snipers really making all those points, getting all those elimination. But one thing's for sure as well, those teams that got eliminated from yesterday, I'm pretty sure they will be thinking, and if they'll be coming back for next year, they will be stronger. Well, I mean, you kind of want to be stronger this year, right? You still have a chance. We do have our Crunchyroll reactions as well. Let's have a look and see how the players have been reacting to their matches too, because, I mean, the audience members, of course, we're going to be cheering. The panel, we're screaming in our green room as well. But you have to see the players too, right? They have to uplift each other, you know? And after every game, you've got those high fives, you've got those bro hugs, but you also have those players trying to comfort each other after those matches where things just kind of don't go their way. And I love seeing these reactions as well, because at some point we, especially in an online scene, when they're doing all those casting, analyzing, we don't see all those reactions. We don't see the emotion from the team. At this point, we are finding out what's their mentality. We're finding out what motivates them, and if they're really like, if it affects every instance that they win or lose a fight, how does it affect them, and probably affect the gameplay by the following match. I mean, I'm just thinking about, hey, Crunchyroll, you're already giving the Crunchyroll reactions. When are we going to get the anime for Free Fire? Garena, another $1 million idea right there. I would love to see this too. And it's really good to see how they are reacting, just like Neptune just said. Well, I personally like to watch how the Asian teams react, because I'm not used to see. So I'm kind of jealous of you guys, because you're always seeing it, and it's way different, but it's so cool. I mean, we have like so much culture here, and everything, it's going perfectly fine, and I'm really happy to be here. It's such an amazing experience. Well, I do think we have to start getting things moving here, folks. Overall rankings, please, because we need to see how things are going to be starting. Now, obviously, these are the rankings from yesterday. Keep in mind, these points we see here, it doesn't matter. All that matters, the top 12 teams, they've made it to today, and everything has a reset, right, Neptune? Yeah, definitely. I mean, it's a reset right now, but I love seeing these numbers. I love that we've completed and concluded all those knockout stage, because we have an idea on how each players or teams will be doing. But I am seeing some that's throwing me off, especially the performance that they have compared to the regionals, compared to last year. It's just different. So I guess they're also putting up some play wherein they don't want to show up just yet. I think there's also the big argument for some of the, the standard staple teams that kind of set the benchmark for each of the regions. Buriram United as well as Fluxo as well. I mean, LOS and as well as Team Falcons are doing amazing, but their competitors don't seem to be doing that well. So the real question now comes down to, is there something wrong? Is there something that can be fixed, or really has the meta strayed away from them? Okay, I know we had some hot takes on the panel as well over breakfast, how, okay,
Buriram, they're saving strats, right? Like that is currently what is coming out of a lot of our mouths. But then I've heard some hot takes where people are saying maybe it's just a case that everyone has caught up to Buriram. You know, maybe is this team starting to lose that shine? Is that maybe a possibility for Buriram? It is, because even from Southeast Asia, we're seeing that Buriram United is even being countered by a lot of teams. So this is one sign that even the other teams are studying the meta, not just studying them, that applying ways to counter Buriram United. And Buriram United has been the dominator of the Southeast Asian scene. So I guess it's good story as well overall. But even from Brazil, Loss has done so much, and I did mention this before, they have been moving like how the Southeast Asians are. Well, we'll let the Free Fire players sort of get ready for their match. But in the meantime, though, we do have a quick update for the STB Club Championship. Roll it. Hi everyone, I'm Ginny, and last week we crowned 4 champions across 4 titles here at EWC. And with week 2 coming up, we figured it's important to keep you up to date in the club championship race. I'm Quickshot, and this is your update. Gaming Gladiators is the real surprise here at EWC, as they are the first non-Asian club to be heading into a women's MLBB finals. They're going to be going up against Team Vitality for the lion's share of $500,000 and a boatload of club championship points, which for Vitality specifically is pretty important considering the fact they have multiple teams across multiple titles here at EWC. In Dota 2, of course, the defending champions, Gaming Gladiators, have been eliminated already. So with Team Spirit being in the finals, they can play spoiler to Team Falcons. Why, you might ask? Team Spirit only have 4 squads here at EWC, and if they're able to take down Team Falcons, it hurts their chances at the club championship. There are only 12 teams remaining in Free Fire, but the important ones to keep an eye on: Team Vitality, Team Falcons. These are the clubs that have multiple squads competing towards the club championship. If any one of them picks up the 1,000 points, it is a massive advantage towards picking up that title. The semifinals are starting today here at the SEC Esports Arena in Riyadh for EWC, where the defending champions T1 are looking to keep their title. G2, Genji, and ALLG are also in the competition for as many championship points as possible, as they're looking for these placement spots. But who knows, maybe we can get a repeat of the MSI finals. 4 more clubs will earn 1,000 points towards the club championship, get to put their key on this totem, find out which 4 will be by the end of Championship Sunday. And there you have it, a quick update on what is happening with the club championship. Now, we do have a major update on that. Now, previously in that video, it was mentioned that T1 were currently defending their title. Well, I wasn't sure if this card was 100% correct, but apparently T1 had lost to AGAL in a surprising turn of events. T1 were favorites to win, but apparently AGAL were the hungrier team in that moment. So, unfortunately for fans of T1, they won't be champions this year, but they will be playing in a 3rd place decider match tomorrow. So make sure you tune into that, because that will be an exciting match as well. But congratulations to AGAL. They pulled off an insane victory. And now, with that victory, it's going to set everything up, right? Because even here in Free Fire, AGAL is looking to try and compete for some points as well. If they may manage to get 1,000 points and win out in the League of Legends event, that's going to shoot them so far ahead. And once again, Free Fire is going to be the big break for a majority of these clubs. Definitely. I mean, there's potential, especially from Do, who has been an MVP when they played. And Do is the guy who really just motivates the team. Hopefully, the rest of the teams can follow through, even if he is not performing. So AGAL really has that potential. Well, we are going to talk a little bit more about the teams here, but the Free Fire teams, because we do have our Aramco Power Rankings ready to go. Let's see what my panelists have to say for today's matches. And okay, I can agree with the Falcons' choice all across the board. Loss, I think I'm a bit surprised about, but I do have my own personal opinions. But we have EVOS and RRQ. So Raja, explain to me your picks. Why do you think these are your top picks for today? Well, I put RRQ because I remember the global finals in Brazil, and they were undefeated at the 5 match, so it's a really good team. I remember they played really well, and they just finished the championship at the 2nd spot. So I found that really good, and I think they can bring the same game for us today, maybe. And they did such a bunch of points yesterday, so it was more than
90 points. I can't even remember, but it was 92. yeah. So that's কজ তাদের পারফরমেন্স ওভারঅল দুটো দিনেই তারা খুব চমৎকার কনসিস্টেন্সি মেনটেন করেছে, বাট লেটস সি ওভারঅল তারা কি করতে পারে। বাট দেখুন আমাদের যারা অ্যানালিস্টরা রয়েছে তারা কিন্তু লসকেও সেই টপ 3 এর মধ্যে রেখেছে, দেন ইভোসদেরকেও কিন্তু তারা সেখানে রেখেছে। সো এই তিনটা দলে কিন্তু ওভারঅল নকআউট স্টেজে ওয়ান সাইডেড ডমিনেশন করে গিয়েছে। একদম, এবং সেখানে আরআরকিউ কেও রাখা হয়েছে, আরআরকিউ কাজু দ্য টিম ফ্রম ইন্দোনেশিয়া, মাল রয়েছে, অ্যাবে রয়েছে ডাটসদের মতন প্লেয়ার্স গুলো। সো আমার কাছে মনে হয় যে আরআরকিউ কেও কিন্তু আসলে পেছানো যায় না কোনোভাবে, কারণ গতকালকে ডাটস যেভাবে পারফর্ম করেছে, যেভাবে তার নিজের ডমিনেশন দেখিয়েছে, গতকালকে একটা হিউজ পয়েন্ট কিন্তু গ্যাদার আপ করতে পেরেছে এই আরআরকিউ কাজুরা। এবং ডাটসের সেখানে নেডিং এর কথাটা একটু আগে আমি আসলে তুলেছি, আর এই জুনিয়র্স যে তাদের কিন্তু একটা বড় একটা মাইন্ডসেট রয়েছে। আমাদের অ্যাবের কথা যদি বলি, অ্যাবেও সেখানে বলেছেন যে না, তিনি যেভাবে হোক না কেন তাকে যারা তাকে আন্ডার এস্টিমেট করেছে, তিনি কিন্তু তার রেভেঞ্জ নিয়ে দেখাতে চান। সো রেভেঞ্জ যদি হতে হয় তাহলে সেটা কিন্তু চ্যাম্পিয়নশিপের মাধ্যমে নিতে হবে। দেখার পালা সেই রেভেঞ্জটাকে আরআরকিউ কাজুরা নিতে পারবেন কিনা। দেখুন আরআরকিউ কাজুর ব্যাপারটা যখন এসেছে তখন একটা বিষয় অবশ্যই বলতে হয় যে কালকে একটু আগে আমি সেটা বলার চেষ্টা করেছিলাম যে নর্মালি যখন একটা ম্যাচ শেষ হয় প্লেয়ারসদেরকে নিয়ে আসা হয় ইন্টারভিউর জন্য, ইভোস থেকে রাশিয়াকে কিন্তু সেখানে আনা হয়েছিল এবং ওনাকে বলা হয়েছিল যে আপনারা কাদেরকে দেখতে চাইবেন না অ্যাজ এ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে। তখন উনি কিন্তু ওই মুহূর্তে উত্তরটা দিয়েছিল যে আমরা আরআরকিউ কাজুকে দেখতে চাইবো না। সো ওভারঅল আমরা কিন্তু একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস সেখানে দেখতেই পারি। অ্যান্ড অন দ্য সাইড পেইন গেমিং, টিম লস তাদের মধ্যে রয়েছে। সো রাইভালরি দেন ওভারঅল সব বিষয়বস্তুগুলো কিন্তু সেখানে আজকে আমরা দেখতে পারবো। Careful. You look like you belong in a petting zoo. Yeah, you okay. stay behind. I'll be careful. I'll be careful. Yeah, you be very careful, okay. all right? Okay, we got to check out exactly what all of these predators do here. Because, you see, as we see some gazelles walking past, they are the ones in the most danger. Yeah, what? They smiled at me. I'm in danger. You are in danger. I'm in Those are danger. really Always dangerous. dangerous. Right? As we go through, you see sometimes all of the predating happens out there. All of the chilling seems to be happening here. Have they chill after a prey? They need to go through simulations of how to get the next kill, how to just grab the prey, rip them apart, just. We see some sort of a courting dance being made here by the players who are taking a break. They've got paddles and a little ball that goes back and forth between two couples. This is a very weird ritual. It's not only the small cats need to play, right? The big cats also need to relax, and just calm their mind before they go back out into the wild and lunge at someone. Not me. Lunge. No. I hope they don't lunge at you. You know, sometimes when you go out for a safari, you see all of these predators. You want to take some photos with them in the background. And this is exactly where you go. We've got a little bit of a photo booth here as well for the Predators Lounge. Yeah, they will get their trophy. They complete their hunt, get their trophy, and then they would take a photo and put it up on the gallery. Yeah. And these beautiful gazelles are waiting for their own photos to be taken at this point of time. They got to be careful. They have to there be. are many predators out there. We'll protect them. Waiting to bounce on you them. will protect them. I'll protect them. You will protect them. No, but we got to move on. Okay. We got to see more out of this Predators Lounge. We got to report everything back to the people who are watching. Because if they get here, they got to be careful. They have to be, because there is an area where they not only chill, but they rewatch their glory moments. What? They rewatch the moments where they rewatch the moments that they get the championship, the wins, the hunt. The hunt, they're doing it right now. So that they could rip other people apart better. Oh no, man, this is just too much of gore for me. I can't take it. I think I need some water. Thank God we are at the common watering hole. Watering hole. This is where they drink. They drink. they drink to their success. Yes, they do drink. No points for little petting zoo animal here. And this is a very unique watering hole. It is. They get to choose what sort of drinks they want to drink. Plenty of choices. You can do it off the hunt. You can do it on the hunt. As long as they are hydrated, they will be at the top of their form to continue to reach the top. I mean, when you're a predator who reaches the top, you get to choose what drinks you want to have. And on top of that, when you are the predator of predators, you get initiated into the Heroes Club. Husky, you and I can't even get that. This is like the home to Turok Makto, the biggest bird in the sky. Yeah, at the Esports World Cup, nothing is granted. Everything is earned. And to earn a spot in that Hall of Fame, Hall of Legends, you have to first become one. Yeah, you can be one of the predators here, but only the very best steps on in there. Do I have to have a chance? It's okay, buddy. I think the match is about to start. Let's go.
So it's okay. It's okay. That was a pretty interesting petting safari, if I ever saw one. I don't think they've ever been surrounded by that many predators in one spot. They've got to be nervous. I definitely feared for Husky there for a moment. At any point of time, one of the TL predators, like we saw Umti in the back there, he could have just yoinked him in. It's a good thing that they were not given access to where the Apex Predators are. I mean, the Heroes area, that's where the Apex Predators are, the ones in the top of their league. Well, it looks like the players have reached the venue. We're going to be able to catch this with the Jamal Motorsports player arrival cam. And the players, they're ready. They're rearing to go. They look great as well. I love how composed all the players are looking as they're walking towards the venue together. We had our predictions, but at the end of the day, everyone is here for a reason. They earned their spot here at the championship weekend, and they're going to earn their spot by playing in Point Rush today. And hopefully the teams, they all get what they're looking for, because this is just step one, you know? Step two, the execution, all of that happens tomorrow, but you still need to have as good of a setup as possible, especially with Point Rush. Yeah, I definitely. And one reason as well why everyone from what we've seen in the rival, they're just chill. Because this Point Rush, the teams know that they can get points if they get number one, but the hard stuff is already done. The first 3 days of knockout stage is done. And now they're just relaxed right now, going for the full reset and waiting for a chance to get points for tomorrow's game. Yeah, and as you can see, we do have an update for some of those keys. Gideon, we are going to be going into Bermuda for our first map. We've seen all of these teams play on Bermuda, and so far it has been pretty fast tempo for all of the teams playing in the groups. Is there a chance we're going to kick things up a notch even faster for our first match of the day? I think it's going to be the opposite this time. I think it'll slow down? Yes, I think it's going to slow down, because I think that Point Rush is a very interesting format before, especially when you have Champion Rush immediately after, right? Even if a team were to achieve the number one spot and get those 10 points, there's still a good chance a bottom 12 team can decide to take it away during the Championship Rush itself. So I think there's a degree of we need to be able to find eliminations without having to reveal too many of our strats. Well, it looks like the players are rearing it to go, so we're going to throw it over to the stage right now. We are going to kickstart Point Rush. Take it away. 12 teams will rise. This is where Free Fire history is made. Meu maior sonho é levantar essa taça, ser campeão da EWC. ก็ตอนนี้ก็ต้องฝันแหละครับเพราะว่าเข้ามาครั้งนี้ก็กะมาเอาแชมป์ให้ได้ครับ Y me sentí muy bien con las ganas de querer ganar, ya que los dos anteriores mundiales que fui no me fue muy bien y esta vez quiero darlo todo. But look at Lost, circling on in. Falcons in trouble, they see the team wide open. Grenade after grenade. Hararau! Todos os times aqui são os melhores times do mundo e todos os times da bala e é isso. RRQ Duns with the grenade. Jadi kita saling menguatkan, jangan sampai ada kata ragu atau takut, ya kita saling melengkapi aja. Kalau misalnya ada yang takut, kita kuatin lah bareng-bareng. A5 brings RRQ to a booyah in game 1. The grenade bomb here and straight through the glue wall. Finds guns for the M590. ก็ฝากถึงแฟนคลับฟาคอนด้วยนะครับ ก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็จะปีนี้ก็จะมาเอาแชมป์ให้ได้ครับ แล้วก็จะป้องกันแชมป์ด้วยครับ Bom, são equipes muito fortes, querendo ou não, são as melhores de cada país, de cada região. E é uma honra estar confrontando eles aqui, mas se é para sair um campeão aqui, vai ser nós, né? Infelizmente, eles vão ter que morrer para nós. E infelizmente, não vai ser eles, vai ser nós. Ya, buat yang remen kita, kalian lihat aja lah buat kita main di final nanti. Pokoknya gue bakal bikin kalian merinding lah di final nanti. Nós vamos ganhar, a vitória é nossa. Tamo listo. What they win? เราจะชูถ้วยได้ Nossa. Tamo listo. What they win? เราจะชูถ้วยได้
Fire fam, Point Rush is here. And you know what that means, right? The stage is set and the 12 finalists are locked in. But the battle is far from over. Welcome to the Point Rush. Today is not about survival, it's about domination. Every point earned here could be the edge that makes the difference in the grand finals. The momentum, the confidence, control, it all starts right now. The countdown to the crowd begins with Point Rush. It is time to meet the top 12 finalists who will return today to fight for every single point. Starting with RRQ! Esports! Core Memory! Evos Esports! অস্থির মতো বলে অস্থির গেম প্লে ও তারা Gamers Global! Team Vitality! Team Falcon! The only one, the reigning champions and the first team to finish the knockout stage in the first place. Please welcome the previous World Cup তারা জিতছিল 12 teams, one mission to dominate the battlefield before the grand finals even begin. They have made it this far, and right now it's all about securing the edge, stacking up with the points, and proving who really deserves the crowd. Every moment counts. Every point is power. Point Rush stage starts right here, right now! Good night. I'm at Play Hunter, and we are here at Boulevard City for the Esports World Cup 2025. We're trying to find something new here from the players. And look at that! We have spotted a few players here on the side. Hey, looks like they're going somewhere. Let's go. Let's find out what they are doing. Let's go. Let's go. Let's find out what are they doing. Come, let's go. Let's go, Hunter. Go. It seems that I'm lost. Crikey, I've been walking for hours, finally. I think we lost track of them. Apparently I was not. Looks like one of them is entering some sort of an entertainment area. Play park. Yeah, both of them are inside. Let's go. Let's see what our players are doing. Play Hunter on the way.
เฮ้ย เฮ้ย ขอเล่นด้วยดิไอ้อ้วัน Crikey. มาดิเล่นเลยไหนอ่ะอย่าโดนดิ Ladies and gentlemen, such a rare occasion for us to see the courting ritual of the pro players. Oh, such a beautiful piece. ยืดแบบผมแล้วนะเป็นแล้วใช่เป็นอะไรแล้วไม่รู้ฮะเป็นก็เป็นนะโอเคเป็นก็เป็นนะ We have the grand opportunity to watch and observe the ritual of the courting of the pro players, and it was magnificent. Blimey, it was so good. And that is all from me at Matt's Pro Play Hunter. See you guys on the next one. Bye. It seems that I'm lost. Lucky for us, Matt's found his way back onto the caster desk because right now is crucial. Right now, from 18 teams, we are down to only 12, where every single one of these matches matter. You are trying to get your head start points in the Champions Rush tomorrow. Like the panel says, every point matters. That is true. Contribution points from the point rush would actually give them a head start to reach that champion rush tomorrow. Again, this is the point rush stage. Nobody is going to be eliminated today. It's going to be 12 today and as well 12 tomorrow. So let's recap a little bit before we go to game number 1. Yesterday, Dragon Esports managed to squeeze themselves on the 12th place, cutting off Vision SPA by mere 2 points. Yeah, I think it was incredible how DRG managed to do it. Let's be real here. Yesterday, the only reason DRG is actually still in, barely even making it, was because Falcons saved their life. If Falcons was not able to win that fight, another team would have overtaken them, and they would not have been able to move forward with coming here today. But regardless of whether or not they made it, they have played incredible. They had so many moments where they managed to clutch out insane situations, good recovery, and most importantly, so many big names, like legacy names like Ruram United, even Falcons at certain times had also fallen to this team. This team, out of nowhere, has blown our socks off our feet and into the sky. Yeah, that is Dragon Esports. Meanwhile, our returning champions, Falcons, did quite a performance yesterday, retaining that first spot in the knockout stage. And another amazing team, I would say, currently we're looking at them right now, lost. Formerly, the former rosters from Minus GG from Brazil, currently now in loss. They were quite aggressive yesterday. Quite a lot of points they have picked up. So many teams that they have faced off, they managed to conquer properly and also dominantly. So on Point Rush stage, and maybe as well Grand Finals tomorrow, we might see more of Loss trying to deny the title of champion of EWC 25. Yeah, I think Loss has such a great chance of being able to deny Falcons that spot once again. Regardless of how it is, based on stats, based on points in the last few days, Falcons is still undoubtedly a team currently on the top spot. A bit more quiet in the beginning. There are moments where we sort of see them falter, see them shake a little bit more, especially since the majority of their roster did change. But, you know, they still have Peter. They still have On Fire. I also just got a wind that for this particular game today, On Fire will be subbed out with only Peter as the final original member of the Falcons roster from last year, here to just really help push the team up all the way to the top. I'm not sure whether it needs a change in strat. I'm not sure whether it's just to change that tempo, to, you know, to just bring an element of surprise to tomorrow. That is the question that we all have. Regardless, ladies and gentlemen, now is the time that you want to keep your eyes on the screen. Our first map is here, and the question is, who exactly will be running away with the lion's share of the points today to get that 10 points? Again, 6 has been ousted, 12 is left here in EWC 20. Starting right now with Bermuda এবং আমরা সেখানে দলদেরকে দেখতে পাচ্ছি তারা কিন্তু প্রস্তুত নিজেদেরকে যতটুকু সম্ভব ঠান্ডা মাথায় রেখে তারা এবার কিন্তু প্লে করছেন এবং আমরা সেখানে দেখতে পারবো রেশ ফর গ্লোরি মোটোভিয়া তিনি রয়েছে স্নাইপারদের মধ্যে মাল রিসিয়া এক অপরের বিরুদ্ধে কিন্তু সেখানে কম্পিট করতে চলেছে আজকের এই পয়েন্ট রেশে
অবশ্যই তাদেরকে আমরা সেখানে দেখতে পাচ্ছিলাম এবং এর পাশাপাশি দেখুন আমাদের ফ্লাইট পাথটা কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হবে প্রত্যেকটা দলের জন্য এবং ফ্লাইট পাথটা একদম ক্যাজুয়ালি দেখতে পেয়েছি পুরো মাঝখান দিয়ে গিয়েছে প্রত্যেকটা দল তাদের ড্রপ পয়েন্টে যেতে পারবে বাট একদম শুরুতেই মিলের মধ্যে একটা ফাইট এঙ্গেজ করবে পেইন গেমিং ভার্সেস ড্রাগন স্পোর্টস এই একটা ড্রপ ফাইট সবার শুরুতে কিন্তু এঙ্গেজ হতে চলেছে একদম মিলের দিকে সেই ফাইটটা শুরু হয়ে যাবে তবে সেখানে ড্রপ লোকেশনটা যদি মার্স ইলেকট্রিক কিংবা ক্যাপটাউনে নিত তাহলে কিন্তু ড্রপ আমাদের কাছে মনে হয় যে আসলে ক্র্যাশটা কমই হতে পারতো শুরুতেই ড্রাগন স্পোর্টস তাদের প্লেয়ার লুজ করেছেন প্লেয়ার লুজ করেনি নক হয়েছে মিলের সাইডেও কিন্তু ফাইটটা চলছে না ফার্স্ট এলিমিনেশন ফ্রম পিটার রাইট নাও দিস ইজ নট Falcon Peter, this is Pain Peter right now এবং তিনি কিন্তু প্রথম এলিমিনেশনটা পেয়ে যাবেন ডিআরজি দেরকে পুরো দমে চেঞ্জ করা হচ্ছে ইয়াসিরকে এবার পাবেন অ্যাঙ্গেলের মধ্যে তবে কিংফিশার কিন্তু লং ডিস্টেন্সের গান হিসেবে ভালো কাজ করবে কিনা ফ্যালকন অন দ্য আদার হ্যান্ড তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি তারাও কিন্তু এবার নেমেছেন গ্র্যাভিয়ারের সিঙ্গেল একটা প্লেয়ার রয়েছে কেরোরো থাকবেন ইয়ার ড্রপ শুরুকে কিন্তু কালেক্ট করা হচ্ছে ইয়াসির এবং ল্যান্ডম্যানে ব্যবহার করবেন পাবেন কিনা একটা বল ভেক্টর अगेंस्ट রাইট নাও এটা চমৎকার নক অবশ্যই তারা সেখান থেকে বের করেছে মোটোভিয়া তাকে ফিনিশ করে ফেলা হয়েছে গাস এবং নোডা পিটার এই তিনজন এই মুহূর্তে অ্যালাইভ থাকবে বুরিরাম ইউনাইটেড তারাও কিন্তু একটুখানি আশেপাশে রয়েছে সো ইনফরমেশন গুলোর দিকে কিন্তু নজর রাখতে হবে পেইন গেমিংরা শুরুতেই নিজেদের জায়গাটা পরিবর্তন করে নিয়েছে ভালো একটা ব্যাপার কম্পাউন্ড পেয়ে যাবে গুস সেখানে উনি বসে পড়েছে যেন পরবর্তী টিমকে স্পট করতে পারে খুব ইজিলি একদম এবং দেখতে পাচ্ছি আমরা সেখানে কিন্তু আজকে বিমা শক্তির উপরে ভাইটালিটিটা রয়েছে ভাইটালিটা অনেক তাড়াতাড়ি কিন্তু মুভ করছেন আর এই জুনিয়র কিছুক্ষণ আগে লঞ্চ প্যাড ব্যবহার করে তারা কাটুরিস্টি এসেছে সেখান থেকে ইনস্ট্যান্ট একটা মুভ করে কিন্তু এবার তারা বিমা শক্তিতে চলে এসেছেন একটা বড় রান তারা মেক করছেন অলরেডি কিন্তু এবার ডিআরজি তাদের সেই হারিয়ে যাওয়া প্লেয়ার্সগুলোকে আরও একটাবার ময়দানে রিকল করছে একটাবার এই মুহূর্তে ম্যাপে রিকল করবে তবে এই যে আর্লি রোটেশন অন বেরমুডা এবং সেটা কিন্তু আমাদের এই ইভোলজা করে দেখিয়েছেন ইভোলজা তারাও কিন্তু আসলে নিজেদের জায়গাটাকে মুভ করছেন প্রবাবলি ফ্রম দ্য বুলজাই আর শিপইয়ার্ড হতে পারে তবে না শিপইয়ার্ড থেকে মুভ করেছেন রিভার সাইডে এসেছেন এবার পেইনদের সঙ্গে ফাইট হতে হবে তবে মিল কিন্তু সেখানে এখনো পর্যন্ত খালি কারণ পেইনরা মিলের মধ্যে ল্যান্ডিংটা ঠিক তেমন ভাবে আসলে সেখানে লুট না করে ডিরেক্টলি চলে এসেছে নিউরেক ড্যাম বা আমাদের এই রিভার সাইডের এরিয়াতে রিভার সাইডের এই জায়গাতে আসার পরে দেখা হয়ে গিয়েছে ইভোস স্পোর্টসদের সাথে তারাও কিন্তু কারো থেকে কম নয় প্রপার ফাইট তারাও এই জায়গাতে এঙ্গেজ করতে চাইবে ম্যান পাওয়ারের দিক থেকে পেইন গেমিংরা ইভোসের তুলনায় একটুখানি পিছিয়ে রয়েছে 3v4 সিনারিও রে ক্লোজ রেঞ্জে গিয়ে সে প্লেয়ারগুলোকে স্পট করবে রাসিয়া লং থেকে ড্যামেজ গুলো দিয়ে যাচ্ছে গুসকে নক করে ফেলা হয়েছে একদম শুরুতেই এবং এই বট সেই নকটা বের করেছে অ্যান্টি লঞ্চারের মাধ্যমে কিলটাও কনফার্ম করে ফেলবে পেইন নাও দে আর ইন ডেঞ্জার নোডা নক করে ফেলা হয়েছে তাকেও লং রেঞ্জ থেকে কর্ড ওয়েপনের ব্যবহার খুব চমৎকার ভাবে করেছে রাশিয়া প্রপার লং থেকে যে ড্যামেজটুকু জোড়ার দরকার ছিল সেই ড্যামেজটুকুই রাশিয়া জুড়েছে এবং ক্লোজ রেঞ্জে এইম গট রে তারা বাকি কাজের কাজটুকু কিন্তু করে দিয়েছে রাইট নাও পেইন উইল বি অন এ পেইনদের জন্য দুঃখের শেষটা কোথায় হবে তবে R7 কেন বারংবার এই কাজটা করতে হবে R7 এভরি সিঙ্গেল ম্যাচে পিকে আসলেই তাদেরকে একটা ছাদের উপর উঠতে হবে এই যেন একটা নেশা হয়ে গিয়েছে তাদের জন্য তবে এই নেশাটাও আজকে হয়তো বা বুড়িরাম তাদেরকে এলিমিনেট করার মাধ্যমে কাটিয়ে রাখতে চাইবেন তবে R7 দের কাছে শুরু খেলতে এসেছে এবং সেটা কেউ নয় গেমস কিং সেটাই পেয়েছেন গেমস কিং জানেন এই সিনারিওতে কিভাবে কিলস নিতে হয় বুড়িরাম ইউনাইটেডের সঙ্গে ফাইট হতে পারে অন দ্য আদার হ্যান্ড ফাইটে জড়িয়েছেন কোর মেমোরি স্পোর্টস ডিআরজি দেরকে এক করে ফিনিশ করতে সিফক্স উইল বি এলিমিনেটেড রাইট নাও বিআরইউ ফাইট নিতে চায় না জায়গাটাকে ছেড়েছেন সামনে দিয়ে কোর মেমোরি স্পোর্টসের ফুল রোস্টারটা অপেক্ষা করছেন জয়না এখনো পর্যন্ত স্পট করেনি ওয়াসানা নক হয়ে যাবেন another take down right down from Games King get high would be taken down right down R7 তাদের কাছে 3 এলিমিনেশন রয়েছেন এবং সেটা গেমস কিং এর থ্রুতে কিন্তু এসেছেন মুভি স্টার 7 right now wanna dominate the whole map right now মেক্সিকো ভার্সেস থাইল্যান্ডের একটা চমৎকার লড়াই সেখানে শুরু হয়েছিল এবং সেই লড়াইতে একটা জায়গা পর্যন্ত বিজয় অর্জন করে ফেলেছিল কিন্তু মেক্সিকান টিম এবং এই মুহূর্তে কায়ং ক্লোজ রেঞ্জে যাবে টিম ভাইটালিটি এই লড়াইয়ের জন্য তারাও হয়তো বা প্রস্তুত ছিল না কোর মেমোরি স্পোর্টস তারাও খুব কাছাকাছি রয়েছে থার্ড পার্টিতে আসতে পারে কায়ং ক্লোজ রেঞ্জে যাবে একটা ফিস ব্যাংক থ্রো করেছে কানেকশন পেলে কিছু ড্যামেজ ওই জায়গাটি থেকেও পেয়ে যাবে কায়ং নিজে আরো একবার নিজেকে পেছনের দিকে নিয়ে এসেছে কারণ R7 মুভি স্টার R7 তারা জায়গা পরিবর্তন করে নিচের দিকে চলে গিয়েছে পারফেক্ট টাইমে পারফেক্ট ডিসিশন মেকিং ছিল এটা মুভি স্টার R7 এর জন্য দেখুন আরই জুনিয়র প্রত্যেকটা সাইড এতটা বেশি হাইট হয়ে রয়েছে প্রত্যেকটা জায়গা এতটা বেশি অ্যাগ্রেশনের পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে বিআরইউ সেখানে ছিল মুভি স্টার 7 ছিল এবার ভাইটালিটি এন্ট্রি নিয়েছেন আবার এখানে
একের পর এক কি হচ্ছে আমরা নিজেরাও বলতে পারছি না। তবে ড্রাগন স্পোর্টসদেরকে দেখতে পারবো রাইট নাও, তারা থাকবেন ড্রাগন স্পোর্টস। তাদের প্রথম স্টার্টিংটা হতে পারতো কিলস দিয়ে, তবে না, এবার আরো একটা বার তাদের স্টার্টিংটা হবে এই মুহূর্তে এলিমিনেশন দিয়ে। আমরা বুড়িরাম ইউনাইটেডকে দেখতে পারবো, একটা প্লাস পয়েন্ট বুড়িরাম ইউনাইটেডের জন্য এই জায়গায় কিন্তু কেউ আসেনি। তবে সিফোক্স ওয়ান্স অ্যাগেইন, এটাই বলছিলাম, ড্রপ লোকেশনে ফাইট লুজ করা মানে ম্যাচের প্রত্যেকটা পদে পদে আপনার ফাইট আপনি লুজ করবেন। 152 ফ্রম ন্যান্ডো রাইট নাও, আরো কিছু ড্যামেজ দেওয়া হবে শেষ পর্যন্ত। অ্যাজরিয়েলরা তারা কিন্তু এই জায়গাটা ছাড়তে পেরেছেন, ভাইটালিটি তারা ছাড়বেন, তবে জয়না অন দ্য আদার হ্যান্ড নক করেছেন এবার রিমাইন্ডকে। ড্রাগন স্পোর্টস বুড়িরাম ইউনাইটেডের সাথে একটা ফাইট এঙ্গেজ করেছে, জয়না নিজের কিলটাও কনফার্ম করে ফেলেছে। মিলের পুরো কন্ট্রোলটা বুড়িরাম নিজেদের কাছে নিয়ে নিতে পারবে, কারণ ম্যান পাওয়ারের তুলনায় ওই জায়গাতে বুড়িরাম ইউনাইটেড ড্রাগন স্পোর্টস থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী। টিম লস তারা পিকে চলে এসেছে এবং এই পিকের জায়গাতে বারমুডার সেন্টার পয়েন্টে আমরা কতগুলো ইন্ডিভিজুয়াল ফাইট দেখতে পেয়েছি। সেখানে মুভিস্টার R7 তারা ফাইট করেছিল, ভাইটালিটি তারাও ফাইট করেছে, বুড়িরাম ইউনাইটেড তারাও একটা সময় এই জায়গাটিতে ফাইট করে গিয়েছে এবং কোর মেমোরি তাদেরকেও আমরা আশেপাশে দেখতে পেয়েছিলাম। এবং এই দিক থেকে আবার RRQ কাজু তারাও খুব ক্লোজে রয়েছে। মাল আশেপাশে নিজের স্নাইপারের স্কোপটা অন করে দেখে নিচ্ছে যে কোথাও কোনো অ্যাথলিট রয়েছে কিনা, স্কাউটিং করছে। যদি প্লেয়ার্স থাকে তাহলে যাবে ক্লোজ রেঞ্জে গিয়ে সেখানে ফাইটগুলো এঙ্গেজ করতে চাইবে। শুরু থেকেই অ্যাগ্রেসিভ একটা মনোভাব নিয়ে আজকের দিনে খেলছে এই দলটি, বাট সব থেকে বেশি অ্যাগ্রেসিভ মনে হচ্ছে আজকে মুভিস্টার R7 দের। মাল্টিপল টিমের সাথে তারা কিন্তু ফাইট করছে এখনো পর্যন্ত। একবার দেখুন আরডিএ জুনিয়র টিমসের রোটেশনের ব্যাপারে, টিমসগুলো কিভাবে যেন খেলছে। এক্সট্রিম ওয়েস্টের সাইডটা পুরো দমে খালি, বিমা শক্তি, কাটলিস্টিয়া, প্লান্টেশন, ক্লকটার পুরো খালি যাচ্ছেন, কারণ তারা জানেন যে জোন কোথায় পড়তে পারে পেইনদের। এইবার গিয়ে হয়তো বা জোনের দিকে আমরা দেখতে পারবো, ম্যাপের মধ্যে মাত্র তাদেরকে দেখা যাচ্ছে এবং এতটা পরে তারা এসেছে বুলজাইয়ের দিকে, অথবা সেখানে গুস্ট রয়েছে, ভিআইকেলে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেটা দেখে বোঝা যাচ্ছে। গেমস কিংদের জন্য আউটস্ট্যান্ডিং একটা জোন প্রিডিকশন। ইভোসদেরকেও সেখানে বলতে চাই, ফ্যালকনদের কথা, বুড়িয়াম ইউনাইটেড প্রত্যেকে আউটস্ট্যান্ডিং জোন প্রিডিক্ট করছেন। তবে এই যে ডিআরজি এতটা স্প্লিট হয়েছেন, এবার কিন্তু বেশ তাদেরকে আসলে বিপদে পড়তে হতে পারে। লসদের সঙ্গে আর কি ফাইটে যাবেন, কিছুক্ষণ আগে হিট লিস্টে ব্যবহার হয়েছিল একে অপরের পজিশন আসলে দেখার জন্য। তবে R7 তারা কিন্তু এবার তাদের অ্যাকচুয়াল কম্পাউন্ডমেন্টটা ধরতে পারবে, শেষ জোন পর্যন্ত তারা হয়তো এখানে টিকে থাকতে চাইবেন। দেখুন মজার বিষয় হচ্ছে দলগুলো একটু একটু করে তারা যেন ওয়েস্টার্ন নর্দার্ন সাইডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। একটু আগে মুভিস্টার R7 তারাও একটু সামনে এগোলো, RRQ কাজু তারাও একটু সামনে এগোলো, পেছন থেকে লসরা সেই দলকে তাড়া করছে। দেন দেখা যাক মুভিস্টার R7 তারা যেই দিকে গিয়েছে, ইভোসরাও কিন্তু খুব ক্লোজে রয়েছে, তারাও এসে জায়গাতে ফাইট এঙ্গেজ করতে পারে। একদম শুরুতে ফ্যালকন যে ফাইটটা করেছিল, পেইনদের ওয়াট আ হেডশট ফ্রম লিমিট, কতটা চমৎকার ভাবে অ্যাকুরেটেডলি সেই শটটাকে ডেলিভার করেছে এই প্লেয়ারটি। RRQ কাজুদের সামনে রয়েছে দুটো দল, ফ্যালকনসদের দূরত্ব অত বেশি নয়, মুভিস্টার R7 তারাও সামনের কম্পাউন্ডে, ডাবল ডিজি কম্পাউন্ডে হোল্ড করছে। এই লড়াই খুব দ্রুতই শুরু হতে চলেছে। একদম পেইন এবার জোনে যেতে চায়, তবে পেইন নিয়েই তারা জোনে ঢুকবে। আজকে আরডিএ জুনিয়র মজার জিনিসটা হচ্ছে এরা শুরু থেকে পেইন নিচ্ছে, নামের সঙ্গে কাজের মিল। তবে ক্যাপটাউনে ফাইট শুরু হবে, ক্যাপটাউনে আমরা কিন্তু এইজি গ্লোবালস দেখতে পাচ্ছি। ভাইটালিটি রাইট নাও দে এন্টারিং আউটসাইড দ্য জোন, নিজেদেরকে কিন্তু কমফোর্ট জোনের বাইরে ঠেলে দিচ্ছেন। এইজি গ্লোবালসরা এখনো পর্যন্ত জানেন না যে এই জায়গায় ভাইটালিটি আছেন। তবে যদি তারা সেখানে আসলে ম্যাচের শুরুর আগে অ্যানালাইসিস করে যে এখানে আসতে পারেন, তাহলে হতে পারে। এইজি গ্লোবালসদেরকে দেখতে পেয়েছি একটি মাত্র কিল এলিমিনেশন নিয়ে থাকবেন, তবে তাদের এবার রোটেশনের চিন্তা ভাবনাটা পুরো দমে ভিন্ন। তারা অন্য একটা সাইড থেকে রোটেশন নিতে চায়। টার্নারকে দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে, তবে এইবার লাইন আপেও কিন্তু পরিবর্তন এসেছে। আরডিএ জুনিয়র আমাদের ফিফথ ম্যান প্লেয়ার টার্নারকে লাইন আপে ফেরানো হয়েছে, ব্যারোস কিন্তু এবার নেই। তবে অন দ্য আদার হ্যান্ড লিমেন উইথ অ্যানাদার শট, অ্যানাদার হেডশট ফ্রম দিস লিমিট, একদমই কিন্তু আনলিমিটেড তিনি হয়ে যাচ্ছেন। RRQ তরফ থেকে একটা নক এসেছিল, সেটাকে কিন্তু এবার আমরা রিকভার করে ফেলতে দেখতে পাচ্ছি। RRQ, R7 and Falcons right now there will be on a fight. এক্স্যাক্টলি, এবং R7 তারা কিন্তু নিজেদের থ্রোয়েবল গুলোকে থ্রো করছে। এখনো পর্যন্ত দুটো গ্রেনেড রয়েছে হাক্সারদের কাছে, এবং উনি সেই গ্রেনেড গুলো যদি পারফেক্টলি কানেক্ট করতে পারে তাহলে একটা ভালো ওপেনিং পাবে। অন দ্য আদার সাইড RRQ কাজু যে উড কম্পাউন্ডে তারা বসে রয়েছে, সেখানে পেছন থেকেও প্রেসার আসতে পারে, কারণ লসরা পিকের জায়গাটিতে ছিল এবং পেছন থেকে আবার কোর মেমোরি তারাও এইদিকে এন্ট্রি করতে পারে। একটু হলেও সতর্ক থাকতে হবে এই জায়গাটিতে। চারটি দলকে দেখতে পাচ্ছি আমরা, ইভোস স্পোর্টস তারাও খুব ক্লোজে রয়েছে, কোর মেমোরি তারাই কিন্তু এখন RRQর পেছন থেকে গিয়ে আক্রমণ করতে পারবে, লসরাও সেই দিকেই রোটেট করবে। পরবর্তী সার্কেলেই সকল দল সবকিছু বুঝতে পারবে যে কোন দিকে রোটেট করতে হবে এবং লাস্ট সার্কেল পর্যন্ত কোথায় গিয়ে আমরা ফাইটগুলো করতে পারি।
একদম, এবং আরডি জুনিয়র আসলে বারমুডা প্রত্যেকটা সময় কিন্তু একই জোন মেটে চলছে, যেখানে প্রথম জোনটা পড়বে যেই জায়গাতে বেশি এক্সট্রিমলি আসলে শিফট করবে সেখানেই কিন্তু সেই জোনটা পড়বে, এবং একদমই কিন্তু সেখানে ইভোস, ফ্যালকন, কোর মেমোরি, আমাদের বুরিরাম ইউনাইটেড তারা বুঝতে পেরেছেন ফাইট শুরু হতে পারে কোর মেমোরি স্পোর্টসের সঙ্গে। বুরিরাম ইউনাইটেড স্পট করবেন কোর মেমোরিদেরকে, এবং এবার কিন্তু আসলে তারা ওভারকাম করতে চায় এই হিল প্রেশারটাকে, পারবেন কিনা কোর মেমোরি স্পোর্টস, যদি কিনা এইবার আবার একদম ডাউন সেকশনে পড়ে যায়, ফাইট তো লুজ করতে হবে। কোর মেমোরি স্পোর্টস চারিদিক থেকে প্রেশার আসছে, উপর থেকে কিন্তু আবার বুরিরাম জয়েন করতে পারেন, একটা গ্রেনেড আসলে কিন্তু ম্যাচের মোমেন্টাম বদলে যেতে পারে, কারণ এই জায়গা থেকে গ্রেনেড থ্রো করাটা কিন্তু অনেকটাই ইজি। আর এই জুনিয়র গ্র্যাভিটি কিংবা আমাদের যদি বলি সেখানে একটা ভালো কিন্তু তারা অ্যাডভান্টেজ পাবেন। জয়না হাতের মধ্যে গ্রেনেড নিয়েছিল, কি যেন হতে পারে, জয়না কিছু একটা উপেক্ষা করছেন, কিছু একটা বুঝতে পারছেন, কোরা ব্যবহার করেছেন, নিচে যে প্লেয়ার আছে সেটা হয়তো তিনি বুঝতে পারবেন, তবে মিলের সেকশনটা পুরো দমে খালি যাচ্ছে, সেটা হতে পারে একটা ভালো জোন তাদের জন্য। কোর মেমোরি ই স্পোর্টস পুরো ওপেন গ্রাউন্ডে রয়েছে, শুধুমাত্র রিজের কভারটা ছাড়া আর কোনো এক্সট্রা হার্ড কভার নেই সেই দলটার কাছে। বাট মুভি স্টার R7 তারা মুখোমুখি হয়েছে RRQ কাজুদের সাথে। কিবা শট প্রোভাইড করলো, প্রথম শটটি বাট কানেকশন ওই ভালোভাবে আসেনি, কোনো প্রকার নক এখনো পর্যন্ত বের করতে পারেনি। M590 দিয়ে স্প্ল্যাশ ড্যামেজ, এনগেজ করা ট্রাই, কিবার বডিতেও হেলথের অবস্থা খুবই বাজে, ফল ব্যাক করতে হবে, খানিকটা পেছনে আসতে হবে। গেমস কিং জাস্ট নকটা বের করলো, কিবাকে কিলটা কনফার্ম করে ফেলা হয়েছে। মুভি স্টার R7 তারা শুরুতে একটা ভালো অ্যাডভান্টেজ লুপে নিয়েছে, 3v4 সিনারিও। গেমস কিং এই কম্পাউন্ডের সেই রুমগুলোকে বারবার পরিবর্তন করছে। আর RRQ কাজু থেকে ডার্টস এবং মাল তারা আর ভেতরে যেতে চায়নি, তারা নিজেদের ডিস্টেন্সটা মেনটেন করতে চেয়েছে, কারণ ইতিমধ্যে যে প্লেয়ারগুলোকে তারা হারিয়ে ফেলেছে তাদের কাছে এখনই অনেক ডিসঅ্যাডভান্টেজ। যদি এই ডিসঅ্যাডভান্টেজ নিয়ে তারা ক্লোজ রেঞ্জে গিয়ে ফাইটে এঙ্গেজ করে, অপোনেন্ট সেই অ্যাডভান্টেজটুকু অবশ্যই কাজে লাগাবে। একদম পেইন বুঝে উঠতে পারছে না কোথায় যাবেন। দেখুন তাদের অবস্থানের সামনে কিন্তু এবার ইভোজ অপেক্ষা করছে, তারা যে কম্পাউন্ডমেন্টে সিকিউর করতে চেয়েছেন সেখানে ইভোজ কোনোভাবে ছাড় দিবেন না। অলরেডি ফসিয়াল তারা পুরো দমে ফোকাসড অন হয়ে রয়েছে, নক এসেছে, ডিআরজি ফাইট লুজ করতে পারেন অলরেডি, সেখান থেকে কিন্তু নক করেছে ফ্রম কিউ থেকে নিগত ফ্লুক্সোদের সঙ্গে। ফ্লুক্সো কিন্তু ফাইটে গিয়েছেন, ওয়াসানা ইয়াসিরকে নক করবেন, সেখান থেকে ফিনিশটা করে ফেলাবে, কিছু কুইক ফিনিশ আসছে ফোক্স। এবার ডাউন গ্রেড থেকে নক করেছেন গেট হাইকে, এটাই সুবর্ণ সুযোগ, সিমক্সের এন্ট্রি, নক হতে পারেন, চার্জ করা হয়েছে ফ্রম জয়না, রাইট ডাউন অ্যানাদার টেক ডাউন, এবং সেখানে বুরিরাম ইউনাইটেড এবার ফ্লুক্সোদের উপর প্রেসার করবে, ফ্লুক্সোদের উপর ড্যামেজ করতে চাইবেন। গুড জিন তারাও কিন্তু একই তালে প্রেসার করেছেন, এবং প্রথম দল আমাদের ফোর্থ জোন, এইবার ফোর্থ জোনে এসে প্রথম দলের আমরা কিন্তু শাট ডাউন হতে দেখতে পেয়েছি, এবং সেখানে কেউ নয়, দ্য টিম ফ্রম মিডল ইস্ট ড্রাগন স্পোর্টস। এক্স্যাক্টলি, এবং এই জায়গাতে বুরিরাম ইউনাইটেড দুটো দল থেকে তারা প্রেসারাইজ হবে, ফ্লুক্সো এবং টিম ভাইটালিটি। কায়ন ক্লোজেন্সে যাবে, নক করেছে একটা প্লেয়ারকে, কায়ন হি টেকস অ্যানাদার ওয়ান, আর নক করবেন ইনস্ট্যান্টলি। বক্সের একটা চমৎকার গ্রেনেড, এবং সেই গ্রেনেডে নক হয়েছে কিউগার্ড তার কাছ থেকে, দুটো নক। MT7 অলসো টেকেন ডাউন। ফ্লুক্সো তারা এখন বড় সড় বিপদের মুখোমুখি, বাটস ইন দ্য লাস্ট ম্যান সার্ভাইভিং। বুরিরাম ইউনাইটেড থেকে ওয়াসানা একাই লড়াইটা চলমান রেখেছে, মর্শি তাকে রিভাইভ করা কি পসিবল হবে কিনা। ওয়াসানা ক্লোজ এন্ডে গিয়েছেন, লাস্ট শট ফ্রম ওয়াসানা, টিম ভাইটালিটি হয়ে গিয়েছে এলিমিনেট ইন #10। ফ্লুক্সো তারাও খুব দ্রুতই এলিমিনেট হয়েছে এই ময়দান থেকে। Wasana. Right now, Evos will be taken down, will be shut down completely at #9 একের পর এক দলের বিদায়। #8 কিন্তু আমরা AZ গ্লোবাল থেকে এলিমিনেট হতে দেখেছি, প্রায় তাদের দুটো থেকে তিনটে প্লেয়ার কিন্তু জোনের মধ্যে এলিমিনেট হয়েছে, এবং লস হয়ে কিন্তু ইভোসদেরকে বিদায় করতে সব থেকে বেশি ভূমিকা রেখেছে। আর আরকিউদের জন্য সব থেকে বেশি সেফ একটা পজিশন রয়েছে, দেখুন পেছন সাইডে তাদের জন্য একটা বড় স্পেস কিন্তু ক্রিয়েট হবে। তবে কোর মেমোরি স্পোর্টস রাইট নাও দেয়ার অন ডেঞ্জার, দেয়ার রাইট নাও অন ওপেন গ্রাউন্ড স্পেস, বাট এইবার কি সম্ভব হবে কিনা। কোর মেমোরি স্পোর্টস 2 স্প্লিট হয়ে গেছে, মনস্টার ট্রাকটাকে কাজে লাগাতে চায়, তবে পারফেক্টলি ডিপ্লয় হয়নি মনস্টার ট্রাক। এইবার বিপদটা ঘটবে, মনস্টার ট্রাককে ইউজ করতে হবে। গেমস কিং রাইট ডাউন, ট্রিপল নক। গেমস কিং, what are you doing? Total Pain Gaming has been shut it down. Games King, remember the name. This is Games in front of you right now. এবং RRQ মল তারা ফাইটে যাবেন, কোর মেমোরি স্পোর্টস সেখানে ফাইটে ব্যস্ত। গেমস কিং, হোয়াট ওয়াজ দ্যাট? বাট মুভি স্টার R7 এই মুহূর্তে সব থেকে বেশি অ্যাডভান্টেজ এই দলটা রয়েছে, কারণ সার্কেলের এইচটা এই দলের কাছে। কোর মেমোরি স্পোর্টস তারাও সার্কেলে ঢোকার সময় অন্যান্য দলগুলো থেকে গেট কিপিং এর শিকার হবে, তাদের উপরে গ্রেনেড লিমিট। কিউগারকে নক করলো, আর কিলটা কনফার্ম করার সাথে সাথে ডার্টসের ডাবল এলিমিনেশন। And Core Memory Esports, they are eliminated in #5 team loss.
এতক্ষণ যাবৎ শান্তশিষ্ট ছিল, কিন্তু এখন অপোনেন্টকে অনেক বেশি প্রেসার প্রোভাইড করার জন্য চলে এসেছে মুভি স্টার R7। তারা ফাইট করবে পেনা লিমিট টিম ফ্যালকনস, হোয়াট আর ইউ ডুইং? এন্ড একের পর এক এলিমিনেশন, তারা যেন সেন্টারে বসে লুফে নিচ্ছে। একদম লাস্টের ফাইট শুরু হবে। লস্ট হয়েছেন কেনারো, গ্রেনেড যাবে, নক হতে পারেন, নক হয়েছেন রাইট নাও। নাও টু ডাইট উইল বি টেকেন ডাউন। গেমস কিং প্রেসার নিচ্ছেন কেনারো উইথ another M79, another takedown right now from Keroro and Peter. There it right now. আরো একটা নক, চার্জ বাস্টার শট। This is Falcon, the defending champions. এবার শেষ শটটা করতে চাইবেন, শেষ শটটা করেছেন, and probably Games King right now 8 কিলে রয়েছেন। Games King knock হবেন, 10 শটের প্লেয়ার, no chances. It's another finish right now from team Falcon Force. পিটার 3 কিলে রয়েছেন, এবার লস এবং সেই ফ্যালকনদের ফাইট, দ্য টেবিল টপার্স, দ্য মাল্টি টিমস would fight once. এবার কিন্তু এক অপরের এগেইনস্টে ফাইটে যাবেন। রিপিট শটের প্লেয়ার পারবেন কিনা ফিনিশটা করতে? এক্স্যাক্টলি, টিম লস তারাও একটা কাউন্টার করেছে। জেনারেল প্রথম নকটা বের করেছে, লিমিট রেকবিকে নক করবে এবং স্নাইপার দিয়ে কেরোরো ক্লোজ রেঞ্জে জেনারেলকে ফিনিশ করেছে M590 দিয়ে। এন্ড দ্য বুয়া goes to টিম ফ্যালকনস। আকাশে ফ্লাই করছে, স্কাইতে ফ্লাই করছে এই দলটা, যাদেরকে ধরা লবিতে থাকা অন্যান্য দলগুলোর জন্য অনেক বেশি কষ্টকর। This is Team Falcons in front of your audience. এটাই বলে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন, যারা কিনা আজকের পুরো ম্যাচ জুড়ে to fight off each other, and Falcons, all they had to do, well, just clean house. Yep, another booyah, another day here for Team Falcons. They're quite, I believe they're quite linear in our current game. We can't say that they're very rushy, but at the same time not very defensive. Quite linear, quite balanced. They've managed to find rotation to enter the new zone safely. Fight off a few teams in the process, but waiting patiently on the last few moments of the game. Firstly, eliminating RRQ, then managing Rainbow 7, and after that, just taking out Team Long. That's right, guys, and don't go anywhere, guys. Map 2 coming very soon, so we will be right back. Tell me, what's bothering you? We were gonna land the boat knock. There was one gun, 3 egos. I needed to meditate. Did you talk about who's gonna get that one gun? I jumped. I landed first. I got the AK. He pinged it. I touched it. I don't need loot. I am the weapon. At least you are not the one who always brings the mad kid, and no one thank you for the support. What? I should have just landed in factory.
Welcome back to the panel, survivors, and what a way to start the day with Team Falcons soaring and securing that first booyah here at Point Rush. Already off to a strong start, but it's just game one. We've still got 5 more games to go. Now, before we quickly recap what happened in that previous matchup, we do have a major update for the club championship. So the STC Club Championship update. This one's a pretty big one as well if you tune into Mobile Legends Bang Bang. So Vitality beat out Gaming Gladiators in the Mobile Legends Bang Bang Women's Tournament, and putting that victory, Vitality is now in first place in the club championship, which is a great start for Vitality, but maybe now a bit of added stress to Vitality in Free Fire, because now they need to perform to put Vitality in a fantastic spot here in the EWC Club Championship. So look at that lead, gentlemen. Vitality could be feeling fantastic about that. Yeah, I mean, definitely Team Vitality is feeling the pressure right now, because after that booyah, and Team Falcons is just right on their heels right here. So I guess Team Vitality can really, or will really need to grab the championship just to make sure that their club is on the top. I mean, they need not only the championship, but they also need Falcons to be at least 4th place so they don't accidentally get overtaken, because I think it's 800 points just for being in 2nd place alone, right? Yeah, so the points you get if you place high, it's very big, very significant. So basically, any top finishers, you kind of want that to happen. So for Vitality, you kind of want to improve that lead, but for everyone else, the race has begun. It's time to catch up. You've got to get that top 8 finish. But of course, for Team Vitality, they also want a top 8 finish here, right? Because that's going to unlock the prerequisite for the prize money. So we'll have to see if that's going to be the case, but let's head on over back to Free Fire, because that's where we are on the broadcast. And I mean, game 1 has happened. Falcons get their first booyah. Let's break down this game. It was a very bizarre one, gentlemen and ladies. It was very slow. We had so many teams survive up until the last couple circles. I think it was still 11 teams were on the 4th, 5th circle? That's almost unheard of on Bermuda. Yeah, definitely. I mean, well, a factor is everyone knows Bermuda. Another factor is everyone wants that survivability factor. So they want to grab that booyah, make sure that they have that head start points, so jumping into the grand finals. But there are a few unfortunate events, especially for those at the bottom, like Dragon Esports. Remind, as the casters mentioned, not only once, but if I'm not mistaken, thrice he has been targeted. Thus, they ended up with no points. Yeah, and Gideon, something I liked that you pointed out when we were watching the games earlier, right? The teams were making interesting plays, right? Every move was intentional, very decisive. So it was either you were fighting or you were disengaging, and we saw a lot of retreating. Oh yeah, absolutely. I think this is one of the more interesting early games that we've seen before, because again, other than the teams that had an active, a proactive approach into the game, Pain Gaming being a big highlight because they were actively hunting down the Dragons, EVOS as well, trying to kind of intercept as many people as possible. But I think at peak itself is where we saw a lot of the teams, hey, they got their spots, we have to disengage. We're seeing a lot of squads actually rotating off of it before we saw the snowball effect coming into Ring 3 and 4. Yeah, I mean, I remember the position of Movistar R7. They are in the rooftop of peak. Buriram United is down at the ground, and I guess though they are comfortable with that drop spot, it's just difficult for them to maintain and having someone bothering them. So they just jump out, and that's when 2 of the players of Buriram United just go down. And then Team Vitality follow through, and there's a lot that happened. Well, and something that I want to add about R7, it's because, I mean, they do not respect Buriram as I think Buriram would like to be respected. So they are not scared to face Buriram, I mean, face to face. So it's good to see, because I think it kinds of give more fire to the game, you know. And I mean, R7, it's a brand new team playing like something worldwide championship. So Buriram probably doesn't even know the strategy that they will apply at the game. So it kinds of a surprise, you know, for them too.
Can we also talk about the domino effect and some of the rotations that actually happened? I mean, the snowball effect all started when Team Vitality realized, hey, AGAL is kind of outside of the zone. They got the pick off of Do, and it ended up hurting Fluxo unintentionally, right? The rotations ended up being, hey, AGAL came a little bit late. Fluxo realized, oh, they're behind us. Then they noticed the mill effect where everybody, CRM, Buriram, Team Vitality, all in one place. All of these rotations ended up happening much earlier on into the match. BRU rotated early. R7 had a super powered position because the ring eventually pulled to the opposite side. Yeah, definitely. I mean, all that disruption that happened, that's where Team Vitality has been clutched out by Wasana. We also saw Fluxo being eliminated just in that same area, and it does fall through. After the chase from Pain to take down the final survivor, which is Wasana, then that's when it stopped. That's when everything slowed down towards the final few teams. I mean, the domino effect started because there were just so many players within such a small space. And now begs the question, we're going on to Purgatory next, and this map is obviously much bigger than Bermuda. Does that mean we're going to be maybe seeing that same style? Because to be fair, I do think Purgatory allows for a much more slower playstyle because you're not all cramped onto such a not so tiny island, but it's a little bit bigger than Bermuda. But I mean, is that something that's going to happen? Or do you think after that match, teams are going to look at this and say, okay, if everyone's going to play so passive, it kind of makes sense to just kick it into high gear and actually start playing aggressive? Yeah, definitely that is what Team Falcons has been doing. Every time a reset is happening, Team Falcons is just grabbing and raking up the points. And I guess R7 is also trying to do the same. From the beginning, they're the ones targeting Dragon Esports, and they took them out. Even as they follow through, even Buriram United chased out, they're just in there being the Apex or trying to be the Apex Predator until Team Falcons came in. Well, we'll let the teams get ready. But in the meantime, though, we actually managed to get a quick chat with EVOS before the matches started today. So let's see how EVOS are feeling coming into Point Rush. Hey everyone, it's EVOS here with Yoso. So right next to me, we have Ray and Rasya. Okay, so you guys, yesterday we just finished our Group A and C. It was a very intense match. So overall, I think everyone are keeping their eyes on EVOS, Falcon, and Lost. What will you guys do to handle the situation and also to bear the stressfulness things? Tentunya kemarin kan kalian sudah melihat dan sudah menyelesaikan juga dari tim A dan juga tim C. Dan tentunya sekarang setelah mau masuk ke dalam babak knockout, itu sudah tentunya kalian sebagai top 3 yaitu EVOS, Lost dan juga Falcons gitu kan. Pasti bakal jadi diincar gitu. Bagaimana cara kalian tentunya menekan pressure yang dapat dari tim-tim lain dan juga strategi kalian untuk hari ini? Mungkin kalau buat hari ini kita bermain buat ngebaca game aja sih, karena kan kita baru masuk ke rush point, jadi kita perlu ngebaca game-game lawan hari ini. So I think for today, we're just gonna try to read how's the opponent gonna play, because this is still the first day, and everybody just gonna do something new as well. So we're just trying to read them for now. All right, that's really good, Ray. So Rasya, what is your goal today for the Point Rush stage? And realistically, what is the placement do you want in today's match? Untuk Rasya, tentunya kira-kira secara realistik, goal kalian hari ini apa dan placement kalian yang kalian harapkan itu di mana? Mungkin kalau dari aku masalah placement nanti dulu. Kalau dari mungkin lebih disiplin aja mainnya dan lebih rapi, mungkin itu. Okay. So I don't want to think about placement too much right now. I just want to play better, and I just want the team to be more disciplined. Yeah, discipline. What a very nice answer from our players today. Well done. Really glad and relieved to hear that EVOS is still keeping a very fun vibe so that they can play the best today. Good luck to you, EVOS, today. Alright, sad to see that on the previous game, EVOS Divine was eliminated quite early in the match. And yep, as said by Rasha, discipline is everything. Placement is another thing. So for game number 2, EVOS Divine is looking to try and maybe play a more secure play style to ensure that they don't get eliminated again.
EVOS Divine is interesting because day one we saw them go full set aggressive early game, and the second half of the day they decided, okay, this is not giving us the booyahs that we want, so decided to just really pump the brakes and say it's okay to play a little bit more methodical, it's okay to take our time. After all, regardless, they were still very consistent throughout the entirety of this week. I think they were okay getting that top 4 in most games. Yeah, they got knocked out a little bit early in 1 or 2 games, but mostly they have managed to, I would say, stay intact for the most part of these games. So I'm super excited to see what they want to bring to the table. I mean, we saw a bit of a glimpse of them on game number 1, but for me, we didn't really see that full potential, that full sense style, EVOS Divine style play, and I want to see more. All right, looks like claps are given. Game number 2 is about to begin. For those who missed game number 1 in Bermuda, it was Falcons that catch the booyah of the opening day of Point Rush stage. Now we are going to game number 2. Purgatory will be the venue. স্টেজে একটা ভালো পারফর্ম করা এবং দেখতে পাচ্ছিলাম আমাদের পরবর্তী ম্যাচ শুরু হয়ে যাবে পুরগাচরি পয়েন্ট রাশে। ম্যাচ 2 শুরু হয়ে গিয়েছে পুরগাচরি দিয়ে এবং এই যে বড় ম্যাপে শুরু হবে এবং অলরেডি প্লেয়ারদের সেখান থেকে কিন্তু আমরা পিওভি দেখতে পাচ্ছিলাম যে কিভাবে আসলে কেমন আসলে চিন্তিত বা কেমন তাদের ফেস, আমরা সেটা দেখতে চাই। অলরেডি সেখানে প্রত্যেকটা দল অনেকটাই আসলে সিরিয়াস হয়ে গিয়েছেন নিজেদের ডিভাইস নিয়ে, সেই কাঙ্ক্ষিত ডিভাইসটা অনারের সেই ডিভাইস আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং অলরেডি প্লেন কিন্তু এই মুহূর্তে উড়া শুরু করেছে আরডিএ জুনিয়র। দেখতে চাইবো প্লেন পাথ কোথা থেকে কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে। অবশ্যই ফ্লাইট পাথ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে দলগুলোর জন্য, কারণ এই ফ্লাইট পাথের উপরে নির্ভর করে তারা কোথায় যাবে, তাদের ড্রপ পয়েন্ট পর্যন্ত যেতে পারবে কিনা। একটা ডিসেন্ট ফ্লাইট পাথ দেখেছি প্রত্যেকটা দল তারা কিন্তু ড্রপ পয়েন্টে যেতে পারবে, বাট ফিল্ডস এর সাইডে যে ড্রপ ফাইট অথবা আমরা যেই রোটেশন ফাইটের কথা বলেছিলাম সেটা হয়তো বা এবার আর হচ্ছে না, কারণ ফর্জ স্কাইলজ সেই জায়গাতে কোনো দলই নেই। অন দ্য সাইড কোয়ারি দেন এমটিবিলা গলফ কোর্স এই দিকে রয়েছে মাল্টিপল টিম, বুড়িরাম ইউনাইটেড, ড্রাগন ইস্পোর্টস, ফ্লুক্সো, প্রত্যেকটা দলকে সেখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। এই মুহূর্তে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি টিম ফ্যালকনসদেরকে শুরুতেই আর কেউ কাজুদের সাথে ফাইট করতে ওপেন গ্রাউন্ডে। আর কেউ তাদের প্রথম এলিমিনেশনটা পেয়ে গিয়েছেন, এবার পিনাকে উদ্দেশ্য করে ড্যামেজ করার চেষ্টা। আই 18 ডিআরডি এর এমকে এস রয়েছেন, এই উজি হাতে থাকবেন, তবে সেখানে এবার কাউন্টার দিতে চাইবেন পিনা। কাউন্টার শট করেছেন 56 89 এর কনসিকিউটিভ ড্যামেজ। সামনের দিকে কিন্তু এবার মাল ঢুকে পড়েছেন, গ্রেনেড যেতে পারে ফ্রম পিনা। মাল উইথ আ শর্ট স্নিক পিক হতে পারে মালের তরফ থেকে, তবে গ্রেনেড যাবে। মাল নিজে পজিশনটা পরিবর্তন করেছেন, পিনা বুঝে শুনে খেলতে হবে কারণ রাইট সাইডে কিন্তু মাল রয়েছে, ডিস্ট্র্যাক্ট করছেন, দুটো সাইড থেকে প্রেসার আসবে। মাল এবার কিন্তু একটা রাশ করে দিবেন শর্ট রেঞ্জের মধ্যে, পিনা রয়েছেন টাওয়ারে একা, 3টা প্লেয়ারের এন্ট্রি হবে, প্রথম নক করার চেষ্টা তবে সম্ভব হয়নি। সেখান থেকে কিন্তু আর কিউ তাদের আরো একটা কিল লুফ নিতে দেখতে পারবো, এন্ড ইটস ফ্রম মাল 7-7 রাইট নাও। সামনের দিকে ফ্যালকন অপেক্ষা করবেন এবং নাম্বার মিলের সাইডে। প্রথম সার্কেলে কিন্তু আমরা অনেকগুলো ফাইটস এখানে লক্ষ্য করতে পারছি। ফ্যালকনসরা শুরু থেকে একটা প্লেয়ার হারালেও ইনস্ট্যান্টলি রেস্কিউনেসের মাধ্যমে সেই প্লেয়ারটাকে তারা আরো একবার ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। টিম ভাইটালিটি প্রিভিয়াস ম্যাচেও তারা অত ভালো খেলতে পারেনি, অলসো ফ্লুক্সো, কোর মেমোরি, স্পোর্টসও দুটো টিমের মাঝখানে পড়ে এলিমিনেট হতে হয়েছে। আর কিউ কাজু থেকে আমরা প্লেয়ার্সদেরকে আইবিন আমাদের আবাইকে দেখছিলাম, উনি খানিকটা হতাশা, বাট এই ম্যাচটাকে তারা হতাশা নিয়ে শেষ করতে চাইবে না। ফ্যালকনসদের উপরে তারা যেন চেপেই বসেছে, একের পর এক প্লেয়ারকে তারা করে ফিনিশ করার ট্রাই, বাট লিমিট নক দিয়ে দিয়েছিল কিন্তু ইনস্ট্যান্টলি কভার থাকার কারণে কিলটার কনফার্ম করতে পারেনি। পিটার নক, লিমিট নক, এন্ড পিটার তাকে ফিনিশ করে ফেলা হয়েছে, লিমিটও ফিনিশ হয়ে যাবে। দুটো প্লেয়ার আর মাত্র অ্যালাইভ। ল্যাম্বার মিলে ফ্যালকনের এখনো পর্যন্ত একটা প্লেয়ার রয়েছে, তাকে দেখতে পাইনি আর কিউ কাজুয়ের অ্যাথলিটরা। এইটা একটা ভালো অ্যাডভান্টেজ, একটা ভালো প্লাস পয়েন্ট। সেই জায়গাতে পিনা বসে থাকবে এবং সেই দিকটাতে গিয়েছে, অবশ্যই এবার দেখে ফেলেছে, বাট কোরোরো তার আগেই রেস্কিউ করে ফেলেছে, কোরোরোকেও নক করে ফেলা হয়েছে। জার্স গিয়ে সেখানে কিলটা কনফার্ম করলো। Yes, there's the nader right now from Team RRQ কাজু, তিনি কিন্তু এখান থেকে কিলটা পেয়ে যাবেন অলরেডি। এবার ভাইটালিটি কোশাকে কিন্তু স্পট করা হবে ফ্রম আওয়ার হিট লিস্ট এবং এখনো পর্যন্ত হিট লিস্টের টাইম কিন্তু রয়েছে 4 মিনিট হয়তো বা সময়টা বেশিক্ষণ নিতে চাবেন না। ভাইটালিটিরা বেশ দূরে রয়েছেন, রোটেশনটা এবার উল্টো দিকে হবে, প্রবাবলি ফ্যালকনদেরকে উদ্দেশ্য করে এবার ড্যামেজ করার চেষ্টা। যেহেতু আজকে আরডিএ জুনিয়র পয়েন্ট ট্রাস্ট স্টেজ, এখানে হয়তো তেমন প্রেসার থাকবে না। নক করেছেন কিউ
জয়নাকে একটা ইনস্ট্যান্ট প্রেসারে শিকার করাতে হবে গিউর। এবার কিন্তু দুটো সাইড থেকে প্রেসার হবে। এবার এন্ট্রি নেবেন ওয়াসানা, নক করবেন গিউকে এবং শর্ট রেঞ্জের মধ্যে আরো একটা কিল কিন্তু লুফি নিতে পারবে। সামনের দিক থেকে প্লেয়ার দৌড়ে যাচ্ছে সেটা দেখতে পাবেন। বক্সকে স্পট করা হয়েছে, একটা শেষ শটের মেহমান হিসেবে থাকবেন বক্স। একটা শট, একটা ড্যামেজ আসবে, বক্স সেখানে এলিমিনেট হবেন। তবে বক্স দৌড়ে যাচ্ছেন ওয়াসানা, এবার তাকে চেজ করতে চায়, ভিআইকেল ব্যবহার করবেন। বক্সের কাছে হাতে সময় বেশি নেই, যদি সেখানে তিনি অ্যাকচুয়ালি জিপলাইনটা ব্যবহার করতেন বেঁচে যেতে পারতেন, তবে পারবেন কিনা এবার ওয়াসানার এই শিকার থেকে বেঁচে যেতে যাচ্ছি। সেই পেইন গেমিং এর আক্রমণগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম কিভাবে তারা আক্রমণ করেছে, ফিনিশ করেছে এবং যেটার জন্য আমরা অলওয়েজ সেখানে জানি এবং কিছুটা মজার হাটটা উনি ওই জায়গাতে করে নিয়েছিল। ফ্লুক্সো তারাও তাদের 3টা প্লেয়ার এখনো পর্যন্ত অ্যালাইভ, একটা প্লেয়ারকে তারা হারিয়ে ফেলেছে। বুরিরাম ইউনাইটেড এই জায়গাটাতেই হোল্ড করতে চাচ্ছে, বাট ফ্লুক্সোর একটা প্লেয়ারও কিন্তু একটু পেছনে রয়েছে। নদীর আশেপাশে সেই উড কম্পাউন্ডেই সে চুপচাপ বসেছিল ববস, তাকে দেখতে পায়নি। স্নাইপার নিয়ে স্কোপ করেও খোঁজার চেষ্টা করেছিল, বাট সেইখানে সার্চ করতে পারেনি, স্পট করতে পারেনি। এলজি গ্লোবাল এই ম্যাচে ডিসেন্ট স্টার্ট করতে চাচ্ছে, বাট এই মুহূর্তে টিম ভাইটালিটি সেই দলের সাথে করবে ফাইট এঙ্গেজ। ডিউ এর প্রথম শট স্নাইপারের কায়ংকে লক্ষ্য করে এবং সেখান থেকে নকটা এখনো বের, একটা ভালো কভার, একটা ভালো পার্মানেন্ট কভার লুফে নিয়েছে কিন্তু কায়ং, এবং সে আর্সেনালটা তাকে ভালো একটা অ্যাডভান্টেজ দিবে। কায়ং একটা লম্বা জাম্প করেছে, এইদিকে চলে আসবে। টিম ভাইটালিটি এই ফাইটটা তারা কি বের করতে পারবে কিনা? 2-2 স্প্লিটে দেখা যাচ্ছে কোর মেমোরি স্পোর্টস তারাও পেছন থেকে কিন্তু আসছে। 2-2 স্প্লিট, দুটো স্প্লিটই কিন্তু প্লেয়ার স্পট করবেন, প্লেয়ার ফেস করবেন। ফোর মেমোরি স্পোর্টস ফাইটে যাবেন। এইবার কিন্তু রাশিয়াকে দেখতে পাচ্ছি নক করেছেন টাইনাকে। এবার শর্ট রেঞ্জের মধ্যে কসিয়াল থাকবেন, রে উইথ দ্য চার্জ, টিনো টেক ইট ডাউন, রাইট ডাবল ব্যারেল হাতে কসিয়াল নক করতে চেয়েছেন, তবে তার আগে রের এন্ট্রি এবং সাইফারকে শেষ পর্যন্ত এলিমিনেট করবেন ইভোস। তারা এই সাইড থেকে এই জিদের এগেইনস্টে ফাইটে গিয়েছেন, একটা ইজি কিন্তু কিল নিতে পারবেন। এন্ড ডিউ উইথ দ্য সেভিং মোমেন্ট রাইট নাও, ডিউ করবেন সেখানে একটা ভালো কাজ, একটা রিভাইভ করবেন। বাকি তিনটা যে প্লেয়ার নক হয়েছে তাদেরকে বাঁচিয়ে তুলবে, তবে ডিউ উঠতেই যেন পাখির মতো শিকার হয়ে গিয়েছে শিকারীরা, আর কেউ নয় ভাইটালিটি। রাইট নাও তারা এবার মুভ করবেন, তবে মুভটা যদি ইভোজের সামনে গিয়ে পড়ে তাহলে কিন্তু বিপদ হতে পারে। তাড়াতাড়ি মুভ করতে হবে, কারণ ইভোজ এবার কিন্তু রোটেট করছেন সেখানেই, এবং হয়তো এবার ইভোজ থেকে সামনে ফেলে তারা কিন্তু পেছনে সাইডে চলে যাবে। তবে স্পট করেছেন ইভোজ রাইট নাও, পারবেন কি সার্ভাইভ করতে ভাইটালিটি সেটা দেখতে চাইবো। ভাইটালিটি এই জায়গা থেকে যে কোনো মূল্যে সার্ভাইভ করতে হবে, কারণ প্রিভিয়াস ম্যাচ অত ভালো যায়নি। এই ম্যাচটা বের করতে হবে। যদি এই ম্যাচেও তাড়াতাড়ি এলিমিনেট হয়ে যায় তখন বিপদের ঘন্টি আরো বড় সড়ো করে বাজবে, আরো জোরে বাজবে। ইভোজ স্পোর্টস কি দিবে ভাইটালিটিকে সুযোগ? ক্লোজ রেঞ্জে যাচ্ছে রে, প্রথম নকটা বের করলো M590 দিয়ে, এবং রে কিলটাও কনফার্ম করে ফেলেছে। ক্লোজ রেঞ্জে রে আরো একবার আক্রমণ, বাট এইম গড, তাকেও নক করে ফেলা হয়েছে। রে এইচপি অনেকটা লো, এই দিক থেকে রে সম্পূর্ণরূপে চেষ্টা করছে, এখনো পর্যন্ত কোনো প্রকার নক বের হয়নি অপোনেন্টের। ভাইটালিটি আরো একটা What are you doing? And একের পর এক স্নাইপার দিয়ে যেন জাদু দেখাচ্ছে the magic man from EVOS Esports, that is EVOS Russia. রাশিয়া দ্য মনস্টার রাইট নাও, এবং আমরা সেখান থেকে এই যে গ্লোবালদেরকে দেখতে পাচ্ছি। স্পিডটা একবার দেখুন, হার্ডিয়ে জুনিয়র চারটা প্লেয়ার চারদিকে রয়েছে, তবে টার্না এবার যেন এত বড় জায়গা সম্পত্তি নিয়ে খুব ঠান্ডা মাথায় তিনি থাকবেন, এবং টপ প্লেয়ার্সে গেমস কিং রয়েছেন। সব থেকে বেশি কিল নিয়ে ফ্লুক্সো ভার্সেস পেইন গেমিং, দ্য ব্যাটল বিটুইন দ্য ব্রাজিলিয়ান টিমস রাইট নাও। ব্রাজিলিয়ান একে অপরের এগেইনস্টে ফাইটে যাবেন। পিটার নিজের জায়গা পরিবর্তন করতে দেখতে পাচ্ছি, তবে জোন যেখানে আসলে বারমুডা পুরগাটরি একই জোন মেটায় যেহেতু চলে, জোন কিন্তু এবার এক্সট্রিম সাউথের দিকে অনেকটা বেশি শিফট করছে। টিমস গুলো এবার এক্সট্রিম সাউথের দিকে নিজেদের পজিশনটাকে তো মেক করতে চাচ্ছে। পজিশন অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস। আজকের দিনে আপনি যদি একটা প্রপার ফাইট বের করতে যান তাহলে আপনার প্রয়োজন হবে একটা পারফেক্ট পজিশন, এবং এই মুহূর্তে সেই দিকেই লক্ষ্য রাখছে টিম ড্রাগন স্পোর্টস। তারা রয়েছে সেন্ট্রালে এবং তাদের আশেপাশে মিনিম্যাপে কোনো দলকে যেহেতু দেখা যাচ্ছে না, তাই আস্তে ধীরে শুনে বুঝে তারা সেখানে লুটগুলো কমপ্লিট করতে পারবে। বাট ম্যাপের অন্য প্রান্তে এই মুহূর্তে বুরিরাম ইউনাইটেড ভার্সেস মুভি স্টার R7 ফাইটে এঙ্গেজ করেছে। জোয়েনা একদম এইচপি লো, গেমস কিং ক্লোজ রেঞ্জে যাবে, জোকার নক হয়ে যাওয়ার কারণে একটা প্রেসার সৃষ্টি হয়েছে। দুটো নক মুভি স্টার R7 দের প্লেয়ারদের দেখতে পেয়েছি আমরা। বুরিরাম ইউনাইটেড তারা এই ফাইটে অ্যাডভান্টেজে রয়েছে এবং ট্রোগোলের লঞ্চার ব্যবহার করছে, টাইম টার্মিনার ব্যবহার করা হয়েছে। একের পর এক ড্যামেজ, একের পর এক প্রেসার। মুভি স্টার R7 এই ফাইট থেকে দেখা যাক তারা বের করে আসতে পারে কিনা।
একদম মুভিস্টার 7 এবার কিন্তু ফাইট শুরু হবে ওয়াসাদা নক হয়ে গিয়েছেন এক্সেট চার্জ হবে M79 another takedown right now এবার মুভিস্টার 7 and it's the finish right now it's a complete match for team বুড়িরাম probably এইখানে কি শেষ হয়েছে কিনা আমি কোনো প্রকার ফিড দেখতে পাচ্ছি না কেন and yes বুড়িরাম right now completing their match on an early time এত তাড়াতাড়ি কেন on the other hand here to remind কিন্তু আমরা রিপ্লে দেখতে পাচ্ছি RRQ দেরকে পুরো দমে কিন্তু ফিনিশ করেছেন it's a 1v3 from this guy এবং আমরা বুড়ি রামদেরকে এলিমিনেট হতে দেখতে পেয়েছি আর এই জুনিয়র গেমস কিং হ্যাক্স পুরো জায়গাটাকে নিজেদের মতন করে কিন্তু কন্ট্রোলে করে নিয়ে এসেছে হ্যাক্স গেমস কিং এই দুটো প্লেয়ারের প্রশংসায় অবশ্যই আমাদেরকে প্রশংসনীয় হতে হবে এবং এই দুটো প্লেয়ার 2v4 2v3 সিনারিওতে যেভাবে বের করে নিয়ে এসেছে ফাইটটা চমৎকার একটা লড়াই ছিল বুড়িরাম ইউনাইটেড তারাও হয়তোবা সেটা এক্সপেক্টই করেনি যে আমরা যাব এইভাবে আমাদের কাছে অ্যাডভান্টেজ থাকার শর্তেও আমরা ফিনিশ হয়ে যাব বাট এটা একটা সারপ্রাইজ দিয়েছে একটা আই মিন এই ম্যাচ থেকে কোনোভাবেই সন্তুষ্ট হবে না একটা অসন্তুষ্টি কাজ করবে এখন বুড়িরাম ইউনাইটেডের ভেতরে দেখা যাক তারা পরবর্তী ম্যাচগুলো কিভাবে বের করে নিয়ে আসতে পারে বাট এইবার আমরা কিন্তু দেখতে পারবো টিম লসদেরকে তারা আগের ম্যাচের মতোই প্রিভিয়াস ম্যাচের মতোই এখনো শান্তশিষ্ট মনোভাব নিয়ে তারা লড়াই করে যাচ্ছে তারা রোটেট করে যাচ্ছে কিন্তু এখন ফাইটে যুক্ত হতেই হবে কারণ সার্কেলের এই যে রয়েছে মাল্টিপল টিম রয়েছে ইভোস স্পোর্টস রয়েছে টিম লস এবং লসদের সামনাসামনি একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কোর মেমোরি স্পোর্টস তারাও সেখানে রয়েছে এবং পেছনের দিকে আবার টিম ফ্যালকনস পুরো মাঝখান বরাবর একটা জায়গাতে টিম লস এই মুহূর্তে ফেসে রয়েছে একদম এবং টার্নারকে উদ্দেশ্য করে ড্যামেজ করা হয়েছে ফ্রম রে এবং সেখানে রে আর একটা কিল কিন্তু যুক্ত করবেন এবং ডাবল ডিজিটে কিন্তু এবার পা রেখেছেন ইভো স্টিল 34 প্লেয়ার্স রিমেইনিং অন দিস গেম এবং কি হতে পারে আরডিএ জুনিয়র উই অল নো দিস সিচুয়েশন এইবার কিন্তু খেলা পুরো দমে ঘুরতে চলেছে ইভোস সামনের দিকে চিনো একে স্পট করা পসিবল জিও এবার ঢুকে পড়ছেন অলরেডি কিন্তু অন দ্য আদার হ্যান্ড পেইন জোনের বাইরে প্রত্যেক বাড়ি তাদেরকে দেখা যাচ্ছে গত ম্যাচেও কিন্তু অনেকটা তারা লেট কিন্তু জোন এন্ট্রি নিয়েছেন এবং আজকেও তারা একই কাজ করছেন ভিআইকেল নিয়ে সবার পরে তারা হয়তো ফাইটটা নিতে চায় অলরেডি ফাইট ছাড়াও তাদের একটা সিঙ্গেল কিছু ফাইটস তারা নিয়েছেন দুটো টিমের এগেনস্টে এবং সেখান থেকে তাদের কাছে টোটাল 5টি এলিমিনেশন আসবে দেখতে পাচ্ছি ড্রাগন স্পোর্টস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পায়ে এগিয়ে যাচ্ছেন ফ্যালকনদের এগেনস্টে এবং ফ্যালকনরাও কিন্তু প্রথম থেকে জোনটাকে বেশ ভালোভাবে বুঝতে পেরেছে দেখুন আরডিএ জুনিয়র তাদের ড্রপ লোকেশন ওয়াইজকে তারা বসে রয়েছেন এবং সেখানে কিন্তু এবার তারা স্টে করছেন রাশিয়া থ্রুতে আরো একটা হেডশট ফিনিশ আসবে রাশিয়া আজকের এই পুরো ম্যাচের যেন একটা আসলে স্টার বয় তিনি হয়ে যাবেন কারণ এই রাশিয়া প্রত্যেকটা শর্ট রেঞ্জ বলুন কিংবা লং রেঞ্জ প্রত্যেক ফাইটে রাশিয়া আউটস্ট্যান্ডিং প্লে করছেন ইয়েস দ্য ম্যাজিশিয়ান রাশিয়া এই মুহূর্তে 6টা এলিমিনেশন নিয়ে ইভোস স্পোর্টস থেকে সবথেকে বেশি এলিমিনেশন কন্ট্রিবিউটর উনি নিজেই এই মুহূর্তে ফ্লুক্সো পেইন গেমিংদের সাথে ফাইট করবে ব্রাজিল ভার্সেস ব্রাজিল এই ফাইটটা এখনো পর্যন্ত চলমান ববস সামনে যাবে নক করা হবে কিউ দ্য লাস্ট ম্যান সার্ভাইভিং এন্ড এই মুহূর্তে পেইন কোনোভাবে ছাড় দিয়ে কথা বলবে না পিটার নোডা what an aggressive fight and #9 এর টিম ফ্লুক্সো they are eliminated and Brazil versus Brazil এই ফাইটে ব্রাজিলের একটা অন্যতম দল পেইন গেমিং তারা ফাইটটা উইন করেছে কিন্তু এই জায়গা থেকে রোটেট করে একটু সামনে গেলেই তারা মেক্সিকান টিম R7 তাদের সাথে কিন্তু ফাইট এঙ্গেজ হবে এবং সেখানে থাইল্যান্ডের আরো একটি দল রয়েছে দ্যাট ইজ এইজি গ্লোবাল তিনটি টিম কিন্তু তারা মুখোমুখি ফাইট হতে পারে একটু পরে যখন তারা সার্কেলে এন্ট্রি করতে চাইবে একদম এবং আরডি জুনিয়র আমি সেখানে বলতে চাচ্ছিলাম যে মুভিস্টার 7 যারা কিনা গেমস কিং তার কথা বলতে চাচ্ছিলাম পেইনদেরকে পুরো দমে শাট ডাউন করিয়েছেন ক্লাচ মেরেছেন পেইনটা কিন্তু তাদের নাইটমেয়ার এগেইনস্টে যাচ্ছেন ফাইট শুরু হবে এখান থেকে নোরাকে দেখতে পাচ্ছি ফ্রিজ ব্যাঙ্গার এসেছে ফ্রম গেমস কিং রাইট নাও পিটার রুয়াছেন খানিকটা ব্যাক নিতে যাবেন গেমস কিং প্রথম নক করা হয়েছে এত পারফেক্ট একটা টার্গেট করেছেন মোটিভি আউট টু টেক ইট ডাউন রাইট নাও এজিদের এন্ট্রি হবে হ্যাক্সে করেছেন নক আরো একটা চার্জ আরো একটা নক ফ্রম পিটার সামনের দিক থেকে প্রেসার করতে চাইবেন and right now সেখানে জোকার থাকবে শেষ প্লেয়ার হিসেবে প্রথম নক ছিল but no chances from Noda and it's a team wipe out #8 এইবার কিন্তু গেমস কিংদেরকে আমরা শাট ডাউন হতে থাকবো মুভিস্টার 7 will be shut down at #8 right now মুভিস্টার R7 এই ম্যাচে খুব তাড়াতাড়ি এলিমিনেট হয়েছে বাট এই জায়গা থেকে পেইন গেমিং দের অবস্থা খুব একটা ভালো নয় what a grenade from কোসেল পারফেক্ট অ্যাকিউরেসি ছিল পারফেক্ট এইমিং ছিল কোসেল আরো একটা গ্রেনেড থ্রো করেছে বাট তার আগে কিলটা কনফার্ম হয়ে গিয়েছে পেইন গেমিং থেকে লাস্ট ম্যান স্ট্যান্ডিং দ্যাট ইজ গিউস এন্ড
চমৎকার খেলো খতম হয়ে গিয়েছে #7-এ পেইন গেমিং তারাও এলিমিনেট হয়ে গিয়েছে বাট প্রশংসা করতে হচ্ছে দলটির এতগুলো দলের সাথে ফাইট করে সেই জায়গাটা হোল্ড করেছিল এবং ইভোসদের সাথেও তারা ওয়ান কাইন্ড অফ ফাইটটা খুব ভালোভাবে বের করে নিয়ে আসছিল শুরুতেই একটা প্লেয়ারকে হারিয়েছে ইভোস বাট পরবর্তীতে এই তিনটা প্লেয়ার খুব চমৎকারভাবে ফাইট ব্যাক করেছে একদম এবং ইভোসদের জন্য কিন্তু একটা বিগ গেম হতে চলেছে একটা বিগ ম্যাচ হবে তাদের জন্য কারণ তাদের কাছে অলরেডি 13 কিল অ্যামাউন্ট রয়েছে ফ্যালকনদেরকে দেখতে পাচ্ছি মাত্র 0 এলিমিনেশন ফ্যালকনরা এই রোটেশনে তারা আসলে রোটেটই করেনি তাদের এই জায়গাতে তারা বসে রয়েছে এবং তারা কিন্তু নতুন যারা আপকামার রয়েছে যারা নতুন করে ঢুকছেন এই জায়গাতে তাদেরকে প্রেসার করছেন লস ভার্সেস ফ্যালকন ওয়ান্স এগেইন রাইট নাও ম্যাচ শুরুর আগে বলেছিলাম আরডিআই জুনিয়র যে এইখানেই কিন্তু আসলে ভেজালটা বেঁধে যায় আজকের দিনে ফ্যালকনদের সঙ্গে আমাদের এই লসের ফাইটে বারবার হচ্ছে রাশিয়া করেছেন নক জাম্পকে নক করতে দেখতে পারবো জাম্প সেখান থেকে একটা কাউন্টার শট করেছে পেছন থেকে আবার রাশিয়াকে স্পটটা পাস করে কিনা কসিয়াকে প্রেসার করার চেষ্টা পায়ের দিকে আসলে সেখানে এইমটা ছুড়েছেন তবে রাশিয়াকে নক করতে পারলে সম্ভব হতে পারে রাশিয়া নক হয়ে যাবেন রামজেস ওয়ান রাইট নাও সামনে দিক থেকে একটা মনস্টারকে ব্যবহার সেটাকে হার্ড কভার হিসেবে বানাতে চাইবেন এবার গ্রেনেড আসবে গ্রেনেড বাউন্স করবেন ড্রপ করবেন গ্রেনেড তবে এবার ডিআরজি প্রেসার করছেন কোর মেমোরি স্পোর্টস নক করবেন এইম গটকে সেখান থেকে একটা F0 যাবে তবে F0 এইবার যখন বেস্ট আপ হবে তখনই বিপত্তিটা ঘটবে কিন্তু আরজি জুনিয়র কিল পাওয়ার সম্ভাবনা ওয়ান্স এগেইন another takedown right now Ramses one এক করে ইভোস এবার ফিনিশটা হতে পারেন ফ্যালকন এতক্ষণ পর্যন্ত এক জায়গাতে থেকেও কিন্তু এইবার তাদেরকে এলিমিনেট হতে হবে #6 right now এই ফ্রি ফায়ারের ময়দানে আপনার প্রত্যেকটা ওয়েপেনকেই প্রাধান্য দিতে হবে দেখুন এফজিএল দিয়ে কতটা ইম্প্যাক্টফুল ফাইট বের করে নিয়ে আসছে কোর মেমোরি স্পোর্টসের অ্যাথলিটরা সিফক্স নক করবে রাওয়ান 7 কে এবং তার কিলটা কনফার্ম করার সাথে সাথেই টিম লস এই ম্যাচে অনেক দ্রুত এলিমিনেট হয়েছে ডন তার কাছ থেকে আমরা মাল্টিপল এলিমিনেশনস আসতে দেখতে পেয়েছি কোর মেমোরি স্পোর্টস এই ম্যাচের মধ্যে তারা একটা ভালো পজিশনে রয়েছে লাস্ট ফাইট from these two teams and এই মুহূর্তে ইভোস esports versus কোর মেমোরি এই দুটো দল একে অপরের মুখোমুখি হতে চলেছে সার্কেলের কোনো প্রকার অ্যাডভান্টেজ নেই রাশিয়াকে উঠিয়ে ফেলেছে এইম গড কোসেল এই তিনটি প্লেয়ার ফাইট করবে কোর মেমোরি স্পোর্টস এর বাকি চারটি প্লেয়ারের বিপরীতে ড্যামেজ দিয়ে যাচ্ছে হাতে রয়েছে ট্রোগান লঞ্চার ব্যবহার করবে কিউগার নক করেছে ও মাই গড জাম্প কিউগার হি টেকস another one and a booyah from the side of Core Memory Esports দ্বিতীয় ম্যাচে নিজেদের দেশের সেই ফ্ল্যাগটা নিজেদের টিমের সেই পতাকাটি তারা পারগেটরির ময়দানে খুব ভালোভাবে গেড়ে দিয়ে এসেছে একদম যেভাবে ইভোসরা লাস্ট মোমেন্ট পর্যন্ত প্রেসার হয়েছে সেটাই কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি তাদের আজকের বুইয়া হাতছাড়া একটা বড় কারণ তবে বিগ ম্যাচ nearby had a clear angle, had a clear view ontowards EVOS Divine. Utilities were set. Core Memory has stopped EVOS Divine in their tracks, and that is where they went in, they jumped in. They know EVOS Divine is currently weak, and they went in for the wipe. Kudos to Core Memories as well as EVOS Divine. They have survived for quite a long time. And for the EVOS Divine, for game number 2 Purgatory, they are the most aggressive and competitive team that existed in that game. For now, we have an interview on stage here. Carol, what is going on down there? Wow, it's getting hot here, and it's all about the point rush stage. And right now we have to have a word with Team Falcons, the reigning champions, and so far they have done so good. And of course, we are watching such a great dominance by the Asian teams. But right now, it's all about Team Falcons. I have here with me Peter. Thanks so much for the interview. Let's talk a little bit about the perfect time that you're having here so far. You sew up a whole squad, you send all them back to the lobby like in a perfect time. And I would like to know how much of that was the preparation versus instinct. ก็เมื่อสักครู่นะฮะเราได้เคลียร์แบบว่าเคลียร์เราได้สวีปเคลียร์หลายๆทีมเลยนะฮะส่งกลับไปนั่งรออยู่ที่ล็อบบี้เลยฮะอยากรู้ว่าเราได้ณตอนนั้นเราคิดอะไรบ้างครับหรือว่ามันเป็นไปตามสัญชาตญาณอย่างเดียวล้วนๆเลยครับก็เล่นตามวงครับไม่ได้มีอะไรมากเลยก็เราเล่นตามสไตล์ของเรา Actually there's nothing like much about that we just play like basis on like usually we just play like depends on the circle and like everything has just going according to our plans But does Peter have any preparation, like individual preparation? มีการแบบว่าได้เตรียมตัวแบบว่าอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมครับก็แค่เล่นให้เร็วกว่าเดิมครับ So we increase the game pace by little by little
Okay, for us to finish our interview, let's talk about a little bit of the team synergy. We are watching great synergy between you guys, and specifically Pina subbing in for On Fire. What was the vibe like, the team right now? Because you guys changed the roster from last year, and how was this new dynamic? ก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันเรื่องของซินเนอร์จีของทีมบ้างนะฮะเคมีของในทีมได้มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเข้ามาเนี่ยฮะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากครับเพราะว่าผู้เล่นของเราทุกคนก็เล่นได้ดีอยู่แล้วครับ Actually there's no different at all because like every player we have like really good skill already so just a little of adjustment then we are ready to go All right, they are definitely ready to go here at AWC 2025. We have heard enough from Team Falcons, and right now we just wanted to watch more and more from this team. Thanks so much for the interview. Good luck in the rest of the day. And right now we're gonna have a quick break, but we'll be right back. Hi everyone, it's Yunso, and I'm right here at the Boulevard Street. I wish you guys could be here because it's very fun here. Many things to explore, but you know what? I'm kind of having a bad day because all of my C regions, they seem to be doesn't have a good game. So I'm going into this ice cream store to sweetening my things out. Hello. So there are plenty of flavors, but I think I'm going to do a mix. Everything. Okay. I've never seen this type. I mean, I saw it a lot on social, but I never had it before. But it looks interesting. What is this? How can he? Thank you. What is it? MashaAllah, MashaAllah. Inshallah. Am I being blessed? Ice cream. Yes. That's big. How did? Thank you. Focus, people. When I can. Now I understand the people on social when they need their ice cream, but they cannot have their ice cream actually. But how did he pluck a big thing like that? Oh, thank you. Oh, I thought I can. Thank you. Oh, thank you. Thank you. Oh, thank you. How can? Thank you. Finally, I have my ice cream here. Enjoy. Escogí Free Fire porque lo empecé a jugar con mis primos o familiares, entonces pasaba buen tiempo con ellos jugando Free. Bueno, mi motivación siempre va a ser mi familia y mis amigos que siempre me apoyan en todo esto. He is the clutch king of R7. La verdad, un sueño, es como algo muy importante para mí en verdad. Pues vengo a ganar obviamente, creo que es uno de mis mayores sueños, entonces obviamente vengo con todo el power. Movistar R7! Creo que lo que más nos diferencia como equipo es la sinergia que tenemos todos juntos y el buen ambiente que manejamos. Come on, don't sleep, man. ¿Cuál es tu arma favorita? La espada bulla. Now they're still hunting those white tigers. No depende contra nadie con quien me esté enfrentando. Siempre soy agresivo. Games Kings is going to be player number 2 to make contact right around the corner. Nosotros no tenemos rivales no tenemos rivales. Todos los tomamos como por igual. Games King entered the 10 and Moji is on the ground, giving the 5th point here for R7. Que se preparen porque R7 va a ir a comerse a todo el mundo. But R7 playing it smart, going in for the flank around, but one great big mistake, and R7
delivers their first booyah of the day. Movistar R7 proving exactly who the stars are. ไม่ได้รอเจาะเครอเอ๊ะมีแม็กเอให้ทิ้งให้กูบ้างกูรอเจาะให้เดี๋ยวเจ็บหมดแล้วนะกูอยากดันว่ะรอพี่รอดันนะเว้ยดันขึ้นซ้ายมาแล้วซ้ายมาจับมาโอเคกูปาเขียวให้นะกูปาเขียวให้กูมีการระเบิดไอ้ซ้ายจะดาวกดการระเบิดให้จับกวาดกลางไปนี้ให้ดาวสวยดาวหนึ่งแล้วมันดีไปหลังเฮ้ยมันกดเข็มดาวเฮ้ยมีต้องออกตรงนี้หมดเว้ยสวยมาดิวะมาดิCore Memory launched themselves up that leaderboard by securing a booyah on Purgatory. And just when we think we know what's kind of happening in these matches on the panel, it just seems that there's just a brand new surprise. It looked like it was going to be Falcons just doing their old shenanigans, biding their time, making it to that circle, but they get cut down in that game. EVOS also looking like monsters in that game, also getting cut down just because of that circle, Gideon. Break it down because I know you have all the details on what was really the main factor as to why Core Memory got that booyah. I mean, there's two main factors here, right? We can talk about the end circle, which we'll get into in just a little bit, but let's talk about the very beginning of the game, because right now, it's a sick game of Mafia Werewolf, where that one guy immediately out of the gate starts pointing at people saying, hey, I think it's you. You're the guy who's taking everybody out. The accuser in this particular case is going to be R7, Pain Gaming, alongside with RRQ, which is very surprising because the Indonesian playstyle is very much around, I want to aggress once I have information, when I know what that final ring looks like. Yeah, definitely. I mean, this is one thing that we are, well, not really expecting to see, but I love seeing. But as we look in the match ranking right now, despite of Core Memory XKOG grabbing that booyah, EVOS Vine just managed to grab a lot of elimination. So I guess at this point, there's still a chase on that leaderboard. Later on, we might see who will be on the top. I mean, for Core Memory, I think they are trying to play it safe, you know. They are not chasing to fight against other teams, and that's the reason that they only got, 5 eliminations. But that's not bad because they also had the booyah, so they can have like a bunch of points, and maybe if they keep that type of game, they can be, in the top of the ranking, you know. I mean, it does help to play safe, especially for Point Rush, right? Because you could try to play the very risky play style, you try to be the aggressors, but we've seen time and time again, sometimes it just doesn't work. And I think especially for today, with how slowly and how intentionally teams are moving on the map, it's almost like if you try to jump on them, they're going to punish you if you overstep. But that's the thing, right? The only teams that really got hard punished in this particular case, were one of the aggressors, which in this case is RRQ, eventually taken out by DRG, which is great for them because they ended up with 15 points at the very end. And then you were wondering, hey, what about the other aggressors? Pain Gaming and R7, despite being hyper aggressive, and Pain Gaming in particular putting an insane amount of pressure onto Fluxo, we're walking away with 16 points on that very first page, despite not being able to get into those final rings. So technically it works out. Well, we're going to give the teams a bit of a breather as they get ready for their next matchup, but we are going to have a little bit more fun because we have the Dr. Slime and Al Habib hot takes. Let's see what the teams have to say. What is up, folks? Welcome to Hot Takes at Free Fire at Esports World Cup 2025. I'm your host, Husky, and with me on the couch today, I got two handsome gentlemen from Team Falcons. I think the weather in Riyadh is perfect for this segment because it's pretty hot out there, and that's why we're having hot takes. So now I want to hear your hot takes, right? The most unpopular opinion you have. What are your odds of winning? 0 to 100. Can Team Falcons win again? 70 แล้วกันผม50 เพราะว่ามันเปลี่ยนกฎกติกามาใหม่แล้วมีกฎใหม่เข้ามาทำให้หลายๆทีมมีโอกาสได้แชมป์มากขึ้น If there's one team that you guys want to face, you can 100% beat no matter what. You see them, you're gonna crush them like bugs. There's nothing they can do against you. Which team is that? สำหรับผมว่าน่าจะเป็นทุกทีมที่ไม่ใช่ไทยกับบราซิลผมก็ทีมจากปากีสถาน Okay, what about players, right? Which player, and I need you to name names, right? Give me one name. Which player you think is the worst player in the tournament? We gotta name names. It's getting hot. We need to name some names. ปีเตอร์จากทีมฟอร์ฮอนนะเพราะเริ่มกินเยอะกันแล้วเดี๋ยวเล่นไม่ไหว
Fire on fire เตะเลย Coming into this EWC, if there's one thing you want to say to everyone else. ที่นี่ก็เป็นถิ่นทีมฟอลคอนครับ ก็มาหาเรื่องผมก็ระวังโดนคนดู อันนี้นะครับ ก็รอดูในเกมอยู่ครับ So on final one, do you really think Brazil can win? ก็ผมนะผมคิดว่าไม่ได้มีผลอะไรครับ เพราะว่าแชมป์มันก็เปลี่ยนแปลงกันได้ตลอดครับ มีให้แก้มืออีกหลายรายการครับ ก็ไม่มีผลอะไรมากครับ เพราะกฎใหม่ใครก็แชมป์ก็ได้ Thank you very much, Limit and On Fire, and that wraps up our hot takes for EWC Free Fire 2025. We'll see you in the next one. I see them breathing a little bit of fire there. I hate how they talked about Hotshot like that. Come on, they were grief from top 12, man. It wasn't their fault. They played well. There's one thing for sure, though. I mean, even from beginning up until the end, when they talk about the rules, they're still worried, despite of being the champion. So I guess that's what makes this new rule gets the game exciting. Well, and I do agree with them. I actually think that this type of format of the championship, I mean, anyone can be the winner. So I kind of respect, and I like that they mention about Brazilian teams. But well, we need to see what will happen today. All right, thank you so much, panelists. It looks like we're almost ready to jump into game number 3. So going to be sending it over to our wonderful casters on the stage, AJ and Husky. Take it away. Thank you very much, Danny. Survivors, are you all ready? You're back with your boys, Husky and Mustachio. This is the head-to-head, and it looks like these teams just can't wait to go up against each other. We've got Lost, we've got Falcons. Falcons obviously dominating game 1, but these Brazilians aren't too far away from them. They dominated the knockout stage. Both these teams scoring big numbers, and they're here to rock it once again. Absolutely, and the rivalry between Brazil and Thailand continues, right? We also have Fluxo against Buriram United Esports. The rivalry goes back seasons and years on the world stage. BRU has beaten Fluxo. Fluxo has beaten BRU, but I am always focused on the captains, Pops and Jonah, the minds, the brains, the strategists behind the teams, and they always pull off something miraculous and amazing, but so far, they haven't found success. Both teams two-time world champs, but here at Point Rush, they are rushing to find themselves as well as some sort of form out there because they are getting trashed, right? First 2 games, both squads getting kicked out very early on. And of course, we've got Movistar R7 looking for the top, hunting down the Dragons as well as teams like Fluxo. But you know what? We got to throw it back to the casters. You guys enjoy the games. Husky and I will be back with you guys a little bit later. Thanks very much, Husky and AJ. We will definitely be enjoying this one. We saw R7 playing the Hunter. My question is, are teams gonna rally back and hunt them back? গেছে গোলটু কালাহারিতে নেক্সট ম্যাচ আমাদের এন্ড সবগুলো টিম আই থিংক প্রিপেয়ার তাদের দিনের থার্ড ম্যাচ খেলার জন্য যে দুটো ম্যাচ আমরা দেখলাম সেখানে ভালো পারফরমেন্স ছিল সবগুলো টিমই কোনো টিমকে ছাড় দিতে চাচ্ছিল না ওভারঅল দেখার বিষয় আজকের যেই বাকি ম্যাচগুলো রয়েছে সেইখানে আমরা কি নতুন কোনো টিমকে ভুয়া নিতে দেখবো নাকি রিপিট হবে যে টিমগুলো অলরেডি ভুয়া নিয়ে ফেলেছে এক্স্যাক্টলি হতে পারে সুযোগ আছে এন্ড গাইস রেডি আরো একবার স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ 2025 এর আমরা তৃতীয় ম্যাচে যুক্ত হতে চাইবো প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে দেখা যাচ্ছে খুবই মনোযোগের সাথে একেবারে ডিভাইসের দিকে তাকিয়ে আছে এবং সকলের কাছে সেম ডিভাইসের সুযোগ আছে বাট পয়েন্ট রাশ লিডার্স এই মুহূর্তে টিম ফ্যালকনসদেরকে খানিকটা উপরে তো দেখা যাবেই 28 পয়েন্ট তারা কালেক্ট করে নিয়েছেন এন্ড ইয়েস প্লেন পথ কতটা আসলে ইম্পর্টেন্ট সেটা প্রত্যেকটা দিনই আমরা বলে থাকি এবং আজকের দিনে আমার মনে হয় না ইলিউশনিস্ট ভাই খুব একটা প্রবলেম ফেস করতে হবে টিমদেরকে তারা পছন্দ মতো প্লেসে তো ল্যান্ডিং করার সুযোগ পাবে আই গেস ইয়েস সবগুলো টিমকেই দেখতে পাচ্ছি গুছালো ভাবে পারফেক্ট প্লেসে ল্যান্ডিং করছে কোনো ক্ল্যাশ ল্যান্ডিং এর আভাস এখন পর্যন্ত নেই শুধুমাত্র ফ্লুক্সও হয়তো বা ক্ল্যাশ ল্যান্ডিং করতে পারে বুইরামদের সাথে আর নয়তো বা ড্রাগনদের সাথে কারণ ফ্লুক্সোদের ল্যান্ডিংটা কেন জানি একটু অবসলো টাইপের কালকে যেমন আরএসকে দেখছিলাম সেম সিমিলার টাইপের ল্যান্ডিং কিন্তু ওদেরও ফ্লুক্সোদের এই ম্যাচে যেটা ভালো তো নয় মোটো এরকম ল্যান্ডিং অপ্রত্যাশিত প্লাস এইখানে হচ্ছে গিয়ে আমরা কোর মেমোদেরকে দেখতে পাচ্ছি ইভোদের সাথে একটা ক্লেশে হয়তো জড়াতে পারে অলরেডি বাউন্টি নেওয়া হয়ে গিয়েছে হিট লিস্ট চলছে এখন বর্তমানে
ইয়াস, ফাইটের জন্য প্রস্তুত প্রত্যেকটা টিম, এন্ড সেই ক্ষেত্রে ক্ল্যাশ ফাইট খুব একটা দেখা না গেল। টিমরা ট্রাই করছেন আজকের দিনের এই ম্যাচগুলোকে খুব ডমিনেটিং ভাবে শেষ করার জন্য। যেটা বলছিলেন নিলিশনিস ভাই যে লাইক টিমরা স্প্লিট হয়ে যাচ্ছে, এবং আমার মনে হয় স্প্লিট সিনারিওটা প্রথম দুটো ম্যাচ শেষে আরো বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, কারণ স্প্লিট সিনারিওতে প্রত্যেকটা টিম নিজেকে সেফ মনে করে। অন্তত 2v1 বলুন, 2v2 বলুন বা 3v1 বলুন, যেটাই বলুন না কেন, টিমরা নিজেদেরকে ওইভাবে আসলে রিস্ক মোমেন্টে রাখে না, বা নিজেদেরকে ওইরকম আসলে ভিতর রাখে না। তারা চেষ্টা করে অন্তত দুটো প্লেয়ার নিয়ে সার্ভাইভ করি বা একটি প্লেয়ার নিয়ে সার্ভাইভ করে ম্যাচে টিকে থাকি। মঞ্চ থেকে পুরোপুরিভাবে এলিমিনেট হয়ে গেলে আসলে পজিশনে আসলে একটি পয়েন্টও থাকে না সেই ক্ষেত্রে শুরুর দিকে। বাট রাইট নাও ফাইটে জড়াবেন কোন টিম, এন্ড অলরেডি আর কিউ এগিয়ে যাচ্ছেন এই যে গ্লোবালদের দিকে। আমরা ডটকে দেখতে পাচ্ছিলাম, হাতে রয়েছে এক্সএম8 এবং লং ডিস্টেন্সে ভালো কিছু থ্রোবল ছিল, বাট খুব একটা ড্যামেজ তো প্রোভাইড করতে পারেনি সাইফাকে। ইয়াপ, সাইফা এবং তেরনাকে ট্রাই করছিল যে কি করতে, স্পট করতে, বাট ডার্স হচ্ছে গিয়ে কোনো প্রকার ড্যামেজ ছাড়াই হচ্ছে গিয়ে পিছপা হয়েছে। হয়তো এই ফাইটটা নিতে চাচ্ছে না, হয়তো বা টিমমেটদের অপেক্ষায় রয়েছে। ও সেখানে আর একটু মালকে দেখতে পাচ্ছে একটু অ্যাগ্রেশন দেখাতে। মাল হয়তো বা সাইফাকে চার্জ করতে চাচ্ছে, সেটা মোটেও ঠিক তো হবে না। তাদের টিমমেটের জন্য অপেক্ষা একটু করা উচিত। মালের সাইডে কিন্তু টিমে চলে এসেছে, অবভিয়াসলি এখানে ডিউ কাভার দিচ্ছে নিজের টিমকে। এজিদের পজিশন কিন্তু এত খারাপও না, প্লাস আর কিউদের পজিশন এত খারাপ না। দুই টিমই স্টেবল পজিশন ওপেন করে বর্তমানে বসে আছে। দেখার বিষয় এই ফাইটটা কোন টিমকে ধরাশায়ী করে। একদম, এন্ড সেক্ষেত্রে নিচের দিকে অবস্থান টিম মুভ স্টার, যারা খুব দ্রুত প্রবেশ করলেই ত্রিমুখী একটা ফাইটের সম্ভাবনা আছে। বাট রাইট নাও আর কিউ তারা অলরেডি বুঝে গেছে সিনারিও একেবারেই ভিন্ন, কারণ জোকারকে হয়তো বা লক্ষ্য করেছে মাল, খানিকটা ঘুরে গেছে। সেই ক্ষেত্রে 0 কিল অ্যামাউন্ট এই মুহূর্তে আর কিউর নেক্সট স্টেপ কি হবে সেই ব্যাপারে আসলে একেবারেই বলা যাচ্ছে না। বাট যেটা আসলে আমরা আশঙ্কা করছিলাম যে ফাইট শুরু হবে মুভি স্টারদের এগেইনস্টে, সেটাই হলো। লং ডিস্টেন্স থেকে ডিউ চার্জ ফার্স্ট প্লেয়ার নক ডাউন হবে সেই ক্ষেত্রে, এবং সেই ক্ষেত্রে লং ডিস্টেন্সে থাকা গেমস কিং যাকে প্রিভিয়াস ম্যাচগুলোতে চমৎকার দেখছিলাম, বাট এবার হ্যাক্সের বিদায়ের পর আর দুটো প্লেয়ার মাত্র টিকে থাকবে। another charge দিলহার, and it's a magical performance. মুভস্টার কামব্যাক করার ট্রাই করছেন, and yes, AG গ্লোবাল এই মুখোমুখি ফাইটে সাইফাকে সাথে নিয়ে পুরো ঘিরে ফেলার চেষ্টায় শর্ট রেঞ্জে তেরনা আপনার M590 ইউজার্স দেখাচ্ছে। Wow, it's called domination, and তেরনা 1v2 ক্লাচ ইজিলি ক্যাচ করে নিল এই ফাইটে। এই ফাইটে এজিরা ভালো পজিশনে ছিল। আর 7 হুট করে জানি এন্ট্রি নেওয়ার পরে তাদেরকে চাচ্ছিল পেশায় রাখতে, পারে সামহাও জিনিসটা ব্যাকফায়ার করে ফেলেছে। এজিরা আর 7 বুধহয় এখানে 3 জন মেম্বারকে হারিয়েছে, শুধুমাত্র একজন স্টিল অ্যালাইভ, নতুবা 2 জন স্টিল অ্যালাইভ। বাট ড্রাগন আর ফেলকনের মধ্যে একটা ফাইট হচ্ছে, যেখানে কোম্পানির উপরে যে ফাইটটা নিচ্ছে ওরা 4-5 থেকে, কিন্তু বাকি টিমরাও নজরে রাখছে। পিটার নকডাউন করেছে একজনকে, পিটার নিজেও নকডাউন, পিছন থেকে ইয়াসির চার্জ করেছিল। ইয়াসির শিপু দুজনই নকডাউন, ফেলকনের 2 জন স্টিল অ্যালাইভ। বাট যেটা বলছিলাম গোল টু এখানে বাকি টিমরা কিন্তু এটি নেওয়ার চেষ্টায় রয়েছে। বাকি সাইড থেকে ফায়ার কাছে আর কিউ এন্ট্রি নিয়ে ফেলেছে। যে দুটো টিম ফাইট নিতে চাচ্ছিল তারা বুধ এখান থেকে পিছপা হয়েছে। লিমকে দেখতে পাচ্ছ অনেক দূরে চলে যেতে। ফ্যালকন আরো একটা প্রেসার ফেস করেছে ফ্যালকন, একটু ফাইট অ্যাভয়েড করে। আর কিউ এবার ফ্যালকনদের সাথে ফাইটে ভালোই কানেকশন বা পয়েন্ট তো কালেক্ট করে নিয়েছে, এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা 4টি কিল এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছিলাম। আর কি অবস্থান এবং লিমিটের নিচে একেবারে নিচে নিয়ে এসেছে। এবার আরো একটা বিপত্তি, ঘরের মধ্যে প্রবেশ, চারপাশের প্রেসার, বাট লিমিট কাজের মতো কাজ করেছেন তিনি। একটি প্লেয়ারকে রিকল দিয়েছিল খানিকক্ষণ আগেই, দেখছিলাম আমরা সেটা ল্যান্ডিং মেশিনের পারফেক্ট ইউজেস, এবং নিজের টিমকে টিকিয়ে রাখার এই লড়াইতে লিমিটকে তো জয়লাভ বলা যেতেই পারে। বাট এই মুহূর্তে ফ্যালকনদের অবস্থা একেবারেই প্রেসারে রয়েছে। আই ডোন্ট থিংক সো এরকম একটা সিনারিও টিমের জন্য ভালো। এন্ড ফ্যালকন একেবারে শুরুতেই ডাউন হতে বাধ্য হয়েছে। উপরের ফাইটটা বোধহয় ফ্যালকনদের একটু বেশি প্যারা দিয়ে ফেলেছে, যেখানে থার্ড পার্টি টিম এন্ট্রি নিয়েছিল, যেটা মোটেও ভালো ছিল না তার জন্য। আমরা এখানে আই থিঙ্ক ফ্লুক্সো ভার্সেস বুরিরামে একটা ফাইট দেখবো, যেখানে দুটো টিমই বোধহয় হিটলিস্ট নিয়ে ফেলেছে। হয়তো একটা টিম নিয়েছে ফ্লুক্সোদের MT7 এর পজিশন অসাধারণ লেভেলে, চাইলে ফুল টিমকে সাপোর্ট দিতে পারে। ইভোস ভার্সেস আই থিঙ্ক বিটসের মধ্যে একটা ফাইট আমরা দেখতে পাবো, যেখানে ইভোসের প্লেসমেন্ট সবচেয়ে বেটার, বাট ভাইটালিটির একজন মেম্বারকে নকডাউন করা হয়েছে। ধিক চাচ্ছিল চার্জ করে ফেলতে, যেখানে ও কাছে এত পজিশন ভালো ছিল না, তারপরও চার্জ করার চেষ্টা করেছে। কোজাকে দেখতে পাচ্ছি চার্জ করতে, এখানে কিল লুপে নিয়েছে রে ভার্সেস ক্রোজা। আই হোপ কোজা এখানে কিলটা তুলে নেবে, নয়তোবা পিছপা হওয়ার একটা সুযোগ ব্যাক করতে পারবে। একদম, এন্ড রাইট নাও শর্ট রেঞ্জের ফাইট, আর একটা চার্জ। ইভোসা সুযোগের সন্ধানী, এইবার কিল কনফার্মেশন আরো এক ধাপে এগিয়ে যেতে চাই। দুটো কিল শুরু থেকে কালেক্ট করে নিয়েছেন। ভাইটালিটি দুজন সিনিয়রটা একেবারেই কঠিন। কিয়ংকে এবার শর্ট রেঞ্জে চার্জ করবেন, কোস্টালের শট, এন্ড ইয়াস ভাইটালিটি
তারা বেশ 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 ছন্নছাড়া হয়ে যেতে পারে। কিয়ং এর অবস্থান খুবই 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 কেন যেন আসলে উইক লাগছে। ডাবল ভেক্টর দিয়ে কিয়ংকে এলিমিনেট করার গল্পটা আসলে শুরু থেকেই আমাদের মাথায় ঘুরছিল যে কিয়ং হয়তো বা এই সিনারিও ক্যাচ করতে পারবে না শর্ট রেঞ্জে। এবার ডাবল ভেক্টর থাকার সত্ত্বেও তাকে দুটো প্লেয়ারকে ফেস করতে হবে এবং সেখানে তাকে ডাউন হতে হবে। ইজি পিজি প্রেডিকশন, রাইট? অ্যান্ড আমার মনে হয় এই ইজি পিজি প্রেডিকশন আরো একটা ব্যাপার বলা যেতেই পারে যে লাইক ভাইটালিটির এই মুহূর্তে যে সিনারিওটা, এই সিনারিও থেকে যেভাবেই হোক না কেন বের হয়ে আসতে হবে। কোজা যত রিকল দিচ্ছে বাট একেবারেই সেফ মনে হচ্ছে না কেন যেন টিমটিকে। কোজা তার টিমের বাকি প্লেয়ারদেরকে রিকল দেওয়ার এই চেষ্টায় যুক্ত তো আছে, বাট ইটস ট্রু কোজার পাশাপাশি বাকি প্লেয়ারদের এবার একটু বুঝে শুনে স্টেপগুলো নিতে হবে। অন্যদিকে এইজি গ্লোবাল তারাও ফাইটে জড়াবেন। এইবারের ফাইট হয়তোবা মুভি স্টারদের দখলে থাকবে। মুভি স্টারদেরকে স্ট্রং পজিশনে পুল করতে দেখতে পাচ্ছি। 3টা কিল অলরেডি এই টিমের কাছে রয়েছেন, যেখানে বর্তমানে রয়েছে দ্য সার্ভে। এখন এখানে অন্য কোনো টিমের আনাগুনা নেই, তো স্টিল তারা একটু সময় এখানে অতিবাহিত করতে পারে। বাকি টিমদের আসার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজেদেরকে একটু গুছিয়ে নিতে পারে। ওইদিকে ড্রাগন স্পোর্ট আই থিঙ্ক আর কিউর সাথে একটা ফাইটে এঙ্গেজ হবে, যেখানে ড্রাগনের ইয়াসির প্লাস ওদের একজন টিমমেট নিয়ে তারা পিছপা হচ্ছে। যেদিকে পিছপা হচ্ছে সেইখানে আই থিঙ্ক পেইন এবং এজিদের সাথে হয়তো বা দেখা হতে পারে এই টিমের। এক্স্যাক্টলি, বাট রাইট নাও আমরা যদি টেবিল টপের কথা বলতে চাই প্লেয়ার হিসেবে, সেক্ষেত্রে লিমিট একটা ভালো জাম্প করেছে, ছিনিয়ে নিয়েছে একজনের কাছ থেকে সেই পজিশন। বাট রাইট নাও তেরনাকে ডাউন দেওয়া হয়েছে টিম এইজি গ্লোবাল থেকে। শুরু থেকে কেন যেন এইজি গ্লোবাল বারংবার প্রেশার ফেস করছে। আজকের দিনের শুরুটা থেকেই তাদের এই গল্পের চলমান অবস্থা দেখছিলাম, বাট এইবার পেইনের সাথে ফাইটটা এইজি গ্লোবালদের জন্য যে খুব বেশি ভালো যাবে মনে হচ্ছে না, কারণ স্প্লিট সিনারিওতে নিজেদেরকে নিয়ে গিয়েছে, দুটো প্লেয়ার লুজ করেছে, তেরনা সাইফাকে হারিয়েছে। হ্যান্ড গ্লোবাল কিল সংখ্যায় হয়তো বা ইকুয়াল সিনারিও তো থাকবে, বাট পজিশন ওয়াইজ বা কনফিডেন্ট ওয়াইজ কেন যেন মনে হচ্ছে একটু পিছিয়ে গেছে। দেখা যাক কামব্যাকটা হতে হবে। অন্যদিকে বুড়িরাম ইউনাইটেড এইবার একটা নতুন রোটেশন এগিয়ে এসেছে এবং ইয়াসা রিফাইনারিতে কাদের এগেইনস্টে খেলবেন বুড়িরাম ইউনাইটেড, সেটাই এই মুহূর্তে সব থেকে বড় ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। একটু আগে বুড়িরামদের উপরে ওঠার সিনটা মনে হচ্ছিল স্পাইডারম্যান 4 জন উপরে উঠছে। যাই হোক, সেই জিনিসের দিকে আমরা যাচ্ছি না। বুড়িরাম ইউনাইটেড ভালো একটা পজিশন আপল করে ফেলেছে বর্তমানে এই জায়গাতে। রিফাইনারিতে অন্য কোনো টিম নেই, সো একটু স্টে করতে পারে তারা চাইলে। কোর মেমোরিদেরকে দেখতে পাচ্ছি আর কিউর একদম সন্নিকটে থাকতে, যেখানে তাদের ফাইট হওয়ার আগে আই থিঙ্ক ইভোসরা এখানে এন্ট্রি নিচ্ছে। না ইভোসরা এখানে এন্ট্রি নিচ্ছে না, ইভোসরা অন্য একটা প্রান্তে এন্ট্রি নিচ্ছে যেখানে এজরিয়া রয়েছে। এজরিয়ার সাথে ফাইটে এইম গোট নকডাউন হয়েছে, গোল টু টার্মিনাও নকডাউন হয়ে গিয়েছে। এইবার কানেকশনটা মেইন করতে পারলো না, শর্ট রেঞ্জ আরো একবার রেড শট। M590 তে একেবারেই উত্তপ্ত, তার মস্তিষ্ক খুবই উত্তপ্ত এবং শর্ট রেঞ্জে এইজি গ্লোবাল যেখানে বারংবার প্রেসার ফেস করছে, সেখানে আরো একটি প্লেয়ার সিকিউর করে নিবে তাদের কাছ থেকে। ডিউ একেবারেই একাকিত্বে ভুগতে পারেন, কারণ এইবার রিয়ের হাত ধরে যেভাবে এইজি গ্লোবালদের উপর প্রেসার এসেছে। ইলিউশনিস্ট ভাই, আমি শুরু থেকে বলছিলাম না আপনার কাছে যে আজকের গল্পেতে এইজি গ্লোবাল স্ট্রাগল করছে, ঠিক পয়েন্ট কালেক্ট করছে, এটাও ঠিক, বাট কেন যেন কনফিডেন্ট ওয়াইজ সেই অ্যাগ্রেশন পাচ্ছি না বা সেভাবে আসলে ডমিনেট করতে দেখতে পাচ্ছি না টিমটিকে। আমার মনে হয় কামব্যাকটা করতেই হবে, কারণ ডিউর এই একাকিত্ব বেশিক্ষণ থাকবে না, কারণ প্রত্যেকটা টিম এখন স্প্লিট হয়ে যাবে, সেই জোন ক্যাচ করবে, তাকে পয়েন্ট করতে পারলেই কিন্তু বিপদ। এটা হওয়ার একটাই কারণ হতে পারে, তার স্টার্টিং থেকে হচ্ছে গিয়ে আই থিঙ্ক অনেকবার নকডাউন হয়েছে, টিমমেটদেরকে রিভাইভ দেওয়ার সুযোগ বের করা লেগেছে অনেকবার, ওই কারণে টিমমেটদের কাছে না থাকার কথা প্রপার লুট। এই অবস্থায় হচ্ছে গিয়ে একত্রিত হওয়াটাও একটু কঠিন। কথা শেষ হওয়ার আগেই এজিদেরকে বিদায় দেওয়া লাগলো আমাদের #11। সেখানে ইভোসরা লুফে নিয়েছে অনেকগুলো কিল এই ম্যাচে, স্টিল 8টা কিল আছে ওদের হাতে, যেখানে 10টা টিম স্টিল লাইভ, 40 জন মেম্বার রয়েছে। আই হোপ যদি এইরকম কন্টিনিউ করতে পারে ইভোসরা, বিগত ম্যাচেও যেরকম পয়েন্ট লুফে নিয়েছে, এই ম্যাচেও আই থিঙ্ক অনেকগুলো পয়েন্ট তাদের হাতে থাকবে। একদম পেইন ভালো থ্রোয়েবল তো করছে, আর কিউ শুরু থেকে ভালো কালেক্ট করেছেন কিল, বাট এইবার শর্ট রেঞ্জে 6টি কিল নিয়ে তারা ফাইটার জড়াতে পারেন পেইনের সাথে। আই ডোন্ট নো আর কিউ কতটা সুযোগ পাবে, বাট থ্রোয়েবল গুলো বেশ ভালো আঘাত দিচ্ছে টিমকে। M79 এর একের পর এক থ্রোয়েবল, আই ডোন্ট থিঙ্ক সো যে এই মুহূর্তে এত শান্তিতে থাকতে দিবে আর কিউকে। প্রত্যেকটা প্লেয়ারের যদি আপনি একটু লক্ষ্য করেন, সিনারিওটা আসলে ওই যে 3v1 স্প্লিট সিনারিও এবারও মেইনটেইন করছে, বাট আরো একটা ফাইট অন্য প্রান্তে যেখানে কোর মেমোরির সাথে যুক্ত হয়েছেন ফাইটে মুভি স্টাররা। মুভি স্টার যদিও শুরু থেকে আজকের দিনটা চমৎকার ভাবে শুরু করেছে, অ্যান্ড একই সাথে সাথে কোর মেমোরি প্রিভিয়াস ম্যাচে সেই বুইয়া সিকিউর করা টিম এই লবিতে ডমিনেট করার জন্য তো প্রস্তুত, বাট ড্রাগনদের প্রবেশ হলে এইবার ব্যতিক্রমী একটা রূপ হবে। লং ডিস্টেন্স থেকে এবার ট্রেবল যাচ্ছে, চার্জও যাচ্ছে পেইনদের পক্ষ থেকে, বাট পেইন একটু মনোযোগ রাখতে হবে নিজেদের ম্যান পাওয়ারের প্রতিও।
ইয়েস, তাদের কাছে শুধুমাত্র পিটার এবং মোটো ভিআর হচ্ছে গিয়ে মেন পাওয়ার রয়েছে, বাকি টিমমেট দুটো নেই। স্টিল তাদেরকে রিভাইভ দেওয়ার সুযোগ খুঁজে বের করা উচিত এই ফাইটে এঙ্গেজ না হয়ে। লেসি তাদের টেন্ডেন্সিটা কিরকম, তারা কি পিছপা হচ্ছে? আই থিঙ্ক পিছপা হয়ে গেছে। পিটারকে দেখতে পাচ্ছি অনেক দূরে চলে যেতে আই গেস, এন্ড কোর মেমোরি এখন স্টিল সেফ পজিশন অপেন করে আছে। সেখানে ইভোসরা হয়তো বা এন্ট্রি নিতে চাচ্ছে, যে জায়গা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি লসরা কিন্তু জোনের বাইরে স্টিল এখনো রয়েছে, তাদের এখনো ভেতরে ঢুকতে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু এই জায়গাতে একটু সময় পরে সবগুলা টিমই একত্রিত হবে। বিটস অলরেডি চলে আসে, আর কেউ আছে এখানে, ড্রাগন স্পোর্ট রয়েছে, পেন একটু আগে ছিল। তারপর যদি ইভোসরা এন্ট্রি নেয় তাহলে এইখানে মহাসংগ্রাম শুরু হয়ে যাবে একটু পরে। একদম একদম। এবং ড্রাগন যথেষ্ট কনফিডেন্টে একেবারে ভরপুর টিমটি, বাট আবার কেন যেন টিমটার প্রতি খানিকটা নার্ভাসনেসও কাজ করছে। লাইক এই মুহূর্তে যে পজিশনে তারা রয়েছে, যে কোনো সময় ত্রিমুখী ফাইট ফেস করতে হতে পারে। এক সাইড থেকে হয়তো বা সেক্ষেত্রে পেইন বা ফ্লুক্সও প্রেশার দিবে, অন্য সাইড থেকে মুভিস্টার অথবা ওর মেমোরিটা তো রয়েছেই। বাট এইবার দেখার বিষয় যে ড্রাগনরা ইজিলি এই ম্যাচটাকে বা এই ফাইটটাকে অ্যাভয়েড করতে পারেন কিনা। 4টি কিল আছে, খুব একটা অ্যাগ্রেসিভ হওয়া আসলে এই মুহূর্তে জরুরি কিনা সেই ব্যাপারেও আমার সন্দেহ রয়েছে। দেখা যাক, 4টি প্লেয়ার যথেষ্ট পটেনশিয়াল টিম মেক করছে। এবং অন্যদিকে যদি একটু লক্ষ্য করি আমরা, প্রত্যেকটি টিম খানিকটা হোল্ড করে আছে। এই হোল্ড করে থাকার পিছনে যথেষ্ট রিজন আমার মনে হয়, কারণ প্রত্যেকেই জানে তাদের আশেপাশে শুধু একটি মাত্র টিম নয়, সুযোগ সন্ধানী অনেকগুলো টিম আছে, যে কোনো সময় থার্ড পার্টি ফেস করতে হতে পারে তাদের, এবং সেই জন্য নিজেকে সেফ রাখার একটা লড়াই তো মেতে উঠেছেন তারা। ইয়েস, এইখানে ফাউন্ডেশন একটু পরে যে কি পরিমাণ রণক্ষেত্রে পরিণত হবে তারা আই থিঙ্ক সবগুলো টিমই বুঝতে পারছে, ফিল করতে পারছে। পেইনরা স্ট্রংলি ব্যাক করার চেষ্টা রয়েছে। গাছকে এখনো রিভাইভ দেওয়া সম্ভব হয়নি। লেসি গাছকে তারা রিভাইভ দিতে পারবে নাকি পারবে না। পিটার স্টিল ট্রাইং জোনের ভিতরে ঢোকা। নোরা যাকে রিভাইভ দেওয়া হয়েছিল একটু আগে, সে চলে গিয়েছে, ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে এই রিভাইভটা। ইভোসদের হাতে স্টিল এখন 10টা পয়েন্ট রয়েছে। পিটারকে টার্গেট করা হচ্ছে, পিটারকেও হারাবে পেইন। এখন পেইনের এই ম্যাচে যেন পেইনই খাওয়া লাগছে প্রত্যেকবার। একদম পেইন। প্রিভিয়াস ম্যাচে একটা বিশাল পেইন ফেস করেছে, এবারও পেইন ফেস করছে। আর ইভোসদের হাতে আই গেস ইভোস ব্যাক টু ব্যাক দুটো বাড়ি পেইনকে কেন এভাবে টার্গেট করছে একেবারেই জানি না। লিশুডিস ভাই, বাট পেইনের এলিমিনেশন এই মুহূর্তে বেশ হৃদয় বিদারক সত্য বলতে। হ্যাশট্যাগ টেইনও বিদায় হয়ে গেল টিমটির লাস্ট 9 টিম এভরিওয়ান। এন্ড প্রস্তুত হয়ে যান আজকের দিনের তৃতীয় ম্যাচের চ্যাম্পিয়ন আর বুয়া সিকিউর করা টিমকে দেখার জন্য। ড্রাগনের থ্রোবল এবার যাচ্ছে ফ্লুক্সোর দিকে, এন্ড ফ্লুক্সো বরাবরের মতো আরো একবার মনে হয় ফেসে গেছে। প্লেসমেন্টটা একেবারেই সেফ মনে হচ্ছে না। ইভোস এত সহজ হয়তো বা দেখবেন না, বাট এই প্লেস থেকে আসলে বের হওয়া একেবারে সামনাসামনি ড্রাগনের সামনে দিয়ে এটা বেশ টাফ হবে। একের পর এক ট্রেবল যাচ্ছে, একের পর এক চার্জ যাচ্ছে, এবং এবার শর্ট রেঞ্জে এগিয়ে যাবেন ড্রাগন স্পোর্টস 4 কিল অ্যামাউন্টের সাথে। এবার সামনে থাকবে ফ্লুক্সো। ইটস এ ভেরি হার্ড মোমেন্ট ফর দ্যাম। ফ্লুক্সোদের স্টার্টিং এর ফার্স্ট ডেতে একটু খেলা দেখেছিলাম, দেন হচ্ছে গিয়ে আজকে পর্যন্ত তারা হচ্ছে গুছানো খেলা ট্রাই করে যাচ্ছে। কয়েকটা ম্যাচে ভালো পারফরমেন্স আসছে, বাট কন্টিনিউয়াসলি সবগুলো ম্যাচে ভালো পারফরমেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি না। স্টিল এই ম্যাচে স্ট্রাগল করছে ফ্লুক্সো। 2জন মেম্বারকে হারিয়েছে, কোনো কিল পয়েন্ট এদের হাতে নেই, বাট এবং যেই পজিশনরা রয়েছে সেখানে কিন্তু সার্ভাইভ করাটাও টাফ তাদের জন্য। উপরে রয়েছে ড্রাগন না, সাইডে রয়েছে আর 7 না, তাদের কাছে কোর মেমোরি স্পোর্ট, আবার ইভোসও এন্ট্রি নিয়ে ফেলেছে। লেসি কত সময় তারা এখানে টিকে থাকতে পারে। ইভোস, আমি একটা ব্যাপারে বারংবার লক্ষ্য করছি, থার্ড পার্টিতে পিছিয়ে ফেলা আসলে ইভোসকে বেশ কঠিন হবে। থার্ড পার্টি যেখানে করার সুযোগ আছে, কিল নেওয়ার সুযোগ আছে, ইভোস সেখানে প্রবেশ করবে। এবার ফ্লুক্স ওদের উপরে বেশ ক্ষিপ্ত। ইভোস আরো একবার চার্জ করছেন, থ্রোবল করছে, এবং কিয়ং काफी दूर से ही सही, लेकिन अभी जोन में आए हैं। वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर वाइटैलिटी, और वाइटैलिटी पूरी कोशिश करते हुए कि यहाँ पे कुछ एलिमिनेशन जोन से बाहर जो टीम है वो अंदर आने की कोशिश करेगी, तब उनसे सिक्योर किया जा सके। एजरियल आगे कोशिश करते हुए कि अपनी टीम को सही सलामत पहुंचा सके, लेकिन बुरीराम यूनाइटेड द किंग ऑफ द बूयाज, इनसे बूया निकालना बहुत होगा मुश्किल। जोन की बात की जाए तो जोन आगे की तरफ जाके बना है। इवॉस कोशिश पूरी करते हुए ड्रैगन्स के ऊपर हमला, वाइटैलिटी के ऊपर नेट्स, और कहीं ना कहीं अगर आप देखें फ्लैश फ्रीजेस का इस्तेमाल किया गया था। रे आगे बढ़ते हुए 15 फिनिशेस। ओ माय गॉड, यहाँ पे इंडोनेशिया की टीम एवॉस, ओ माय गॉड, वाइटैलिटी को एक सेकंड के अंदर चकनाचूर कर दिया यहाँ पे। वाओ, you could be vitality, but that is the fatality has been shown by एवॉस। एकदम से वहां पे अगर आप देखें काउंटर अटैक और कुसेल का ग्रेनेड एलिमिनेशन कमाल रहा। 23 खिलाड़ी, 6 टीमें बची हुई हैं यहाँ पे शिवम, और यहाँ पे देखने को मिल रही है ड्रैगन्स खतरे में। क्या लगता है एवॉस यहाँ पे विश्व कप का पहला 30 पॉइंटर से ज्यादा का मैच निकालने वाली है या नहीं शिवम?
आई थिंक मेरे को लग रहा है देखो मुश्किल तो यहाँ पे रहेगा क्योंकि सारी टीमें वहीं पे और ब्रू बिल्कुल पीछे आ चुकी है। अब वो किल मशीन यहाँ पे जानते हैं हम लोग लास्ट जोन में ब्रू को, अब वो कहीं ना कहीं अपना स्टार्ट करने वाले हैं, पर देखने वाली बात रहेगी। सबसे पहली टीम यहाँ पे ब्रू के सामने वो होने वाली है ड्रैगन ई-स्पोर्ट्स और ईवोस चारों तरफ है, तो किस तरीके से वो पैक करके अपने आप को सेव कर रहे हैं कि फिनिश निकल चुके हैं। अब थोड़ा हमें होश में फाइट यहाँ पे लेनी पड़ेगी, बट बैटल रहेगा आरआरक्यू से। कंटेनर के अंदर है आरआरक्यू, किस तरीके से वो निकल पाएंगे। और लीजिए आरआरक्यू के माल, वो कोसेल को कहां से नॉक किया है, लिटरली कंटेनर के बीच में जो जगह थी और गेम से बाहर यहाँ पे हो सकती है, बट रेस अभी भी बचे। और लीजिए ड्रैगन ई-स्पोर्ट्स पहले एलिमिनेट होगी और फिर उसके बाद हम लोगों को जी हाँ ईवोस वो भी एलिमिनेट होते हुए नजर आते हुए 5th पोजीशन पे। बट मैं मानना चाहूंगा कंटेनर के बीच में जो जगह थी वहां से फर्स्ट नॉक निकाला है ईवोस, बिल्कुल वो कंफर्म थे कि हाँ सेफ हम लोग बचे हैं, बट ब्रो वो स्टार्ट हो चुकी है पूरी राम। अब जिस तरीके से प्लेयर यहाँ पे चार्जिंग करते हुए नजर आ रहे हैं जी हाँ, और सीधा चार्जिंग रहेगा R7 जिनके अगेंस्ट थोड़े से वीक नजर जरूर आए हैं, बट अब वो टाइम आ चुका है जी हाँ। अब वो पॉइंट रश यहाँ पे आ चुके हैं, अब नहीं तो फिर यहाँ पे कब। बट कोर मेमोरी वो भी इन्वॉल्व होते हुए गेम्स किंग वहाँ पे कोगर को टेक डाउन करेंगे और कोर मेमोरी के डॉन वो यहाँ पे आ रहा है क्योंकि माल को टेक डाउन करेंगे। रिवाइवल यहाँ पे दिया जाएगा। कोर मेमोरी ये भी लेट स्टार्ट करते हैं, पिछला गेम 5 किल के साथ यहाँ पे बुया था और इस गेम में भी अभी तक 5 किल है, बट क्या एक और बुया सिक्योर यहाँ पे कर पाएंगे, देखने वाली बात रहेगी। आरआरक्यू वो कंटेनर उन्होंने बचाया जरूर है वहां पे, पर न लग नहीं रहा था, बट ब्रू अब थोड़ा सा रुके हैं और लीजिए डर्ट्स को नॉक करते हुए और शायद अब एक ही प्लेयर पीछे बचेंगे आरआरक्यू से, वो होने वाले हैं दी अटुल। R7 6 फिनिश यहाँ पे निकाल चुकी है, बट देखने वाली बात अब यहाँ पे रहने वाली है जी हाँ किसकी तरफ ये गेम जाएगा। 3 टीमें और तीनों में पूरे 4 प्लेयर, बिकॉज आरआरक्यू हो चुकी है अब यहाँ पे एलिमिनेट। बुरीराम उनके पास में 4 फिनिश है, R7 उनके पास में जी हाँ 6 फिनिश के राउंड है। पर देखने वाली बात रहेगी रोकी भाई, क्या लगता है कौन से टीम यहाँ से बुया 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 करने वाली है यहाँ पे? बताना बहुत मुश्किल होने वाला है शिवम। यहाँ पे आप देख सकते हो मूवी स्टार R7 के पास अगर आप देखें एक अच्छा परमानेंट कवर है, लेकिन बुरीराम यूनाइटेड के पास एक्सपीरियंस है और दूसरी तरफ कोर मेमोरी के पास कुछ ऐसे धाकड़ खिलाड़ी जो वक्त आने पे किसी भी टीम को चौंका सकते हैं, धचका पहुंचा सकते हैं। डेला के ऊपर यहाँ पे अगर आप देखें इरादे अच्छे नहीं है कूगर के। कूगर यहाँ पे अगर आप देखें सीधा डैश करना चाह रहे थे, लेकिन शायद उनके कप्तान ने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इस वक्त सही समय नहीं है। डाउन बैक टू बैक कोर मेमोरी के 2 प्लेयर डाउन हुए और बुरीराम के जोएना ने यहाँ पे अपना काम कर दिया। मेल्टस का इस्तेमाल, सारे प्लेयर्स रिवाइव तो हो चुके हैं, लेकिन क्या यहाँ पे बुरीराम यूनाइटेड एक डैश करने का रिस्क उठाएगी? ऊपर खड़े मूवी स्टार R7 की टीम कभी भी किसी भी टीम के ऊपर रश कर सकती है। क्या वो कोर मेमोरी होगी, क्या ये बुरीराम होगी? जी हाँ गाइस, एक्साइटमेंट लेवल यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखते ही बनता है रोंगटे खड़े कर देने वाला पल। वैसाना दुनिया का नंबर 1 रशर, क्या यहाँ पे बुरीराम यूनाइटेड को दिला पाएगा ये बहुमूल्य बूया? आवश्यकता है पॉइंट रश में, अगर हेड स्टार्ट पॉइंट चाहिए तो बुरीराम को इस मैच में कमबैक की आवश्यकता है। मूवी स्टार R7 की ओर से लगातार यहाँ पे 590 के वेपन्स की एक्सप्लोड डैमेज दिलाने में कामयाब हो रही थी कोर मेमोरी यहाँ पे बीचों बीच फंसी है। वैसाना डाउन, वैसाना को क्या रिवाइव मिल पाएगा? मूवी स्टार R7 क्या डैश करने वाले हैं यहाँ पे? जी नहीं, दोबारा से रिवाइव मिली। हर एक पल, हर एक नॉकआउट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। डेला यहाँ पे कोशिश करते हुए अंदर घुसने की, लेकिन बात नहीं बनी। ग्लू बॉल्स यहाँ पे लगाई गई है। हीलिंग बैटल पे भी अगर ये खेल जाती है तो मूवी स्टार R7 के पास यहाँ पे एडवांटेज रहने वाली है। क्या बुरीराम यूनाइटेड कोई चमत्कार करेगी? क्या किसी के पास स्काइलर होगी? एक झटके में क्या ग्लू बॉल्स ब्रेक करने के बाद पर सरप्राइज मिलेगा? कोर मेमोरी मुसीबत में बुरीराम यूनाइटेड। वैसाना यहाँ पे रश करते हुए, वैसाना के पास ये एडवांटेज मिलेगी। वैसाना डाउन, मोशे और मूवी स्टार R7 ने यहाँ पे कर दिया है बुया। वाओ! और यहाँ पे दर्शाते हुए खुशी, दिखाते हुए अपना फ्लैग्स that this is the Esports World Cup and we are the table toppers at the point rush. Pushing inside, and at the same time Buriram was actually doing the same thing, blocking core memory from entering the mid zone. And due to the fact that
Rainbow 7 had a clearer view of things besides than Buriram and even Core Memory. They have the upper hand. They block both of those teams. Buriram say, I don't care. Let's just rush in. They went in for Core Memory. R7 is just looking at everything. They have one member position to try to play the man kick while all the others are trying to eye on Buriram and also Core Memory. And in the end, it is R7 that came on top. Yeah, that's right. But for now, we have another 3 more maps to go. And it's getting exciting, so do not go anywhere. We're going for a quick break. This land is calling. Breaking news. Hola gente, soy Hax y le voy a preguntar al Joker, ¿cuál es tu arma favorita? ¿Mi arma favorita? Sí. La espada bulla. Tape. Me pegan de derecha. Tengo que curarme. ¿Curativo alguno tiene para mí? No. Dale, me curo nomás. Están subiendo acá. Cuidado, no tengo super, Joker, tipo super. Dale, pásame super. Ok. Subieron. Derecha. 100 bajé. Puse 07. Pana. ¿Quién es solo? Ahora tienen. 100. Dale, cúrate. Tira otra. Buena, güey. Well, almost looked like Buriram was going to grab that booyah there, but R7 had other plans. And that was such a crazy booyah, guys. We had a maze of blue walls, 3 teams vying for that booyah. But at the end of the day, R7, they remained calm, composed, brought it all the way back in, and they've now secured themselves a massive chunk of points. Welcome back to the panel, everybody. We're going to break down our game for Kalahari because we have passed the halfway mark, gentlemen. Definitely. I mean, a lot of excitement has been brought, not only from that final circle, but also before that happened. There's a lot of early engagement, a lot of disappointing endings, especially when you are on a crosshair of a sniper and you're solo. I mean, it's true, but we are seeing a couple of patterns being very evident in this game. Number one, RRQ, they're definitely out for the Falcons. Like, it's clear that they're making early rotations to intercept them during these fights, but it may be costing them a couple more points. This time around, at least they're walking away with at least 10 eliminations, 17 points, while EVOS Esports, I think, are the big winners. Rasha was having one hot game. He's the kid, man. Yeah, definitely. The Wonder Kid, the sniper of EVOS Esports, really is bringing it on. 6 points in terms of placement, but in terms of elimination, it was 18. So that is why, despite of R7, Movistar R7 grabbing that booyah, they're very close right now in the match result. Look, we're seeing some teams really focus on those placement points, right? But sometimes you also got to grab those eliminations. So moving forward, are we going to be sticking to one particular play style, or do you kind of feel like it's just a case-by-case basis? Because we're so used to seeing tournaments where teams, once there's a bit of a meta established, it kind of carries through to the rest of the maps played throughout the day, but it almost feels like every map played today, it's like someone decides to just change the recipe for the cookbook, and we don't know what's going on.
Well, I guess it's good. I guess it's good that we're seeing a little bit of a shuffle in terms of game style. Some will try to make their way as, I would say, the silent Booyah takers, similar to what we've seen Dragon Esports has done. So that's how they survive, and that is important as well when it comes to Champion Rush. But with this disruption, I guess this is important as well to be countered towards tomorrow, because it's a good thing that it's showing right now. Otherwise, we might, or they might be surprised. I think at the very least, we should be expecting these next 3 maps, because we saw during the knockout stages that once we get to the latter half of the map rotation, a lot of teams start really changing up their style. I think, as you've mentioned, like changing the secret sauce just a little bit every single time is really throwing a lot of teams and a lot of players off guard as well, right? Because you don't know who's going to intercept you next. And I think that, at least for R7, they started off, hey, we're going to be aggressive, we're going to do what we do. But now, especially for Kalahari, it's interesting to see them not be as aggressive, take a really passive approach from mid to late, which begs the question, what were they saying during those voice comms? I think there's a lot of questions we could probably ask the players if we were given the chance, but unfortunately that's just, we don't have those privileges, okay? We're just like you guys at home. But Neptune, I want you to sort of look through the numbers at the moment, okay? I think we are getting a bit of an established leaderboard now, right? The results for these next upcoming matches for some teams will still be very big, but for others it's not so much. Just based off of the numbers, who is falling behind in the competition? Well, at this point, Fluxo, I'm sorry, because of several instances that they have been taken out early. Imagine there's no point, only little points from both of the first 2 maps, as well as in that Kalahari map. So it's very difficult to climb up from that. But again, there's not so much of risk because we're only in point rush. Exactly. Now, just a quick reminder to all of our folks at home, right? It's not just Free Fire happening here at EWC 25. We do have other titles going on at the exact same time. And today, it was the grand finals for the Mobile Legends Bang Bang Women's Division. And it was Vitality who ended up being crowned champions this year, beating out Gaming Gladiators in a crazy grand finals matchup. And of course, Vitality, because they won the title, they earned a huge bundle of points for the team, enough to actually push them to the top of the club championship leaderboard, and thus putting some pressure on the Free Fire team to perform as well and to keep them at the top of the leaderboard. But as you can see here, we have another key entered into the podium. So we have another champion here crowned at EWC 25. But look at the girls though. They are so happy, so proud of themselves. And it's because they deserved it. Everything is earned, nothing is given. Really happy for this team as well, because again they were very hungry to actually win this tournament. So many times they got second place, so now that they're back on top, really happy for Team Vitality. So congratulations to the girls as they are going to bathe in their glory. And for the next year, of course, they have gloating rights to say, we're the best team in the entire world, because I do think that is a title these girls have earned. So congratulations again to Team Vitality's Women's Mobile Legends Bang Bang team. You guys 100% deserved your victory. Now, back to Free Fire, because we are only halfway through our competition here at Point Rush. We've still got 3 more games to go. We've just finished up Kalahari. Next up is Alpine. What are we expecting from Alpine, folks? I'm kind of scared because as we are talking about, Fluxo is not doing good, and I know that they have like a fight against the landing spot that they usually like to use during the tournaments, and and I don't know if they can be able to get better, during the rest of the day. So I think it's gonna be hard for them to, grow and try to be back in the tops of the ranking. I actually don't know what's going on, but Brazilian teams as well in the last match, they just didn't perform. I think Fluxo need to stand their ground. I think teams are giving more respect to BRU than they are to Fluxo. If Fluxo can predetermine themselves, hey, this is our drop spot, do not disrespect us again, I think they'll start doing well. I think it's because in Brazil, they usually don't try to get Fluxo landing spots, so maybe they are just not prepared.
Well, we're going to have to see if Fluxo can pick themselves up because time, unfortunately, is running out with only 3 more games to go. But speaking of, we're ready to fly into Alpine. So throwing it over to our wonderful casters, Tashbine and Admats. Take it away. In my opinion, it's Fluxo's gameplay that needs to change. I think they really need to adapt towards the international style of gameplay. I think they were so used towards the gameplay that have been played in Brazil. That's why we can see maybe a downfall for Fluxo. So ladies and gentlemen, a little bit update on the roster for Team Lost. They subbed out Nando, taking an empty Sexy. Meanwhile for Falcons, they say, okay Pina, it's enough. You had your time. On Fire is back in. রেডি হয়ে যান স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ 2025 এর আজকের দিনের পয়েন্ট রাশ স্টেজের একেবারে চতুর্থ ম্যাচে আমরা খুব দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়বো এন্ড প্লেইন পথ যেটা বলছিলাম ইলিশনিস ভাই আমরা দেখে নিয়েছি প্লেয়ারদের মোবাইলে ডিভাইসে যে মধ্যখান দিয়েই কিন্তু প্লেন তার যাত্রাপথ চুজ করে নিয়েছে ইটস দ্য ভেরি ট্যাকটিক্যাল সিনারিও লাইক প্রত্যেকটা টিম সুযোগ পাবে পছন্দ মতো প্লেসে ল্যান্ডিং করার পছন্দ মতো জায়গা পছন্দ মতো ড্রপ লোকেশন চুজ করে নেওয়ার সো লেটস গো এভরিওয়ান এই মুহূর্তে প্লেয়ারদের দেখতে পাচ্ছি একই সাথে সাথে পয়েন্ট রাশ লিডার Move star R7. Oh my god, it's a huge jump. এই ইভোসের সেকেন্ডে থাকার কথা গোল্ড আই গেস যদি R7 এর স্টার্ট হেডে চলে যায় তাহলে ইভোস হয়তো একটু নিচে রয়েছে যেখানে পয়েন্ট হয়তো ব্যবধান এত বেশি হওয়ার কথা না 4-5 এর ব্যবধান হওয়ার কথা লেটস সি RRQ AGL শুভ্রা টিম ইজ ল্যান্ডিং করেছে রেল রোড গ্যারিসন আই থিং গ্যারিসন খালি থাকার কথা না বুঝি আমরা হয়তো বা গ্যারিসনের দিকে মুভ করবে তারপর ভিনটেজ বেস ক্যাম্প মিলিশিয়া ফরেস্ট রেড ওশেন ভিউ খালি রয়েছে বাকি যেগুলো নাম রয়েছে সবগুলা ফিল হয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র গ্যারিসন স্টিল খালি যেখানে रियली वेंटेज पे इतनी दूर इतने कोने में ये तो देखिए अगर रिसेंट टाइम में इनका ड्रॉप पॉइंट चेंज हुआ तो इस बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं मैंने कभी फ्लुक्सो को इतना ज्यादा एजेस पे खेलते देखा नहीं है कि बहुत ज्यादा एज पे खेल रहे हैं यार और यहाँ पे आप देख सकते हो RRQ के बिल्कुल सामने टेबल टॉपर्स मौजूद है ड्यूड्स ने अपने लिहाज से तो अपना काम कर दिया 2/3 से भी ज्यादा एचपी यहाँ पे खा चुके थे डूड्स को यहाँ पे फिनिश करेगी मूवी स्टार R7 की टीम कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं माल को पीछे हटना पड़ेगा गेम्स किंग और हैग्स यहाँ पे टेला को कहीं ना कहीं रिवाइव देते हुए काफी जगह ड्रॉप क्लैश हुई एंड अनफॉर्चुनेटली पहली टीम जो बॉटम पे एलिमिनेट होती है दैट इज द टीम ऑफ टीम ड्रैगन्स ऑन द एज कल क्वालिफाई करे थे मुझे अच्छे से याद है शिवम गिरते पड़ते उनकी क्वालिफिकेशन सुनिश्चित हुई थी लेकिन इस वक्त अगर आप देखें ईवॉस और R7 को चुनौती कौन पेश कर पाएगा बुरीराम का बुया नहीं हुआ तो वो कमबैक तो जरूर किए हैं लेकिन इतना नहीं कि टॉप 3 में कर जाएं और फाल्कन्स वो टेबल पे सेकंड पोजीशन से 8वें पायदान तक गिर चुकी है शिवम और यकीन मानिए वेंटेज पे गई थी फ्लुक्सो वहां पे भी फाइट है लॉस और ड्रैगन्स के बीच में जो फाइट हो रही थी वो आपके सामने है एक हाईलाइट रील में और ड्रैगन्स को किस तरीके से लॉस ने फिनिश कर दिया फ्लुक्सो बड़ी देर बाद अपना पहला एलिमिनेशन यहाँ पे निकाला जरूर है लेकिन सामने ऑल गेमर्स ग्लोबल है क्या लगता है शिवम फ्लुक्सो क्या ये मैच फाइनली डबल डिजिट से ज्यादा स्कोर कर पाए क्योंकि अब तक तो आज निराशाजनक प्रदर्शन रहा है शुरुआती 3 मैचेस में इनका खेल जी हाँ रोकी भाई देखो करना तो यहाँ पे चाहिए क्योंकि अदरवाइज तो ऑलमोस्ट फिर সহজে আজকের দিনটাকে হাতছাড়া করবে রাইট নাও একেবারে রুফটপ থেকে আমরা ডিউকে দেখতে পাচ্ছিলাম ড্রাগনও হাতে খানিকটা চুপটি করে বসে আছে চুপটি সারেই বসে আছেন স্ট্র্যাটেজিক্যালি ওয়াইজ তিনি চাচ্ছেন একটু ক্যাচ করার জন্য আশেপাশের সিনারিও আশেপাশের মোমেন্টাম বাট এবার শর্ট রেঞ্জে ফাইটে জড়াতে হবে ডিউর চার্জ পেছন থেকে এবার চার্জটা একেবারে ভিন্নভাবে এসেছে বাট দিনকে হারাবো বাট লাস্ট 3 টিম ফ্লুক্সো থেকে খেলবেন ফাইটে জড়িয়েছিল এইজি গ্লোবালদের এগেইনস্টে বাট ডিউর পারফরমেন্স বলুন বা এইজি গ্লোবালদের এই যে স্প্লিট সিনারিওর কথা বলুন প্রত্যেকটা ব্যাপারই কিন্তু দেখার মতো এবং আমার মনে হয় যে এইজিরা খানিকটা বেশি স্প্লিট হয়ে গেছে লাইক আপনি একটু লক্ষ্য করুন আরো একবার হয়তো বা নয় একা 3টি প্লেয়ারের সাথে ফাইটে জড়াতে পারে ইয়েস ফ্লুক্সোরা একটু আগে হচ্ছে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ছিল বাট এখন এজি একটু ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে ফ্লুক্সোরা গুছিয়ে ফেলেছে নিজেদেরকে বাট সামহাউ
এই ছিল ফাইট এখনো চালিয়ে যাচ্ছে। চিনয়কে হচ্ছে কি নকডাউন করা হয়েছে, সেইখানে ফ্লুক্সো লুফিনেছে 3টা কিল। আই গেস যেটা করা দরকার এখন এজিদেরকে একটু পিছনে যাওয়া উচিত, নিজেদের সবগুলো টিমমেটদেরকে একসাথে করা উচিত, দেন এই ফাইটে এঙ্গেজ হওয়া উচিত। একদম 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 ফ্লুক্সো আজকের দিনের অন্তত চতুর্থ ম্যাচে এসে এতটুকু তো এনশিওর হয়েছে ডমিনেট করে খেলতে হবে। অ্যান্ড আই থিঙ্ক একেবারে টেবিল টপের লাস্ট পজিশনটার পর এইবার যথেষ্ট নোটে চড়ে বসেছে টিমটা। অন্যদিকে লস আজকে খুব একটা হাইলাইটেড হতে পারেনি নিজের পারফরমেন্স দিয়ে, বাট তারা যে খেলছেন না এমন নয়। এই মুহূর্তে যদি টপ 6-এ দেখি তাদেরকে ইটস ওকে, অ্যান্ড তারা কামব্যাক যে একটি দুটো ম্যাচ দিয়ে করতে পারে সেটা তারা জানেন, এবং লং ডিস্টেন্স থেকে এইবার একটা চমৎকার হেডশট পেলাম। আবাইকে হয়তো বা খুব দ্রুত কনফার্মও করে ফেলবেন। অন্যদিকে ডিআরএমকে আস 3টি প্লেয়ারের মধ্যখানে খুব দ্রুত তাকেও কনফার্ম করা হবে। ইয়াস আরআরকিউ আরো একটি টিম যারা স্প্লিট হচ্ছে, যেটা একেবারেই বারংবার বলছি টিমদের জন্য ভালো নয় এই মুহূর্তে সবাই ডমিনেট করে খেলা ট্রাই করছে, যেহেতু এটা পয়েন্ট রাশ স্টেজ, অ্যান্ড এই স্টেজে এসে প্রত্যেকটা টিমের লক্ষ্য একটাই যে পয়েন্ট কালেক্ট করতে হবে। তো সেই ক্ষেত্রে আসলে স্প্লিট হওয়াটা কতটা যৌক্তিক একেবারেই জানি না, বাট এবার থ্রোবল যাচ্ছে ওয়াসানা অ্যান্ড টিম বুরিরাম ইউনাইটেডদের পক্ষ থেকে। বুরিরাম ভার্সেস যে ফাইটটা এখন হতে যাচ্ছে সেইখানে শুধুমাত্র গ্রেনেডের চার্জ হচ্ছে। এখন পর্যন্ত কোনো টিম ব্রোডকে পুশ করেনি, গান ফায়ার ইউজ করা হয়নি, শুধুমাত্র গ্রেনেডই ডাউন হয়ে গিয়েছে। হেক্সাডেলা মোটামুটি ড্যামেজ খেয়ে গেছে। এখন শুরু হয়েছে গানের শুটগুলো খাওয়া, যেখানে হচ্ছে কি ওয়াসানাকে দেখতে পেয়েছিলাম নতুন শটগান দিয়ে কয়েকজনকে ড্যামেজ দিতে। জোনাকে হচ্ছে ডাউন করা হয়েছে। গেমার্স কিং অলরেডি নক ডাউন, একসাথে হারিয়েছে ওরা। ডেলা শুধুমাত্র জোকার বেঁচে ছিল আছে। এখন এত তাড়াতাড়ি ফিটগুলো চলে যাচ্ছে, বোঝাটা মুশকিল আর7 এর জন্য হচ্ছেটা কি এইখানে। আর সাবেইন খানিকক্ষণ আগে বলছিলাম টেবিল টপ লিডার বোর্ডে একেবারে টপ পজিশন ক্যাচ করে রাখতে পারেন তারা, বাট এইবার টার্গেট যেন খানিকটা আর্লি স্টেজই হয়ে গেছে, এবং লাস্ট প্লেয়ার জোকার যিনি একেবারেই গাড়ি নিয়ে এবার নিজের পজিশন চেঞ্জ করতে ব্যস্ত, বাট আমার মনে হয় না যে এত ইজিলি তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। এবং একই সাথে সাথে পেইনের কথা যদি বলতে চাই, মটোকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যেখানে পুরো বুরিরাম ইউনাইটেড এক পাশে এবং অন্য পাশে পেইনের মোটো। অ্যান্ড এই যে স্প্লিট সিনারিও যেটা বারংবার চোখে পড়ছে, স্প্লিট সিনারিও গুলোতে টিমরা যে খুব একটা বেশি অ্যাডভান্টেজ গেইনার করতে পারছে সেরকম কিন্তু এখনো চোখে পড়েনি। বারংবার প্রেশার ফেস করছেন, বারংবার নিজেদেরকে একেবারে নতুন একটি টিমের সামনে ফেলে দিচ্ছে, যেখানে তাদেরকে ডমিনেট করা হচ্ছে। বাট লসটা শুরু থেকেই আরআরকিউর প্রতি একটা অ্যাগ্রেশন দেখাচ্ছে, এবং এইবার আরো একবার টার্গেট করেছে আরআরকিউকে। তো লস ভার্সেস আরআরকিউ আরো একবার ফাইটে জড়ালে ব্রাজিলিয়ান টিম। লস কেমন খেলবেন লং ডিস্টেন্স থেকে, যদিও ভালো একটা ট্রেবল ছিল। আরো একটা চার্জ যাবে, ও রাইনো তিনি তার ম্যাজিক্যাল চার্জ এবার লসকে ডমিনেট করছেন। ওয়াও, অ্যান্ড 3টি কিল কনফার্ম করা। লস এবার বুঝতে পেরেছে যে ভুলটা কোথায় ছিল। আরআরকিউকে এত দুর্বল ভাবা উচিত হয়নি। শর্ট রেঞ্জে আরো একটা চার্জ, আরো একটা থ্রোবল, অ্যান্ড একের পর এক গ্লুয়ালের ইউজার্সের মাঝখানে লসের ডমিনেশন, অ্যান্ড আরআরকিউ একেবারেই দুর্গরায় আছে আজকে বিদায়ের চতুর্থ ম্যাচে বলা যেতেই পারে। লাস্ট প্লেয়ার নিয়ে তারা সার্ভাইভ করছে। ওয়াও, এই ম্যাচে একটু আগে ফাইটার লস ভার্সেস আরআরকিউ যে ফাইটটা হচ্ছিল, এক টিম একবার ডমিনেট করছে, একটু পরে আবার অন্য টিম ডমিনেট করছে। লাস্ট শেষ ম্যাচ লসরা হচ্ছে কি কন্ট্রোল করতে পেরেছে ফুল সিনারিওকে। যাই হোক, ইভোস ভার্সেস আই থিঙ্ক ওর মেমোরিদের মধ্যে একটা ফাইট আমরা অল্প সময়ের মধ্যে দেখতে পাবো। এজিদেরকে অনেক জোনের বাইরে দেখতে পাচ্ছি, লসরাও হয়তো জোনের বাইরে মুভ করবে জোনের ভেতরে, বাট ওইদিকে বুরিরাম এবং পেইনদের মধ্যে একটা ফাইট হয়তো বা শুরু হয়ে গিয়েছে। পিছপা হয়েছে দুটো টিম একটু সময়ের পর মধ্যেই। যাই হোক, ফ্যালকন ভার্সেস ভাইটালিটির একটা ফাইটও হয়তো আমরা এখন দেখতে পাবো, বাট যে জিনিসটা দেখার বিষয় হচ্ছে ফুল টিম কিন্তু ফাইটে প্রপারলি এঙ্গেজ হতে চাচ্ছে না, ডিস্টেন্স মেনটেন করতে চাচ্ছে। নকডাউন হওয়ার চান্সটাকে হচ্ছে গিয়ে একটু কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় রয়েছে প্রত্যেকটা টিমই। Exactly. Boom, 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 and another fight. আরো একবার ভাইটালিটি ফাইটার জড়াবেন, পিচারকে কনফার্ম করবেন খুব দ্রুত, and ভাইটালিটি উইথ আ 4 কিল অ্যামাউন্ট এবার জড়াবে এই ফাইটে ফালকনদের এগেইনস্টে, যারা অলরেডি লিডার বোর্ড ক্যাচ করে রাখে বা টপ করে রাখে প্রত্যেকটা স্টেজে। নকআউট স্টেজগুলো কি কতটা ডমিনেটিং মুডে খেলেছে ফালকন, নতুন করে বলার কিছুই নেই। বাট ফালকনদের জন্য আজকের দিনটা ভালো যাচ্ছে না। শুরু থেকে যখন আমরা সেটা চর্চা করছিলাম, সেই ব্যাপারে এসে এখন ফালকন আরো একবার প্রেশার ফেস করছে। সো বি রেডি ফালকন, একটা কামব্যাক কি দেখতে পাবো কিনা তাদের কাছ থেকে। অন্যদিকে এইজি গ্লোবাল পুরো রোস্টারকে সাথে নিয়ে গাড়িতে করে ভেহিকলে করে নিজেদের পজিশন চেঞ্জ করছে, যেখানে সাইফাকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তেরনা রয়েছে, এবং একই সাথে সাথে আরআরকিউ সামনে আরো একবার এইজি গ্লোবাল ফাইট যেন ছাড়ছেনই না। পেছন থেকে ভালো একটা চার্জ, অবয়কে এবার দুপাশে প্রেসার ডাউনটা করা হবে, এন্ড এইজি গ্লোবাল they are fully dominating, and এই dominating mood এসে I don't know এইজি গ্লোবাল এত ইজিলি আরআরকিউ কে ছেড়ে দিবেন কিনা।
ওয়াও, দেখার মতো সিন ছিল এটাকে। বাট ওইদিকে ফ্লুক্সোকেও দেখতে পাচ্ছি খুবই ধার প্রান্তে থাকতে। পেইনকে দেখতে পেলাম মাত্র। পেইন হচ্ছে মুভ করছে জোনের দিকে, হয়তোবা যেখানে ওদের টার্গেট হচ্ছে এখন একটু সার্ভাইভ করা, কারণ কয়েকটা পয়েন্ট কয়েকটা ম্যাচে একটু খারাপ গিয়েছিল, বাট রিকভার করতে চাচ্ছে এখন। লেটস সি তারা কি রিকভার করতে পারে না কিনা। একদম একদম অ্যান্ড রাইট নাও ভেহিকলের ইউজেসটা পেইন্টের জন্য আমার মনে হয় যথেষ্ট প্রয়োজনীয়। জোনের অনেকটা বাহিরে আছেন, টিমটিকে জোনে প্রবেশ করতে হবে শেষ মুহূর্তে গিয়ে। সেই জোনটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ পেইন্টের জন্য। 3টি কিল আছে বটে, এবং পিটার, ঘাসা, মোটো, নোডা প্রত্যেকেই মোটামুটি রোটেশনাল ওয়াইজ যথেষ্ট টেকনিক্যাল খেলা ট্রাই করছেন। আমি বলছিলাম এই মঞ্চগুলোতে আসলে আপনি যত বেশি স্ট্র্যাটেজি মেনটেন করতে পারবেন, যতটা নিখুঁত খেলতে পারবেন তত ভালো। যেমন ইভোসের সাথে এবার আরও একবার ফ্যালকনদের ফাইট, বাট ওই যে বলছিলাম ব্যর্থতা যেন পিছু হাঁটছে না, পিছু ছাড়ছেই না ফ্যালকনদের, এবং সেখানেও প্লেয়ার লুজ করছেন ফ্যালকন। আর একবার 3টি প্লেয়ারের এই গল্পে নতুন কোন ফাইটে জড়াবেন সেটাই দেখার বিষয়। যদিও R7 মুভ স্টারদের সাথে এবার ইভোসের একেবারে শর্ট রেঞ্জের একটা ফাইট এঙ্গেজড হওয়ার চান্স খুবই বেশি, অ্যান্ড যেখানে দুটো টিমই টোটালি ডমিনেটিং মুডে আছে। আমরা বলছিলাম ইলিউশনিস্ট ভাই যে টেবিল টপে যদি মুভি স্টাররা থাকে তবে সেকেন্ডে কিন্তু ইভোস থাকবেন যথেষ্ট ক্যাপেবল একটি টিম, এবং স্টিল সেই দুটো টিমই ফাইটে জড়াবেন। কি মনে হয় কোন টিমের কাছে এই মুহূর্তে ফাইটটা খানিকটা অ্যাগ্রেসিভ ভাবে আমরা পাবো? আই হ্যাভ নো আইডিয়া। R7 ভালোই পজিশন অপন করে ফেলেছে, জোনের একদম ভেতরেই রয়েছে, ইভোসরাও রয়েছে একদম সন্নিকটে, তাদের সাথে রয়েছে ফেলকনদের একজন মেম্বার, এলজিরা রয়েছে ধারে কাছে, কোর মেমোরি রয়েছে ধারে কাছে। 11 টিমের মধ্যে 11 টিমই বোধহয় একটু সময় পরে একই জায়গাতে হচ্ছে গিয়ে জড়ো হবে, যেখানে দেখার বিষয় হবে কোন টিম ভালো পজিশন অপটেন করে ফেলেছে। এখন যে সিনারিও দেখছি, ইভোস একটা কম্পাউন্ড করে ফেলেছে, ইভোসদের ধারে কাছে রয়েছিল R7 যেদিকে যাচ্ছে মোটেও ভালো জায়গা না, এখানে আসার দরকার তো ছিল না মোটেও, তারপরে তারা এসে গিয়েছে। এখন পিছপা হওয়ার চান্সটা খুবই ক্ষীণ। কোর মেমোরিটা চাইবে এই চান্সটা লুফে নিতে। লেটস সি কোর মেমোরিটা কতটা কিল এখান থেকে লুফে নেয়। ওয়াও, শর্ট রেঞ্জে আরো একটা ফাইট, জাম্পের একের পর এক চার্জ, আরো একটা কনফার্মেশন, এন্ড কোর মেমোরি তারা শুরু থেকেই ডমিনেটিং মুডে ছিল। মুভ স্টার R7 নিচের পাই নিচে কুড়ালটা মেরেছে। সত্য কথা বলতে ফাইটটা ইভোসের সাথে ইগনোর করে তারা এসেছে এমন একটা জায়গায় যেখানে তাদের এগেইনস্টে রয়েছে কোর মেমোরি, যারা পুরো টাইম ধরে তাদের রোস্টার নিয়ে একেবারে চুপটি করে বসেছিল, প্লেয়ারদেরকে নিয়ে চুপ করে বসেছিল, বাট এবার পুরোটা অ্যাগ্রেশন ঢেলে দিতে পেরেছে R7 দের এগেইনস্টে, এবং একই সাথে সাথে বুড়িরাম ইউনাইটেড লং ডিস্টেন্স থেকে একের পর এক চার্জ করে যাচ্ছে। জিওনাকে দেখতে পাচ্ছিলাম লসের এগেইনস্টের এই চার্জটা বেশ ভালোই, বাট ইটস ট্রু যে এই ট্রেবলগুলো যেন বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে বুড়িরাম ইউনাইটেডদের শর্ট রেঞ্জে। আরও একবার জোনাকে দেখতে পাচ্ছিলাম M590কে এবার যদি প্রপার ইউটিলাইজ করতে পারে তবে লসের এগেইনস্টে কিছুটা কিল পয়েন্ট কালেক্ট করার সুযোগ আছে। ওয়াসানা শর্ট রেঞ্জে এবার টেক ডাউনটা নেবেন। আরও একবার জেনারেল তার অ্যাগ্রেশনের একেবারেই মুখ্যম পর্যায়ে, বাট জোনার কাছ থেকে বাঁচাটা এতটা ইজি নয়। লস বুঝে শুনে স্টেপগুলো নিতে হবে, এবং সেই স্টেপগুলো নেওয়ার ব্যর্থতায় এই মুহূর্তে হ্যাশট্যাগ টেইনে টিমটিকে এই মঞ্চ থেকে বিতাড়িত করছে। ওয়াও, কালকে দিনে এবং গেল দুটো দিনে হচ্ছে কি ভালো পারফরমেন্স করা লস। আজকে দিনে স্টার্টিং একটু ভালো খেললো, এখন কেন জানি নিজেদেরকে খুঁজেই পাচ্ছে না। একটু আগেও দেখলাম বুড়িরাম হচ্ছে ভালোই কিল লুফে নিয়েছে, 7টা নাকি 8টা কিল ছিল, গেট হাই তাদের হাইয়েস্ট কিলার ছিল, 5টা কিল ছিল ওর হাতে। আর এরকে দেখতে পাচ্ছি ভালো একটা পজিশনে বর্তমানে রয়েছে, ওরা মুভ করছে জুনের সাইডে, যেখানে সামনে গিয়ে পড়বে বোধহয় আই গেস বুড়িরাম না, এবার ডিস্টেন্স এখনো রয়েছে। ফ্লুক্সোরা ট্রাই করছে আর একটু ড্যামেজ দেওয়া, ফ্লুক্সোদেরও উচিত জোনের ভিতরে যাওয়ার, থার্ড পার্টি করতে গিয়ে নিজেরাই নাকি জোনের ভেতরে বাইরে ফেসে যায়, সেটা দিকে একটু খেয়াল করা উচিত ফ্লুক্সোদের। একদম একদম একদম, এবং আমরা সেই জোনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। অনুষ্ঠিত হচ্ছে স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ 2025 এর আজকের দিনের আমাদের পয়েন্ট রাশ স্টেজ ডে 1, এন্ড বলুন যেটাই বলুন আজকের দিনের যেহেতু আগামীকাল গ্র্যান্ড ফিনালে, সো আজকের দিনের স্টেজ পর্বের আমরা 4র্থ ম্যাচে আছি, রাইট? অ্যান্ড এই 4র্থ ম্যাচটা পুরোপুরি ইন্টেন্স মোমেন্টে শুরু থেকে চলছিল, শুরু থেকেই টিমরা খেলছে, চমৎকার ট্রাই করছে, অ্যান্ড আজকের এই চমৎকার চেষ্টায় আমরা যেমন সফলতা দেখেছি, কিছু টিমের ব্যর্থতাও দেখছি। রাইট নাও পজিশন ওয়াইজ খেলতে চান প্রত্যেকটা টিম, স্টোন বলুন প্রত্যেকটা সেফ কভার ক্যাচ করেই তারা খেলছেন, এগিয়ে যাচ্ছেন, বাট ইটস ট্রু যে একেবারে এজ পয়েন্টে গিয়ে বা জোনের এজ পয়েন্টে গিয়ে নিজেকে টিকিয়ে রাখা ইটস ভেরি টাফ। অ্যান্ড আই গেস ফ্যালকন সেই ক্ষেত্রে কিছুটা ঘুরে যাবেন। ফ্যালকন শুরু থেকে ভালো প্রেশার ফেস করছিল, যদিও টিকে আছে টিমটা, এটা সব থেকে বড় ব্যাপার। আই গেস এইরকম মঞ্চে টিকে থাকাটাই অনেক বড় একটা ইস্যু, অ্যান্ড যেখানে আসলে আপনি বারংবার প্রেশার ফেস করছেন, আপনার কনফিডেন্টের লোনেস চলে এসেছে, সেখানে টিকে থাকার লড়াইটা ক্যাচ করে রাখা ইটস আ ভেরি হার্ড মোমেন্ট। অ্যান্ড রাইট নাও RRQ যেখানে স্টোনের পিছনে চুক্তি করেছিল বুড়িরাম ইউনাইটেড, ঠিক তাদের দিকেই এবার লক্ষ্য করেছে এবং তাদের উপর একের পর এক হয়েও তারা চার্জ করে যাচ্ছে।
হ্যাঁ আর গোল টু আজকের দিনে হারানোর মতো কিছু নেই কোনো টিমের কাছে আজকের দিনে যদি কোনো টিম লাস্টেও থাকে তারপরেও হারানোর কিছু নেই সো আই গেস যদি টিমগুলো হচ্ছে কি নিজেদের একদম হাইয়েস্ট লেভেলটা ট্রাই করার চেষ্টা করে কতটা নিজেদেরকে পুশ করতে চাচ্ছে ক্লোজ রেঞ্জের ফাইটগুলোতে কতটা স্ট্রং তারা সেটা যদি দেখার চেষ্টা করতো তাহলে কালকে দিনে বুঝে অ্যাডভান্টেজেস হতো তারা লেটস সি তারা কি ভাবছে সেটা তাদেরই ব্যাপার আর কি দেখতে পাচ্ছি ফাইট এঙ্গেজ হতে অলরেডি বুইরামকে দুইজনকে নোট করা হয়েছে কিল লুফে নেওয়া হয়েছে আই গেস বুইরামদের কাছে 3টা কিল লুফে নিয়েছে বর্তমানে নাকি ফুল টিম ওয়াইপড আউট Full team they are shut down. Wow. And yes, 1 second Vitality also shut down in this match. And I don't know right now কি হবে কারণ এবার ইভোসের সাথে কোর মেমোরি শর্ট রেঞ্জের ফাইট বিদায় হবে 80 গ্লোবাল বাট এইবার বেশ ক্ষিপ্ত সামনে প্লেয়ারকে চার্জ করেছে দুটো প্লেয়ার ব্যাক টু ব্যাক লুজ হয়ে যাবে পেইন গেমিং দের অলসো eliminated in this match and কোর মেমোরি তারা জানেন এইটা সুযোগ ইভোসকে ডমিনেট করার শুরু থেকে ডমিনেট করে যারা খেলছিল তাদেরকে ডমিনেট করার সুযোগ এবার আমরা পেয়েছি এইম গড দুটো প্লেয়ারের চার্জেই take down that event and it's true last player about team Evos is Bosa and so be careful Evos I don't know এবার আসলে সেভ করবেন কি হবে নিজেদেরকে কারণ ওপেন ফিল্ড যেতে তো হবে সেভ জোনে একটি টাওয়ার ক্যাম্পেইন করে বসে আছেন তারা বাট অন্যদিকে আর কিউ বলুন ফ্লুক্সও বলুন প্রত্যেকেই ডমিনেট করছেন ফ্যালকন ডমিনেট করছিল বাট এবার পাল্টা আঘাত এসে ফ্যালকনের উপরে পড়েছে যদি আর কিউ তাদেরকে ফুললি এই ম্যাচে হারাতে হবে আমাদের ইয়েস ফ্যালকনরা ভালোটা পজিশনে রয়েছে তারা কোর মেমোরিকে চাইলে একটু পেইন দিতে পারে এই জায়গা থেকে যেখানে রয়েছে ওরা ফ্লুক্সরা ভালোটা জায়গাতে রয়েছে বাট একটু পরে তাদেরকে এখান থেকে বের হওয়া লাগবে যেখানে ওপেন গ্রাউন্ডে তাদেরকে থাকা লাগবে সেই দিক দিয়ে হচ্ছে গিয়ে কোনো টিমই সেফে নেই ফ্যালকন কোর মেমোরি স্পোর্ট এই দুটো টিমই ওপেনে রয়েছে বাট রয়েছে একটা পাথর যেই পাথর দখলের জন্য এই দুটো টিমকে ফাইট করা লাগবে কোন ফায়ারকে দেখলাম নকডাউন হতে ফ্যালকনকে আমরা হারিয়েছি এই মুহূর্তে কোর মেমোরির সবচেয়ে হাইয়েস্ট কিল করে এখনো স্টিল অ্যালাইভ বারটা কিল ছিল কোগারকে হারালো কোর মেমোরি what gonna happen now for them I don't know. It's a 4v4. It's an easy peasy moment. And একের পর এক ট্রেবল এবার কোর মেমোরিদেরকে একেবারে নিঃস্ব করতে পারে এবং হয়েছে ফ্লুক্সো ইটস দ্য বিগ কামব্যাক ওয়ান্স অ্যাগেইন আজকের দিন একটা চমৎকার কামব্যাক দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে ফ্লুক্সো যে কামব্যাক করা সম্ভব পয়েন্ট রাশ স্টেজ আজকে চতুর্থ ম্যাচটা একেবারে সারপ্রাইজিং ভাবে শেষ করেছে ফ্লুক্সো ওয়াও কোর মেমোরিদেরকে এইভাবে ডমিনেট করা যায় এটা আসলে আনপ্রেডিক্টেবল ছিল বাট এটাই তো ইন্টারন্যাশনাল স্টেজের রহস্য এবং মজা যে কখন কি হয়ে যাবে বলা বেশ কঠিন আর ফ্লুক্সো তারা দেখিয়ে तो शायद कुछ और करना चाहती है और भाई कहना पड़ेगा वाओ जी Stadium here in Boulevard Rose City, Riyadh, Saudi Arabia. Everybody, a lot of spectators doubted Fluxo on how they had terrible games during the group stage. Quite a cold start as well today on the point rush stage. And in that match in Alpine, I could see that they finally managed to find that timing on towards the zones. Usually you will see Fluxo entering very bit late, but this time around they entered very nicely. Anyways, we have Carol waiting in the wings with the player. Let's see what he has to say. Amazing match that we just have watched, and so far it's everything perfect here. We are in the preparation for the grand final tomorrow, but still there's a lot more to come in the point rush stage. Right now I'm happy to be here with Joker, the player for Movie Star R7. Thank you so much for your time. I know things here are crazy, but I gotta say that you're having a beautiful performance here today, especially in match 3. You sacrificed so much during so much glue walls during their fight and a lot of pressure for sure. And I would like to know what was going on in your mind. En el juego número 3 fue un momento de mucha presión, se estuvieron sacrificando muro tras muro tras muro y quieren saber cómo estaba tu mente en ese momento, qué pensabas en ese momento de tensión. Nada, en ese momento de tensión creo que estábamos todos comunicando lo más que podíamos en la partida sobre los recursos que teníamos, sobre lo que veíamos. Tratamos de imaginar qué iba a hacer cada equipo para ir rotando en base a eso y nada, jugamos en eso, imaginando lo que iba a pasar en la partida. In those tense moments, we were mostly communicating everything we got, the resources we had, what we know about the other teams, what other teams could be doing, what are we going to do, and we were just zoning into winning that game. Amazing, amazing. Yeah, I love that answer for sure.
And right now, one thing is true, that you guys are one of the top teams of our leaderboard. And for a long time, we haven't seen like a LATAM team doing that stuff, and you guys are doing amazing. And I would like to know, how does it feel to finally to prove that you guys are capable to play against the best of the best? En estos momentos ustedes son uno de los equipos que están en el tope del leaderboard y ningún equipo sudamericano, latino ha hecho esto anteriormente. Cuéntanos cómo se siente, qué significa para ti el poder al fin demostrar que ustedes pueden jugar en contra de los mejores del mundo. Creo que nos sentimos muy felices. También hasta el momento no ha acabado nada, toca seguir trabajando y venimos con la mentalidad de que podemos ser campeones, venimos en base a eso. En cualquier momento los que hemos jugado sabemos que tenemos el nivel en la región de poder salir campeones y queremos eso, salir campeones. We are very happy, but nothing has ended yet. We are still continuing to the grind. We're still continuing with the mentality that we can win this. We know that we have a huge level in our region, and we are able to win this. So we are just continuing to zone in and go for everything. What a confidence. I love that, Joker. Congratulations. You guys are doing amazing. Thanks so much for your time for interview. I'm going to let you prepare for the next match. And right now, I'm talking to you. So we're going to go for a quick break, but I hope you stay with your eyes very open, because we're going to be right back. Double kill. Triple kill. Unstoppable.ก็จะปรับการเล่นให้เข้ากับทีมมากครับไม่ได้อยากเล่นให้ตัวเองโดดเด่นครับแค่ทีมได้แชมป์ก็ดีใจมากเลยก็ปีนี้เพิ่มผมมาในรับก็อยากได้แชมป์อีกรอบหนึ่งครับรักษาแชมป์ตำแหน่งผมจะเป็นตำแหน่งสไนเปอร์ครับตำแหน่งที่โคบอยู่หลังที่สุดและก็เป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดด้วย This is amazing. You cannot catch the man. In fact, he just wiped out a whole squad alone. เป็นแชมป์อีกรอบหนึ่งครับในวันใจของผมก็คือน่าจะการที่ยังไม่เคยได้แชมป์โลกครับแต่ก็เคยได้แชมป์ทุกอย่างมาแล้วเหลือแค่แชมป์โลกแชมป์เดียวครับที่ผมยังไม่เคยได้ก็เลยอยากได้แชมป์นี้มากๆครับผมแค่อยากจะทำให้แรปนี้เป็นแรปที่ดีที่สุดแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ของผมเพิ่มมาอีกก็คือแชมป์ผมจะทำให้ได้แชมป์อีกรอบHey everyone, I'm Yenso, and I'm right here at the Boulevard, and where I am is the play park. Everything in here looks so futuristic. It looks brand new to me, and today I'm going to try out a new game, which I've never been to. So let's watch me play. While I'm playing, it's gonna look kind of funny, so please forgive me.ระเบิดมือพวกเราอยู่ในสนามซ้อมนานเกินไปแล้ว
volta ainda, MT, agora se a gente matar depois. Pode suporte do lado esquerdo, MT. Vem cá, vamos atirar a tropa, tem que tirar o lado esquerdo. Pode tirar o lado esquerdo, tropa. 4-2-1. Seja ele pro lado direito, são mais nós, tá? No chão. Joguei bomba nele. 2 caras aí. Só quebra. Não tem gelo. Tô aqui. 50 nenhum, Gil. Um lineado, tem outro. Tem outro, vai contar aqui, beleza. Então solo aí, Butch. Eu tenho o QS ainda, Butch, pode ir, irmão. Aí, é só nós jogar, filho. Olha que nós volta pra... Bora, Is the beast awakening? Fluxo secure their first booyah of the day on Alpine, and I know the wonderful Raja on the panel. She is so excited. But it's not just Raja. I think we've all been kind of wondering what has happened to Fluxo coming into Point Rush. They looked a little bit slow, and in their previous matches the past 3 days, they didn't look so great either. But Raja, break it down for us. What was it that Fluxo did in this game that actually brought them that victory? Well, first of all, they are so back. I love to see them playing in that way, and I'm so happy for them. And I think what's just happening, it's because they are playing like a little bit slow, and maybe because of the landing spots. So if you could, watch again the last match, you can see that they just are like free to play. There's any other teams with them, so maybe they can be like maybe they can do the right rotation, and they can be as strong as they normally are, so that's what we are waiting for them, and they need to keep the rhythm for the next match, so maybe they can grow inside of the ranking and try to catch the top 5, maybe, because they are in the bottom. Definitely. I mean, Team Fluxo, they really need that breathing space. They really need that reset button. And I guess that is true. Like dropping without any contention at all, you were able to get all your loots and then fix all your rotation. So I guess that's what Fluxo is doing right now. And I guess other teams as well that would give them those points. I think at least for this particular map, we're seeing that after looking at the scoreboard and see the total number of points that a majority of the page 1 teams had, I think that everybody is kind of, poured a little bit more gasoline into the engine. They're really starting to amp things up. They're really escalating things more often as we see the transitions happen. They're very aggressive in the way that they play. And more so, we're seeing that teams are able to recover just a little bit better. But that also improves the amount of elimination points in the economy itself, right? One person is able to escape, they bring back the whole team, rinse and repeat. And if that happens to 4 other teams, that's why we're seeing the top 2 having at least 20 points. Yeah, I think Fluxo ended the round with 15 eliminations. And then you add the booyah points on top of that, and then, they're feeling pretty dang good. Yeah, definitely. 27 points coming from Fluxo. But there's one thing surprising, and they haven't slowed down. Core Memory XKOG. We saw them, yes, they were second place, but they also grabbed 12 points in elimination. So they're very, very close right now, and I guess they're still maintaining the top. I think their secret to success really boils down to, can they make a hard prediction on that 4th ring? Every single time we've seen them make it into the top 2, top 3 is when they have a good rotation in and also get a little lucky on that 5th. এই যে ড্রপ করতে দেখা যাচ্ছে তাদের যে ফল #12 এলিমিনেট হতে দেখা গিয়েছে ফ্যালকনকে কালহারিতে, এবং এর পরবর্তীতে লসও কিন্তু যে খুব আমি বলবো যে আউটস্ট্যান্ডিং কিছু ম্যাচেস আমাদেরকে দেখাচ্ছে, যেমনটা আসলে আমরা নকআউট স্টেজে দেখেছি তেমনটা কিন্তু নয়। আজকের দিনটা বারবারই মনে হচ্ছে যে লাতাম থেকে আসা মুভি স্টারের, কারণ প্রত্যেকটি ম্যাচেই কিন্তু কিছু পারফরমেন্স প্রোভাইড করছে প্রত্যেকেই। তাদের বুয়াটাও কিন্তু একদম বুয়া ইন স্টাইল ছিল, সব থেকে দুর্দান্ত ব্রিলিয়েন্ট আমি বলবো ট্যাকটিক্স এবং স্ট্র্যাটেজি খাটিয়েছিলেন কালহারির ওই মুভি স্টার 7। আই গেস প্রত্যেকে এই মোমেন্টের ফ্যান হয়ে গিয়েছে, এবং লাস্ট মোমেন্টের বুয়া যেটি হলো, আমরা যেটি দেখে এলাম অ্যালপাইনে, এটাও কিন্তু খুব ভালোভাবে ফ্লুক্সও সিকিউর করেছে। বলা যাচ্ছে যে বটম দিকে বা যারা আসলে একটু কম পয়েন্টস নিয়ে হয়েছিল কোয়ালিফাই, তারা কিন্তু আজকের দিনটাতে একটা হেড স্টার্ট পয়েন্টের জন্য পুরোপুরি ট্রাই করে যাচ্ছে। অ্যান্ড উই হ্যাভ আওয়ার ওভারঅল র্যাঙ্কিং, যেখানে কিন্তু ইভোসকে 63 পয়েন্টস গ্যাদার করতে দেখা যাবে উইদাউট এনি বুয়া, জাস্ট বিকজ অফ তাদের কাছে 38 এলিমিনেশন অ্যান্ড সব থেকে লোয়েস্ট প্লেসমেন্ট পয়েন্টস নিয়েও কিন্তু তারা একদম #1 হোল্ড করছে।
একদম এবং সেই কিলের রেশিও থেকে আসলে ডিসাইড করলে মুভিস্টার R7 অ্যান্ড টিম ইভোজ ই স্পোর্টস এই দুটো দল কিন্তু খুবই দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছে, খুবই দুর্দান্ত মারকুটে আজকে এবং প্রচুর কানেক্টিভিটি হচ্ছে, শটগুলো খুব প্রপার যাচ্ছে এবং তার সঙ্গে কিন্তু লাস্ট জোনের ট্যাকটিক্সগুলো মাস্ট বি মেনশন করতে হবে মুভিস্টার R7 ম্যাচ নম্বর 3 কালাহারিতে, যেখানে বুড়িরাম ইউনাইটেড লাস্ট জোনে আসলে ট্যাকটিক্যাল মুভগুলো ম্যাক্সিমাম টাইম অন্যান্য টিমগুলো কিন্তু যথেষ্ট প্রেশারে ফেলে, সেই চেষ্টা কালাহারিতেও করেছিলেন, বাট মুভিস্টার R7 প্রতিটা এন্ট্রি পয়েন্ট ব্লক করেছে গ্লুয়াল থেকে যতক্ষণ সম্ভব নিজেদের সেই পজিশনটা তারা একটা ভালো পজিশন এবং লাস্ট জোন সার্কেলের ম্যাক্সিমাম জোন সার্কেলের কন্ট্রোলটা কিন্তু নিয়ে রেখেছিলেন মুভিস্টার R7। সেক্ষেত্রে কোর মেমরি ই স্পোর্টস এবং টিম বুড়িরাম ইউনাইটেড খুব একটা কিন্তু কুল কিনারা খুঁজে পাননি। কিছুক্ষণ আগে যে ম্যাচটি হয়েছে টিম ফ্লুক্সো, যে ম্যাচটি খুবই দুর্দান্ত একটা বুইয়ার কামব্যাক দেখিয়েছে, যে বুইয়াটা তাদের খুবই প্রয়োজন ছিল ওভারঅল পয়েন্ট টেবিলে একটা ভালো পয়েন্ট তাদের তুলে নিতে, সেটাও কিন্তু খুবই আসলে বলবো সারপ্রাইজিং ম্যাচ ছিল, খুবই পারফেক্ট ম্যাচ ছিল ফর ফ্লুক্সো এন্ড ব্রাজিলিয়ান টিম, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়ান তারা কিন্তু খুবই ডমিনেট করে খেলছে যেমনটি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম বিগত 4টি ম্যাচে। তবে আপকামিং যে দুটো ম্যাচ রয়েছে সেই দুটো ম্যাচ কিন্তু আরো বেশি এক্সাইটিং হবে, কারণ এই যে হেড স্টার্ট পয়েন্ট রয়েছে 10টি পয়েন্ট কত বেশি ম্যাটার করে সেটা গ্র্যান্ড ফাইনাল স্টেজে উঠলেই হয়তো বা আমাদের অডিয়েন্সরাও ফিল করতে পারবে, এখন তো 12টা টিমই ফিল করছে। একদম হেড স্টার্ট পয়েন্ট 10 পয়েন্টস আই গেস, এবং সেই জায়গাটি থেকে ওভারঅল 80 পয়েন্টস করলেই চ্যাম্পিয়ন রাশ অ্যাক্টিভেট হয়ে যায়। তো যারা আসলে হেড স্টার্ট পয়েন্টস পাবে তাদের কাছে অনলি 70 পয়েন্টস তাদের গ্যাদার করতে হবে অ্যাক্টিভেট করতে, অ্যান্ড দেন একটা বইয়া। সো অবভিয়াসলি একটা 10টি পয়েন্ট অনেক বড় একটা পয়েন্টস আই গেস চ্যাম্পিয়ন রাশ ফরম্যাটের জন্য। সবার আগে চ্যাম্পিয়ন রাশ ফরম্যাট অ্যাক্টিভেট করে যদি বইয়া কনকোর করে ফেলে সেক্ষেত্রে তো আর কোনো কথাই থাকবে না। এবং বেশ কিছু প্লেয়ার ইভেন দো আমরা ফ্যালকনকেও কিন্তু ইন্টারভিউ সেকশনে বলতে শুনেছি তারা খুবই ওরিড অ্যাবাউট দিস লাইক চ্যাম্পিয়ন রাশ ফরম্যাট, কারণ তারা কিন্তু খুব ভালোভাবেই দেখেছে যে চ্যাম্পিয়ন রাশ ফরম্যাটে অনিক অলিম্পাস কতটা ভালো করেছে। সো আমরা চলে যাবো ছোট্ট একটি ইন্টারভিউতে, যেহেতু ইন্টারভিউ কথা হচ্ছিল। Of course, for those who don't know where we are right in deep in the Falcons' nest. So of course, we have to address the current reigning world champions. Team Falcons, where you at? Hang on. All Hang right. on with the Falcons. Okay. It looks like the Falcons are a tad bit low on energy. Maybe it's because it's Indonesia at the top. Indonesia, make some noise! Yes. Yeah, they've got some life in them. Yeah, finally, the Indonesians are stepping it up, and we're seeing the Indonesian teams do that. RRQ, EVOS, Absolutely. Vitality need to step up a little bit, but I know the Vitality fans are up there cheering every step of the way. Yeah, but you know who's the noisiest ones of them all? It's always the Brazilians. Brazil, can we hear you? Make some noise! All right, we got Carol. We'll take the previous one. Let's see exactly who grabs it for the top spot here at Point Rush. Casters, on to you. As we're slowly edging the end of our Point Rush stage, the fight just gotten bigger and bigger. We had an incredible run by Fluxo back in Alpine. Now coming into Nextera, this is a map where we usually see the Thai teams take the Booyah title. However, for me, I still yet to see the emergence of Vitality and RRQ to come on top among all of these teams that is in the Point Rush stage. I mean, personally for me, Vitality took a while to really heat up even in this week. So I wouldn't be surprised if toward the end of the day is the moment where they really wake up, because there have been some very devastating moments. এই বুইয়াটা আই গেস ব্রাজিলিয়ান ফ্যানদেরকে খুব ভালোভাবেই চমকপ্রদ করেছে। একদমই, এবং সেই সঙ্গে কিন্তু আমরা দেখতে দেখতে পঞ্চম ম্যাচের প্লেনেও উড়েছি। দলগুলো সবার নিজেদের সিট বেল্ট বেঁধে নিয়েছে, যে কোনো মুহূর্তে আসলে প্লেনের দরজা খুলবে এবং সেই সঙ্গে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়বেন এই ব্যাটল গ্রাউন্ডে। পয়েন্ট স্টেজে আমরা কিন্তু হেড টু হেড কিছু কম আসলে ব্যাটলের স্ট্যান্ডিং দেখতে পাচ্ছি, যেখানে 63 পয়েন্ট নিয়ে ইভোজ ই স্পোর্টস, 54 নিয়ে মুভিস্টার R7। বলছিলাম এই দুটো টিমকে নিয়ে যখন ওভারঅল র্যাঙ্কিং আমাদের সামনে প্রকাশ হয়েছে তখনই বলছিলাম যে তারা কিন্তু কিলিং স্কোরকে সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি দিচ্ছেন। এই ব্যাটল
দলগুলোতে সবচাইতে বেশি ডমিনেশন দরকার, কিলিং স্কোর দরকার, সেই এলিমিনেশন পয়েন্টগুলো কিন্তু এই দুটো দল ইন্ডিভিজুয়ালি সবচাইতে বেশি নিতে পেরেছে। শুরু হয়ে গেছে ম্যাচ, যেখানে আমরা দেখতে পারবো এই মুহূর্তে প্লেন পথটাও কিন্তু দেখা যাচ্ছিল। দলগুলো ড্রপ পয়েন্ট চুজ করবেন, যেখানে আমরা দেখতে পারবো ইন্টেলেক্ট সেন্টারের মতো একটা আইল্যান্ড পুরোটা দখল করে রেখেছে টিম ফ্লুক্সো। তবে সেখানে কিন্তু একটা পেটের ব্যবহার হয়েছে, ফার্স্ট এলিমিনেশন তুলে ফেলবেন ওয়াসানা ফ্রম বুরিরাম ইউনাইটেড। এন্ড অন্যদিকে কিন্তু লসদের সঙ্গে ড্রপ পয়েন্ট একটা ক্ল্যাশ রয়েছে ইভোস স্পোর্টস। এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা জিপুয়ের সাইডে একটা ফাইট দেখবো। রে রয়েছেন, ওয়েট করছেন, তার কাছে কিন্তু খুব একটা ভালো ওয়েপন থাকবে না ক্লোজ কম্ব্যাট ফাইটের জন্য, বাট যাই রয়েছে তা দিয়েই তিনি ফাইট করার জন্যই কিন্তু এই মুহূর্তে ডিসাইড করবেন। বাকি টিম মেম্বাররা সময়ের ব্যবধানে কিন্তু খুব কুইক ক্লোজ রেঞ্জের একটা ফাইটে পৌঁছে যেতে পারে। রেকে উদ্দেশ্য করে যথেষ্ট কিন্তু প্রেশার ক্রিয়েট করাই হচ্ছে। এন্ড এই মুহূর্তে কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলাম ওয়াল মেল্টিং কিছু সিনারিও। সেই সঙ্গে রয়েছেন রাশিয়া, যিনি কিন্তু এবার সাইড চেঞ্জ করেছেন, নিজের লুট নেই খুব একটি ভালো। ফ্যালকন সেম ফাইট এন্ট্রি করবে, চারটে দল এই ফাইটে। ড্রাগন স্পোর্টস হতে পারে এই জিপওয়ের প্রপার থার্ড পার্টি মেকার, এন্ড এই জায়গা থেকে কিন্তু একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ কিল তারাও সিকিউর করতে পারে। কেরোরা ওয়েট করছেন একদম টপ পজিশন থেকে ড্যামেজ ডিল করা স্টার্ট তো করবেন ফর শিওর, বাট কোনো দল এখন পর্যন্ত তাদের প্রতিপক্ষের কোনো প্লেয়ারকে কিন্তু নক করতে পারেনি। একদম। অন্যদিকে ড্রাগন তারাও কিন্তু এন্ট্রি নিয়েছে এই ডেনে। রাইট নাও লস ইভোস কিন্তু ফাইট করছে একসাথে। ড্রাগন স্পট করেছে ভাইটালিটিকে। ভাইটালিটি অন দ্য ওয়ে টু জিপ ওয়ে। আই গেট জিপ ওয়ে আজকের দিনে হট ড্রপ। ড্রাগন ওয়েট করছে ভাইটালিটিকে তুলে ফেলার জন্য, বেশ কিছু ড্যামেজে জুড়েছেন। অ্যান্ড সিফক্স তিনিও কিন্তু অনেকটা ড্যামেজ। ভাইটালিটি এই মুহূর্তে একটা পারফেক্ট কম্পাউন্ড খুঁজবেন, বেশ ভালো কিছু ড্যামেজ ডিল করার চেষ্টা করছেন কোজা অ্যাজ আ স্নাইপার। ডব্লিউএম রয়েছে তার কাছে, বাট রিসোর্সেস মেড কিটের কথা বলা হলে সেক্ষেত্রে কিন্তু একটু দেখে ড্যামেজ নিতে হবে। মাত্র দুটো মেড কিট রয়েছে তার কাছে রাইট নাও। নিজের টিমের প্লেয়ারদের উপরে কিন্তু একটা হিটলেস ফ্লুক্সো হিটলেস অ্যাক্টিভেট করবেন। অন্যদিকে ফ্যালকনদের সাথে সেই ফাইটটি জিপ হয়েছে স্টিল কিন্তু অন দ্য ওয়ে। ড্রাগন ওই জায়গাটি থেকে সরে যাবেন কিনা? ইয়েস, ড্রাগনরা আস্তে আস্তে কিন্তু মুভ করে গিয়েছেন। ড্রাগন একটি প্লেয়ার হারিয়েছেন এবং তাকে মেবি রিভাইভও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই জায়গাটিতে কোজাকে এইম করতে দেখা যাবে ফ্যালকনদেরকে উদ্দেশ্য করে। কোজা এইম করবেন, watch out, limit against it, and we all know limit কতটা দুর্দান্ত স্নাইপার। সো কোজা একটু দেখে খেলবেন এই জায়গাটিতে। এক্স্যাক্টলি, এবং শুরু থেকে কিন্তু আজকে স্নাইপার স্পেশালিস্টদেরকে হাইলি মেনশন করা হয়েছে। লিমিটকে সামটাইম দেখানো যাচ্ছিল, সামটাইম কিন্তু বলা হচ্ছিল রাশিয়ার কথা। MP7 আজকে কি সেভাবে তাল মিলিয়ে খেলতে পারছেন কিনা? ফ্লুক্সোর জন্য একটা বড় ম্যাচ দরকার, একটা বিগ স্টেটমেন্ট দেয়া দরকার এই লবির অন্যান্য টিমদেরকে। ব্রাজিলিয়ান মনস্টার ফ্লুক্সো ছেড়ে কথা বলবে না। এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা গ্র্যাব ল্যাবসে দেখতে পাচ্ছি টিম বুরিরাম ইউনাইটেডকে যেভাবে আসলে তাদের তরফ থেকে ডমিনেশন প্রয়োজন, যেভাবে আসলে আমরা গেট হাই কে থার্ড ম্যানে থেকে ডমিনেট করতে দেখতে পাই। জয়না অ্যান্ড ওয়াসানা একসঙ্গে ক্লোজেস্ট কম্ব্যাট গুলোকে হ্যান্ডেল করেন, মোশি লং থেকে স্নাইপার ব্যাকআপ ডিল করেন। সেই ব্যাপারগুলো কিন্তু আজকে অন্যান্য দিনের তুলনায় একটু কম ডমিনেশনে দেখা যাচ্ছে, বাট তারা একটা সেফ সাইডে থাকছেন, ব্যালেন্স গেম বের করছেন। তবে টিম ভাইটালিটি কিন্তু এর মধ্যে একটা প্রেশার ফেস করছেন। লক্ষ্য করুন, এমনিতে কোজাকে উদ্দেশ্য করে যথেষ্ট ড্যামেজ দেওয়া হয়েছে এন্ড নক করার চেষ্টা রয়েছেন, বাট এখান থেকে কোজা বের হতে পারবেন না। ইয়াসানা ড্যামেজ কানেক্ট হয়ে গেছে। কোজা গট নক রাইট নাও। সি ফোকস ক্লোজে যাবেন, নক নেওয়ার ডিসাইড করবেন এন্ড রিমাইন্ড দূর থেকে এজরিয়ালকে ফিনিশ করে দিয়েছেন। ব্যাক টু ব্যাক ডাবল কিল সিকিউর করবেন অলজেরিয়ান ড্রাগন, এন্ড সেই সঙ্গে ডাবল কিল এই মুহূর্তে কিন্তু সিকিউর হয়ে যাবে টিমটির কাছে। এন্ড মিডল ইস্ট থেকে এই দলটি সর্বপ্রথমবারের মতো ওয়ার্ল্ড স্টেজে নিজেদের দাপট দেখাচ্ছে, ডমিনেশন দেখাচ্ছে। অন দ্য আদার সাইড মেক্সিকান কিং মোভিস্টার R7 ইভোসদেরকে কিন্তু এই মুহূর্তে হান্ট করে ফেলেছে। লেটস সি আপার গ্রাউন্ডের অ্যাডভান্টেজ নিয়ে এখান থেকে আসলে ম্যাচটা তারা কতটুকু আসলে ভালোভাবে বের করতে পারেন। একদম গেমস কিং রয়েছে আমাদের সাথে, এবং তাকে কিং হিসেবে কিন্তু প্রতিবার আমরা আসলে এন্ট্রি নেওয়ার সময় দেখি যে তার প্লেয়াররা কতটা তাকে আসলে ওই জায়গাটিতে রেখেছেন। বাট রাইট নাও বেশ কিছু ড্যামেজেস কিন্তু ডিল করার চেষ্টা করছে এই জায়গাটিতে। রেইনবো 7 ভার্সেস হোয়াইট টাইগার্স ইভোস থেকে রয়েছে আউটস্ট্যান্ডিং স্নাইপার রাশিয়া অ্যান্ড রে চেষ্টা করছেন হাই গ্রাউন্ড অ্যাডভান্টেজ যেটি ধরে রেখেছেন রেইনবো তাদের এগেইনস্টে চার্জ করার, বাট নো, ব্যাক টু ব্যাক দুটো ড্যামেজ, দুটো কিল তুলে নিয়েছে এই জায়গা থেকে মুভি স্টার। অ্যান্ড জোকার said hey hello হ্যালো ভিভোস। অ্যান্ড সেই সাথে একটা ব্যাপার এই ম্যাচটার পরে জোকারের পারফরমেন্সের পরে আরও একটা ব্যাপার কিন্তু আমরা আসলে মেনশন করতেই পারি। লক্ষ্য করুন কালাহারি সেই লাস্ট জোনের ব্যাটেলটি কেমন ছিল, যেখানে আসলে গেমস কিং ক্লোজ রেঞ্জ কম্প্যাটের এক্সপার্ট, যিনি আসলে জানেন দলের সবচাইতে ফাইনেস্ট রাশার, যাকে আসলে দলের সবগুলো প্লেয়াররা মাথায় ক্রাউন তুলে দেয় ম্যাচের আগে, তেমনই কিন্তু একটা আসলে রূপরেখা আমরা দেখতে পাই। আজকে যেমন গেমস কিং করছে তেমন জোকার দলের
করার জন্য স্নাইপিং করছেন। অন দ্য আদার সাইড ইভোস থেকে রাশিয়া, দুটো দলেরই কিন্তু স্নাইপার দুর্দান্ত করে যাচ্ছে আজকে। ক্লোজে এইম গড, প্রেসার ফেস করবেন, হেলথের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। হাফ অফ এইচপি লক করে ফেলেছেন, মেন্ডেলাকে উদ্দেশ্য করে ড্যামেজ। গেলা ছিলেন অন্যদিকে সেরা প্লেয়ার, তবে তাকেও থামানো হয়েছে। একের পর এক ড্যামেজ, কি হচ্ছে এই জায়গায়, চরম নাটকীয়তা, এবং শেষ পর্যন্ত দুটো প্লেয়ারই কিন্তু এই জায়গা থেকে বিদায় নিলেন দুটো দলের, এবং রিভাইভিং প্রসেস এবার দুটো টিমই কিন্তু চালাবেন। একদম রিগ্রুপিং করার একটা চেষ্টা চলবে, বাট এই জায়গাটিতে টাইম টার্নার যতটা দুর্দান্তভাবে ইউজ করেছে ওই জায়গাটিতে, সেটা একদম আমি বলবো যে অন টপ। অ্যান্ড ওই জায়গাটিতে একটা ভালো রকমের ট্রিক দিয়েই কিন্তু ডাউন করা হয়েছিল ডেলাকে। বাট রাইট নাও আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি RRQ ভার্সেস ভাইটালিটি একটি প্লেয়ার ডিক্স রয়েছে, M79 সামনে থেকে চুজ করবেন। ও মাই গুডনেস, ডাচকে ডাউন করে ফেলা হয়েছে, পেছন থেকে প্লেয়ার চলে আসবে আভায়। এই জায়গায় ভাইটালিটিকে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করছে, ভালোভাবে ডজ করছেন। এই জায়গাতে ডিক্স, তার কাছে M79 রয়েছে, টস করে দুজনকে নিয়ে নেবেন নাকি? নো ডিয়ার সেইস নো মোর। অ্যান্ড পারফেক্ট একটা নকডাউন আই গেস। আদারওয়াইজ M79 থ্রো করার সুযোগটি দেওয়া হলে দুজনকে নিয়ে একটা আত্মঘাতী সুইসাইডাল কেসেস আমরা এই জায়গাটাতে দেখতেই পেতাম। একদমই, এবং সেই সঙ্গে আসলে এই মুহূর্তে কিন্তু সেফ জোন সার্কেলটার দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যাচ্ছে জোন সার্কেলটাও কিন্তু একদমই একটা হার্ড শিফট নিয়েছে। সেক্ষেত্রে জোকার ফ্রম R7 মুভিস্টার রেইনবো 7রা একদমই কিন্তু উল্টো প্রান্তে রয়েছে। সেফ জোন সার্কেলে তারা যত বেশি লেট এন্ট্রি করবে তত বেশি কিন্তু তাদের জন্য প্রেশারও হতে পারে। জোনকে প্রায়োরিটি দিচ্ছেন বেশ কিছু টিম, বাট মুভিস্টার R7 আজকে শুরু থেকে যেমন করে যাচ্ছে, যেভাবে ডমিনেটিং স্টাইলে রয়েছে, তারা হয়তোবা জোন সার্কেলের বাইরে থাকার ডিসিশন নিবে না, সেফ জোন সার্কেলে যাবেন, কোন টিমকে হান্ট করবেন, চেস করার মেন্টালিটিতে আজকে নেমেছে মুভিস্টার R7 অ্যাজ লাইক ইভোস Esports। অন্যদিকে টিম RRQ দেরকে দেখতে পাচ্ছি খুব একটা যে আসলে বলবো হাইলাইটেড স্কোর করতে পেরেছে তেমনটাও কিন্তু নয়, কারণ আমরা বলছিলাম এই টিম AG গ্লোবাল, টিম ভাইটালিটি, RRQ এই দলগুলো কিন্তু আজকে যেমন বিগ ম্যাচ বের করা প্রয়োজন তেমন পারছেন না। যেমন ভাইটালিটি বেশ চতুরতা দেখিয়েছে নকআউট স্টেজে, বাট এবার কিন্তু মালকে দেখতে পারবো ভাইটালিটির এগেইনস্ট টিম RRQ। আবে অলরেডি চলে গিয়েছে, পজিশন কিন্তু স্পট করে রেখেছেন। একটি মাত্র প্লেয়ার ইসরায়েলকে স্পট করা গিয়েছে, একটি প্লেয়ারকে মারতে গিয়ে নিজেদের অবস্থানটা কেমন হয়। ওকে ডিডিআরএমকে তিনি তার কাছে করে ফেলেছেন, এন্ড সেই সঙ্গে কিন্তু ভাইটালিটি লুজ করবেন প্লেয়ার। তবে মজার ব্যাপার, আজকে যত কুইক নক হচ্ছে তত কুইক রিভাইভ পাচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই কিন্তু বেশ কিছু টিম কিলে ফুলে ফেফে উঠছে। একদম সুপার ফাস্ট ফেজে গেম প্লে হচ্ছে প্রত্যেকের, অ্যান্ড প্রত্যেকে কিল নিচ্ছে এবং নিজেদের প্লেয়ারদেরকে রিভাইভ করছে। রাইট নাও RRQ ভার্সেস স্পেন দেখবো আমরা, স্পেন ব্রাজিল ভার্সেস ইন্দোনেশিয়া। অন্যদিকে ফ্যালকন তারা কিন্তু নিজেদেরকে এই ড্রপের পরে যে তাদের একটা ড্রপ হয়, প্রত্যেকটা ড্রপেই তাদের ফল হয় প্রিভিয়াস ম্যাচেসগুলোতে, বাট রাইট নাও তারা নিজেদের টিমকে গুছিয়ে নিয়েছে। বাট ইতিমধ্যে কিন্তু পেইন ভার্সেস RRQ দুটো প্লেয়ারকে অলরেডি তুলে নিয়েছেন। পেইন মতভি এবং আভায়ের মতো ক্রুশাল কিল তুলেছেন এই মোমেন্টটাতে। সো RRQ অন ডেঞ্জার, দ্যাটস ওয়াই তারা কিন্তু এই জায়গাটি থেকে একদম বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন লঞ্চ প্যাডে থ্রু আউট, অ্যান্ড মেবি একটা রিভাইভ তিনি দিয়ে দিবেন, যেটা আমরা বলছিলাম যে খুব কুইক কিছু রিভাইভ হচ্ছে। বাট পেইন থেকে মোটোভিয়া খুবই দুর্দান্ত একটা স্নাইপিং করেছে, এটা বলতেই হচ্ছে, কারণ ক্রুশাল দুটো এলিমিনেশন RRQ থেকে, যারা আসলে এই মুহূর্তে পেইনের জন্য পেইনফুল হতে পারতো, আভাইকে তুলে নিয়েছেন অ্যাজ এ রাশার অপোনেন্ট টিমের। এবং ভাইটালিটিকে আমরা এই মুহূর্তটাতে সব থেকে বেশি ফাইটের আশেপাশে দেখতে পাচ্ছি, তারা এঙ্গেজ করুক বা না করুক, বাট আই গেস এই ফাইটটা তারা এঙ্গেজ করবেন, কারণ AG গ্লোবাল তারা কিন্তু একদম রাশের জন্য প্রস্তুত, এবং আমার মনে হচ্ছে তারাই প্রেশারটা ক্রিয়েট করবে এই মুহূর্তে ভাইটালিটিদের উপরে। লেটস সি সেটা করেন কিনা। এইজিদেরকে আজকে অনেক সেফ খেলতে দেখা যাচ্ছে, খুব একটা আসলে মারকুটে হচ্ছেন না তারা, খুবই স্লোলি তারা স্টার্ট করছেন, এন্ড গেম পর্যন্ত তারা টিকে থাকতে চাচ্ছেন। তেমন একটা যদি গেম প্লে এই ম্যাচেও তারা প্রদর্শন করতে চায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আরো কিছুটা সময় তাদেরকে হোল্ড করলেও করতে দেখতে পারি। জোন সার্কেল কিন্তু শ্রিঙ্ক হয়ে একদম নেক্সট সেফ জোন সার্কেল আমরা পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছি। সেক্ষেত্রে টিম RRQ পেইন যাদেরকে জোন সার্কেলের বাইরে দেখছি, তাদের মতো ব্যতিক্রম নয় লসদেরও, তারাও কিন্তু সার্কেলের বাইরেই ছিলেন, বাট ড্রাগন Esports সারপ্রাইজ করছে। প্রতিটা পজিশন তারা খুবই প্রপারলি নিচ্ছেন এবং খুবই প্রপার মার্ক করতে পারছেন যে আমাদের উপর প্রেশার আসছে না। বুড়িরাম ইউনাইটেড এবার নেক্সট জোন যেটি এপিআর হচ্ছে সেই জায়গাতেই কিন্তু তারা একদম কর্নার এজগুলোকে মেনটেন করছেন। আরো একবার আমরা কিন্তু ড্রাগনদেরকে চলে যেতে দেখবো জোন সার্কেলের দিকে। লঞ্চ প্যাডে ব্যবহার, 4টে প্লেয়ারই উড়ে গিয়েছেন। সামনে রয়েছে টিম ফ্লুক্সো, ফাইটে পৌঁছাবেন। কিছুক্ষণ আগেই যে দলটি বুইয়া ক্লেম করেছিলেন, এবার কিন্তু বক্সের কাছে রয়েছে M79। এটা কি একটা
একটা সুইসাইডাল অ্যাটেম্প হবে কিনা ববস, তবে সেখানে তিনি জর্জ মাস্টার প্রক্স তিনি ড্যামেজ ছুটে দিয়েছেন, ব্রুকলিন নক হয়ে গেলেও প্রক্সও নক হয়ে গিয়েছেন। এবার এই জায়গা থেকে আমরা MT7 কে আসলে এক্সচেঞ্জ করতে দেখেছি, সুপারস্টার এসেছে, প্রক্স আসবে দলের জন্য একটা গেম চেঞ্জ তিনি তো নিয়ে আসবেন ফর শিওর। প্রক্সের কিলও ফিনিশ হয়েছে, ড্রাগন জাস্ট উড়ে এলেন এবং আসতে না আসতেই এই ব্রাজিলিয়ান মনস্টারদের সামনে এক প্রকার দাঁড়াতেই পারলেন না। দুটো প্লেয়ার এখান থেকে আসলে যদি ভেগে বেঁচে ফিরতেও পারে, ওকে তিনজন প্লেয়ার স্টিল রয়েছেন সঠিক, তবে এই প্লেয়ারগুলো এবার এই ফাইটটা এত কমপ্লিকেটেড করে ফেলবেন নেক্সট রাউন্ডে যদি কোনোভাবে কোন নামে স্পোর্টস এন্ট্রি করে, সেটা দুটো দলের জন্য বিপজ্জনক। কিছু ট্রাভেল চার্জ এখন পর্যন্ত শেষ হয়নি, সেই চার্জ স্টিল চলছে ফাইট। ড্রাগন নিজেদের হাইড আউট করার জন্য হার্ড করে ট্রাই করছেন, বাট ফ্লুক্সও আই গেস ডিসাইড করবেন এবার একটু থামতে হবে। আই থিঙ্ক এই মুহূর্তে প্লাজারিয়া আবারও প্রত্যেকটি দলের একমাত্র স্থান যেখানে একদম টপ অফ দ্য টপে আমরা দেখতে পাবো যে তারা রয়েছে আমাদের ফ্যালকনসরা, নিচের দিকটাতে R7রা রয়েছে। পুরো এই জায়গাটা একটা ম্যাসাকার সিনারিও হতে যাচ্ছে, অ্যাজ সার্কেলের এজেও রয়েছে, সবাই এইটাকেই বেছে নিয়েছে। সি ইভোস রয়েছে, RRQ রয়েছে, ফ্যালকনরা যদিও সেফ অ্যান্ড সিকিউর যতক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে স্পট না করা হচ্ছে। একদম আপার গ্রাউন্ডে রয়েছে, চারপাশ থেকে কিন্তু ড্যামেজেসও নিতে পারে। অন্যদিকে লস তাদেরকে দেখো, তারা প্রিভিয়াস ম্যাচও আমি দেখছিলাম খুব লেটে তারা জোনে এন্ট্রি নিচ্ছে, অ্যান্ড রাইট নাও একটা ত্রিমুখী ফাইট। আই গেস ড্রাগন ফ্লুক্সো বাস লস আমরা দেখতেই পারি, অ্যান্ড লসের এগেইনস্টে ফ্লুক্সোদের যে ব্যাটল বা রাইভেলারি, ও মাই গুডনেস, এইটা দেখার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। গতকালকেও মেনশন করেছে এই ফাইট তো হতেই হবে। এক্স্যাক্টলি, এবং সেই ফাইটটা আরো বেশি এক্সাইটমেন্ট বাড়িয়ে দিতে পারবেন জোকার। নো দেখেন আপনি আজকে কিল ফিনিশ করবে, প্লেনের ক্লোজার ফাইট। অন্যদিকে কিন্তু কোর্নাবরি স্পোর্টস ফাইট এঙ্গেজ হয়ে গিয়েছে, ফালকনের উপরে চড়াও হবে কোর্নাবরি স্পোর্টস উইদাউট লোডিং এনি ম্যান পাওয়ার। একটা প্লেয়ার এখান থেকে লুজ করবেন না তারা, এবং সঙ্গে তিনটে কিল এখান থেকে যুক্ত করে ফেলবেন। ক্লোজ স্টিল বেশ কিছু টিম, বেশ কিছু প্লেয়ার রয়েছে, বাট এবার ইভোস স্পোর্টস এর জন্য #12 অনিবার্য হলো। ব্যাক টু ব্যাক চারটে ম্যাচে কি দুর্দান্ত ডমিনেট করেছেন তারা, বাট এবার এসে কিন্তু পাশার দান উল্টেছে। অন্যদিকে ক্লোজ রেঞ্জের ফাইট, জেনারেল শর্টে যাবেন, ব্রক্সকে নক করে নিয়েছেন, রিগবি ক্লোজে ঢুকেছেন, নক করার চেষ্টা, বব স্যাম 79 এবার কিন্তু টস করবেন, নক করে ফেলবেন। সেই সঙ্গে বব স্যাম কিল রয়েছেন, ক্লোজের ফাইট, এই ফাইটটা লসদের জন্য কিন্তু টু মাচ ইজি। জাস্ট লুক ফাইট আর একবার রওয়ানে নক, বাট দুটো প্লেয়ারকে তারাও কিন্তু হারিয়েছেন। থার্ড পার্টি অ্যাটাক করার চান্স পাচ্ছে এই জায়গায়। সেন্ট্রাল অলসো গট নক রাইট নাও, রওয়ান করেছেন কিল ফিনিশ, ক্লোজের ব্যাটলে আবার কিল, অ্যান্ড ববস এন্ট্রি নিবে তৎক্ষণাৎ ড্রাগন স্পোর্টস। তারা তাদের কাজের কাজটা করলেন পারফেক্ট টাইমে, পারফেক্ট থার্ড পার্টি। যে ফাইট এঙ্গেজ হয়েছিল ফ্লুক্সের সঙ্গে ড্রাগনের কিছুক্ষণ আগে, সেই ফাইট এঙ্গেজমেন্ট থেকে কিছুটা থামলেও শেষ মুহূর্তে থার্ড পার্টিটা কিন্তু খুবই প্রবল করেছেন। এবার দুটো প্লেয়ার কাউকে কিন্তু এখান থেকে ছেড়ে কথা বলতে যাবেন না, বাট লাস্টলি সিফোক্স দলের আশা বাঁচালেন, লসকে এখান থেকে এলিমিনেট করেছেন। অন্যদিকে ফাইট কিন্তু এঙ্গেজ হয়ে গেছে এজি ভার্সেস বুরিরাম ইউনাইটেড। And back to back দুটো প্লেয়ারকে ডাউন করে ফেলবেন গেট হাই। ওয়াসান এবং মোশে বেঁচে থাকবেন, চেষ্টা করবেন একটু ফাইট ব্যাক করা। সাইফাকে ডাউন করা হলেও এই জায়গাটিতে ডিউ স্টিল অ্যালাইভ এন্ড চার্জ করছে ম্যাক্স 7 থেকে শর্ট রেঞ্জে। মোশে একটা ক্রুশাল একটা হিল দেওয়ার চেষ্টা করেছে, বাট মোশেকেও ডাউন করে ফেলবেন। ওয়াসান আর লাস্ট সার্ভাইভার, বাট চিনো এন্ড সাইফা উইথ ডাবল ভেক্টর, ডাবল এলিমিনেশন, এন্ড বুরিরামকে একটা পারফেক্ট শট ডাউন দিয়ে দিবে এই জায়গাটিতে। অ্যান্ড ডিউ শর্ট রেঞ্জে যেভাবে আসলে ওই জায়গাটিতে স্নাইপার গুলোকে চার্জ করছিলেন, ওখান থেকে টিকে থাকা খুবই দুষ্কর। অন্যদিকে আর কেউ সি কিভাবে থ্রো করছে, এক একটা বুলেট জাস্ট একসাথে স্প্রে করছেন লিমিটকে, ওই জায়গাটিতে ফুললি শট ডাউন দেবেন। অ্যান্ড রাইট নাও দ্যাট শর্ট রেঞ্জে যেতে চায়, তারা জানে ম্যান পাওয়ার লুজ করেছে ফ্যালকন, অ্যান্ড শর্ট রেঞ্জে গেলে এই পুরো গোটা স্কোয়াডকে তারা করতে পারবেন ওয়াইপ আউট। বাট এটি গ্লোবাল সেইট হাই অ্যান্ড ফুল রোস্টার প্লেয়ার নিয়ে অ্যাপ্রোচ করবে RRQর দিকে। RRQ এই জায়গাটিতে একটা ধোকা না খেয়ে যায়। একদমই, লেটস সি। এন্ড মাল দুর্দান্ত ড্যামেজ, সাইফাকে নক নিয়েছে, ডাবল ভেক্টর এক্সপার্ট, তিনি আর এই মুহূর্তে সার্ভাইভ করতে পারছেন না। বাট দেখুন স্টিল অ্যালাইভ টিম ফ্লুক্সো অ্যান্ড জোন সার্কেল কিন্তু এবার নিজেদের দিকে টানবেন। তবে এই মুহূর্তে মবিস্টার R7 কে উদ্দেশ্য করে বেশ কিছু এই মুহূর্তে ওয়াল ব্রেকিং সিনারিও, ক্যাক্টাস স্কিলের ব্যবহার হবে, স্কাইলার ছুড়ে দেওয়া হচ্ছে, জোকারকে নক করবেন, মাল করবেন ফিনিশ, অ্যান্ড সেই সঙ্গে মবিস্টারদের অবস্থাটাও কিন্তু এবার খারাপ হতেই পারে। তবে পেছন দিক থেকে ঘুরে যাবেন, ফ্লুক্সোর উপরে চড়াও হওয়ার চেষ্টায় কিন্তু এবার মরিয়া হতেই পারেন। তার আগে একটু লং ব্রেথ তো নিতেই হবে টিম মবিস্টার R7 কে। 5 টিমস অফ স্টিল লাইভ, এজি গ্লোবাল এবার কাম ব্যাকের ম্যাচ, এজি গ্লোবালদের জন্য ক্লোজার 5 ভাইরাস প্রথম নক কিল করেছেন, ফিনিশ বার্ড ব্যাক টু ব্যাক ব্যাকফায়ার হয়েছে পেছন থেকে, পপস এন্ড কিল।
কাজটা কিন্তু ইজি করে দিয়েছে অন্যদের জন্য অ্যান্ড ফ্লুক্সো সেইস নো ওয়ে এইচি গ্লোবাল। বাট আই থিঙ্ক ব্যাপারটা আরো ইজি করে দিয়েছে এই মুহূর্তে তাদের ফ্লুক্সা মুভিস্টার 7 দের জন্য ফুল রোস্টার প্লেনিয়া লাইভ এন্ড যেভাবে জোকারও কিন্তু এই জায়গাটিতে ড্যামেজ জুটছেন সিআরএম কোনোভাবে জোনের দিকে আসতে পারবে না। অন্যদিকে মুভিস্টার তারা একদম জোনের খুবই কাছাকাছি, এজি গ্লোবাল আছে তাদের সাথে, জিও যাকে নিতে পারবেন খুব সহজেই হয়তোবা, যেহেতু 1 against 4 সাথে ববস জিও তারাও দুটো প্লেয়ার নিয়ে রয়েছেন এবং আই গেস এই বইটার জন্য সব থেকে বেশি মুভিস্টারে এগিয়ে থাকবে যদি না তাদেরকে 3টে স্কোয়াড মিলে সারপ্রাইজ করে। বাট রাইট নাও জিও কিন্তু এজি গ্লোবালের লাস্ট প্লেয়ার থেকে স্পট করেছে এবং কি দুর্দান্তভাবে ডাউন করলেন এই জায়গাটিতে, একদম পারফেক্ট শট স্পট আউট এন্ড রাইট নাও কিছু ট্রাবলস হবে, আবার শর্ট রেঞ্জে যাবেন, একসাথে ডাউন হবে দুটো প্লেয়ার এন্ড যদিও তাদের কাছে ছিল হিল কেপ বাট তাদেরকে হিল হওয়ারই সুযোগ দেবে না। আই গেস মুভিস্টারদের জন্য ম্যাচ, জেনজি জাস্ট ওয়েটিং, ওকে I'm ready to give you my kill but fight for it. একদমই এন্ড সেই সঙ্গে সাইটের ব্যবহার হচ্ছে শেষ মুহূর্তে ডেলা তার ব্যাট থেকে ছক্কা মেরেছেন, শেষ করে দিয়েছেন যাত্রা সেই জায়গাতে এন্ড মুভিস্টার R7 says বুয়া এন্ড দুর্দান্ত একটা বুয়া ক্লেম করেছেন টিম মুভিস্টার R7 এবং এরই মধ্য থেকে কিন্তু বলাই যায় পয়েন্ট টেবিল কমপ্লিট মুভিস্টার R7 এর ফেভারে এন্ড সেই সঙ্গে পয়েন্ট রাশের টপ পজিশন এখন পর্যন্ত আফটার 5 ম্যাচ মুভিস্টার R7 হোল্ড করবেন কারণ #12 হয়েছে এই ম্যাচে টিম ইভোস ইস্পোর্টস সমীকরণ বলে মুভিস্টার R7 এর কাছ থেকে 10টি পয়েন্ট ছিনিয়ে নিতে পারবে না কেউ। Ekdom, they are more than happy. You just see happy faces after a booyah moment discussing about previous match, but they really played very well because এই জায়গাটি থেকে তারা যেভাবে মুভ করেছে প্রত্যেকটা স্টেপ, যখন একটা ম্যাসাকার সিনারিও ছিল লাস্ট সার্কেল শোডাউনে তারা কিন্তু হোল্ড করেছে, একদম ফাইটার মাঝখানে যায়নি এবং প্রত্যেকটা স্টেপ খুবই আমি বলবো যে খুব সতর্কতার সাথে খুবই কনসিয়াস ওয়েতে তারা নিচ্ছে, যার দরুন তাদের প্রত্যেকটা রোটেশন খেয়াল করে দেখবে তারা কিন্তু সেফ অ্যান্ড সিকিউর জায়গাটিতে এবং লাস্ট সার্কেল পর্যন্ত তাদেরকে কিন্তু 4-man লাইভই দেখা যায় অ্যান্ড এই জন্যই কিন্তু তারা ব্যাক টু ব্যাক দুটো বুয়া কনকোর করলেন। একটা বুয়া তো এই মাত্র নিলেন তারা এবং প্রিভিয়াস বুয়া ছিল তাদের কালাহারিতে। সো আই গেস একটা ভালো স্টার্ট এবং তাদেরকে এই জায়গা থেকে সরাতে হলে ইভোসদেরকে খুব ভালো একটা ম্যাচ বের করতে হবে এবং সেটার জন্য একটা ম্যাচই বাকি এবং লাস্ট ম্যাচ আদতে কি তারা এটা করতে পারবেন কিনা সেটাই হচ্ছে এখন দেখবার বিষয়। সেই 10টি পয়েন্ট হেড স্টার্টের কে নিয়ে যাবে, সেকেন্ড পজিশনও তিনি 7টি পয়েন্ট পাবে বাট 10টি পয়েন্ট আই গেস এটা হিউজ অ্যাটলিস্ট চ্যাম্পিয়ন রাশ ফরম্যাটের জন্য অ্যান্ড মুভিস্টার এটাকে খুব সিরিয়াসলি নিচ্ছেন এখন একদম। অ্যান্ড আসলেই তারা দেখুন নকআউট স্টেজের প্রথম ম্যাচ হতে শুরু করে তারা in that very incredible fight onto that map, and now they take another one away. This team is just so great when it comes to their strats. They can go aggressive, they can be a bit more passive, and they are a team that thrives onto chaos. Let's see what they can do next as we go into a break first. Unstoppable! Não trava, por favor.
Não pode travar, não pode travar. Não pode travar, não pode travar. Nossa, vocês são muito estranhos. Mas se isso for trazer o buia, tudo bem. Derecha. Punto derecha acá. Buena, buena. Queda uno. Dale, déjame esperar un fracaso, vamos a esperar un fracaso. Un 100 y listo. Sí, un fracaso mío y listo. Dale. Que no se mate, que no se mate. Está por acá. Acá. Dale 100. Dale. Tiró un colectivo. Dale. ¡Ay, le fallé! ¡Ya! Buena. R7 run down the competition in our final circle and secure a booyah on Next Terra. But oh my goodness, these games are insane. We are not seeing the traditional meta that we see in our typical regions, right? Typical regions, the games are pretty quick, or at least we have a standard for how quickly teams get eliminated. But that Next Terra... সেটা আমার দেওয়ার অভ্যাস নেই কাটা কালকে দিন আমরা আজকের খেলা সবাই দেখেছি ঠিক না কি বেঠিক 5 দিনে আজকে খেলা দেখে আমরা যে একটা প্রত্যাশা করছিলাম যে সেকেন্ড ডেতে আমরা হচ্ছে গিয়ে নতুন একটা রূপে আজকে দেখতে পারবো আমরা সবাই আশা তো করছিলাম যে এই মাঝখানে যে একটা দিন পাবে সেই দিন হচ্ছে গিয়ে তাদের নিজেদেরকে গুছিয়ে হচ্ছে গিয়ে চমৎকার লেভেলে একটা খেলা দেখাবে রাইট অ্যান্ড খেলা দেখে আমি জানি তোমরা সবাই অনেক বেশি হতাশ অ্যান্ড সেখানে আমি হচ্ছে গিয়ে আর বেশি কাটা গায়ে নুনের ছিটা দিব না সেটা আমার দেওয়ার অভ্যাস নেই কাটা গায়ে নুনের ছিটা দেওয়ার কোনো প্রকার অভ্যাস ইচ্ছা আমার নেই আমাদের কালকে হচ্ছে গিয়ে একটা রেকর্ডও হয়েছে আমরা হচ্ছে গিয়ে আমরা দুঃখী প্লাস আমাদের রেকর্ডও হয়েছে একটা দুঃখটা আগে বলে ফেলি সুখটা আমরা পরে আসি নাকি বলো দুঃখটা শেষ করা যাক দুঃখ একটাই আর আজকে হচ্ছে গিয়ে আমরা ফাইনালে দেখতে পাবো না বাংলাদেশের জার্নি হচ্ছে গিয়ে এখানে শেষ আর আজকে চান্স ছিল নিজেদেরকে প্রুফ করার সেই চান্সটা হচ্ছে মিস হয়ে গিয়েছে অ্যান্ড বাংলাদেশকে বিদায় নেওয়া লেগেছে এই হচ্ছে মেনলি দুঃখ এখন আসি হচ্ছে কি আনন্দের বিষয় আমি বেশি কি কারণে খেলা খারাপ হয়েছে কি কারণে না সেটা নিয়ে এত বেশি আমার আলোচনা নেই মাথা ব্যথা নেই আমি তোমাদেরকে বলি যেটা সুখের গল্পগুলো বলি দু একটা আরো লাইন আছে যেগুলো অ্যাড করবো একে তো হচ্ছে গিয়ে আমরা একমাত্র কি ছিলাম যারা হচ্ছে গিয়ে ফ্রি ফায়ার গ্যারেনা ফ্রি ফায়ারের যতগুলো অফিসিয়াল চ্যানেল রয়েছে যতগুলো সার্ভারে সেইগুলোর মধ্যে হাইয়েস্ট রেকর্ড ব্রেকিং ওয়াচিং আমরা নিয়ে আসছি যেটা হচ্ছে অবিশ্বাস্য এরকম ওয়াচিং আই গেস হচ্ছে গিয়ে ক্রিকেটের যদি একটা বড় লেভেলের ক্রিকেটের টুর্নামেন্ট হয় ঠিক ওই রকম ওয়াচিং আমরা নিয়ে আসতে পারছি আর যদি আমরা কম্বাইন করি যারা ওই সময় এই লাইফটাকে নিজেদের ফিডে হচ্ছে গিয়ে শেয়ার করেছে নিজেরা হচ্ছে গিয়ে লাইভ করেছে এটার উপর নিজেদের মতো করে কমেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করেছে তাদের সবগুলো মিলিয়ে কিন্তু আমরা মোটামুটি হচ্ছে গিয়ে 2 লাখের ধারের কাছে গিয়েছি ফেসবুক ইউটিউব সবগুলো মিলিয়ে 2 লাখের ওয়াচিং গিয়েছি লাইভ একটা না একসাথে সো এটা একটা বিগেস্ট অ্যাচিভমেন্ট এটা কোনো সার্ভারেই সম্ভব না অনলি ভিডি সার্ভার এটা সম্ভব হয়েছে অ্যান্ড দিস ইজ কুল বৌমাঠে দিস ইজ রিয়েলি কুল যদি এইরকম এঙ্গেজমেন্ট ফ্রি ফায়ারের প্রতি থাকে দেন হচ্ছে গিয়ে ফ্রি ফায়ারের চমৎকার লেভেলের টুর্নামেন্ট আমরা হচ্ছে গিয়ে অনেক তাড়াতাড়ি পাবো যেটা হয়তো বা সময় লাগার কথা 1 বছর সেটা 4-5 বছরের মধ্যে পেয়ে যাবো এরকম হিসাব হচ্ছে গিয়ে হবে আমাদের জন্য সো এটা একটা গ্রেট নিউজ অবভিয়াসলি আমরা রেকর্ড ব্রেক করছি ভিউয়ারশিপের দিক দিয়ে বলো আর ডেডিকেশনের দিক দিয়ে ডেডিকেশন মিনস আমরা অডিয়েন্স এজ এ অডিয়েন্স আমরা ফ্রি ফায়ারটাকে কতটা পছন্দ করি সেটা হচ্ছে গিয়ে আই থিঙ্ক গেনারা ভালোভাবে টের পেয়েছে এর আগেও একবার টের পেয়েছিল বাট গেম ব্যানের ইস্যুর পরে আর সেটা ধিমি থেমে গিয়েছিল রিসেন্ট টাইমে এই ঘটনা পরে ইডাব্লিউসির ঘটনা পরে আমরা আবার হচ্ছে গিয়ে ওই লেভেলে পৌঁছে গিয়েছি যেখানে হচ্ছে গিয়ে বলে না যে ভাই শেকিং ভাই ওরা নড়ে গেছে এরকম লিটারালি গেনার নড়ে গেছে এরকম একটা হিসাবে থাকো তোমরা সো টুর্নামেন্ট আমরা পাচ্ছি সবচেয়ে হাইয়েস্ট ভিউয়ারশিপ আমাদের তো ছোট্ট একটা কান্ট্রিতে ওই দিক দিয়ে বোঝা যায় বাংলাদেশের ফ্রি ফায়ারের হাইটটা কতটুকু অবভিয়াসলি টুর্নামেন্ট বেশি আসবে এই হচ্ছে কি বলো একটা নিউজ অ্যান্ড সব আরও যেটা হচ্ছে গিয়ে আমার মনে হয় আমাদের সবাইকে হচ্ছে গিয়ে মনে রাখা লাগবে বা যেটা ফলো করা লাগবে দেখো আরএচকেরা গিয়েছে আরএচকেরা নিজেদের যোগ্যতা নিয়ে ইডাব্লিউসি খেলে এসেছে আরএচকেরা সেইখানে ওইখানে গিয়ে হচ্ছে ভালো ফলাফল আশানুরূপ নিয়ে আসতে পারেনি তার মানুষ বাংলাদেশ থেমে চায়নি আরএচকে চান্স আরও হয়তো বা সামনে আরও আসবে হয়তো বা তারা আরও পার্টিসিপেট করবে বাট কাহিনী হচ্ছে গিয়ে শুধুমাত্র যে আরএচকেরই বাংলাদেশে ভালো টিম রয়েছে এমনটা নয় কিন্তু আমাদের EXG রয়েছে আমাদের জোবেকার রয়েছে আমাদের আরও ভালো টিম রয়েছে ইলেকট্রো রয়েছে আরও ভালো টিম রয়েছে অ্যান্ড সেইগুলো কিন্তু পার্টিসিপেট করার সুযোগ পাবে অ্যান্ড আই গেস
অনেকেই তোমরা এখানে আছো যারা লাইভ স্ট্রিম দেখছো বা আমার ভিডিও দেখছো, তোমরা হয়তো আরো বেশি ভালো খেলো রিসেন্ট টাইমে, আরো টুর্নামেন্ট হিসেবে সেগুলোতে পার্টিসিপেট করো। শুধু যে আরএসকে এর উপরে ডিপেন্ডেন্ট হওয়া লাগবে ওই রকম, ই স্পোর্টটা কিন্তু ওই রকম না। এই স্পোর্টটা হচ্ছে তোমার যদি যোগ্যতা থাকে তাহলে তুমিও যেতে পারবে, এমন না যে এক কান্ট্রি থেকে শুধু একটা যেতে পারবে, এরকম হিসাব নয়। কিন্তু ব্রাজিলিয়ান সার্ভার থেকে কইরা টিম আসে, এবার জানো প্রত্যেকটা টিমের মধ্যে কী পরিমাণ ক্রেজ, কী পরিমাণ দ্বন্দ্ব জানো তোমরা। তো ওই হিসাবে আমাদের তো শুধুমাত্র একটা টিমই ছিল, এই হাইপটা হচ্ছে গিয়ে এইরকম। জাস্ট গ্যাস, এখন একটা পর্ব গেল, এই পর্ব তো হচ্ছে গিয়ে আমরা ফুল টু আরএসকের সাথে ছিলাম এন্ড আমরা চাচ্ছিলাম যে বাংলাদেশ আর একটা ভালো পজিশনে যাক, বাট সামহাউ ওইটা আমাদের লাখে ছিল না। বাট আমরা অনেক হ্যাপি যে আরএসকে ওই জায়গা পর্যন্ত আমাদেরকে নিয়ে যেতে পারছে। আমরা সেটার জন্য আরএসকে অনেক বেশি অ্যাপ্রিসিয়েট করবেন। আমরা কোনো প্রকার ফেসবুকে ফাজিল টাইপের ট্রোল করবো না, বলদ মার্কা ট্রোল করবো না কখনোই। এখন কাহিনী হচ্ছে কারণ এইটাই শেষ না যে তোমার কাহিনী ভাত টাত খাওয়া শেষ, আর ভাত খাওয়ার চান্স আসবে না, এরকম না। আমি বলবো না যে কি হয়েছে কালকে দিনে, কেন কি হয়েছে এগুলো নিয়ে বলার মতো ইচ্ছা আমার নেই। আর একটা জিনিস আমাদের হচ্ছে খেয়ালে রাখা উচিত, সবার প্রেশার কন্ট্রোল করার নার্ভটা কিন্তু সেম থাকে না। অনেকের হচ্ছে গিয়ে অল্পতেই হচ্ছে গিয়ে শিভারিং হয়ে যায়, মানে কাঁপাকাঁপি শুরু হয়। অনেকে হচ্ছে গিয়ে অনেক বেশি প্রেশারও হচ্ছে গিয়ে কুল থাকতে পারে, ওইটা কিন্তু ফ্যাক্ট হিসাবে কাজ করে। যেমন ধরো তুমি একটা ভাইভাতে গেলা, ভাইভাতে গিয়ে হচ্ছে গিয়ে তুমি অনেক কাঁপাকাঁপি করাতে তুমি ভালো পড়াশোনা করেছো, পুরো রাত জেগে পড়াশোনা করেছো, তারপরে ভালো উত্তর দিতে পারো নাই শুধুমাত্র তোমার নার্ভাসনেসের কারণে। অনেকের ক্ষেত্রে হয় কি, অনেকে হচ্ছে কুল থাকতে পারে, ভাইভাতে যাই প্রশ্ন আসুক প্রিপারেশন হচ্ছে গিয়ে এরকম না যে 100% বই পড়েও যায়নি, 80% 70% বই শেষ করছে, তারপরও রেজাল্ট ভালো করে আসে। অনেকের ক্ষেত্রে এইটাও কাজ করে। সো আই থিঙ্ক আরএসকের ক্ষেত্রে ওইটা ছিল ভালো টিম হিসেবে যাওয়ার পর হচ্ছে গিয়ে প্রেশারটা নিতে পারেনি। ইজি পিজি সুজা হিসাব, ফোকাস করো নেক্সটটাতে যাতে তুমি যাইতে পারো। Do you agree with the head-to-head? Yeah, you just steal my opinion. So yeah, You're basically, panelists. There's no Movistar stealing. R7. There's sharing. There's no stealing. Yeah. 1v2 though. Sorry, bro. We win. Just cheat it, man. Come on, man. Unless SEA supremacy, man. Unless you clutch this. Look, anything can happen, right? It's Solara. So even though we've named two teams that have been performing fantastically today, we could be surprised by a completely new Booyah. So knowing what we do know about Solara, okay, are we going to continue with this tremendously slow pace that has been plaguing all of our matches today in Free Fire? Because looking at the map, Neptune, I'm looking at you because I think you might share an opinion with me. Is it possible to even have a slow play style when there are slide rails? Yes, definitely. I mean, slow play style means that you don't have to go for engagement. Doesn't mean that you have to move slow, otherwise you will be hit so many times, similar to what we've seen other teams has been. But yeah, you can always move away from engagement because of a slide rail, so it makes it quicker for you to pull away, to exit any possible engagement. But what if they end up being trapped, Gideon? What if people are waiting on the other end of the slide rails? That's what I am saying. I think that Solara is one of those maps that teams really have to be pretty precautious about everything that is going on. You really have to keep your eyes on the feed to make sure that these eliminations that are coming through is also aligning with the information that you have about the initial drop spots. I think that's the biggest problem right now, because every single team who looked to early contest, these areas are very, very large. It is not a quick fight. It's never a quick fight. Drop spots. Neptune, I know you have a cheat sheet on this. I want to hear from you. What has been the most highly contested drop spot in Solara, and who currently drops there? Well, I would say in Solara, one thing that the teams have been taking so much is windmill. I mean, at that part, not only is it on the edge, but it also have two connecting slide rails that can go to Saddle Club as well as to Delta Isle. Or you can also go in a little bit in the middle into Funfair. So it's either you drop into Windmill, or if you drop somewhere near those other stations that I mentioned, you can slide into Windmill, and that's where the engagement starts before the drop-off. So would it be safe to say that everyone's going to maybe avoid windmill like the plague? Knowing that sure hope that's so. where the party is. I mean, it just makes sense, right? If you know where the party is and you don't want to go to the party, you go in the opposite direction. Or you could start looking for the in-between stations, right? You're looking for like smaller objectives and then quickly go onto those and then head on over into the big POIs. All right, thank you so much to my beautiful analysts. It looks like we're ready to jump into, or fly into Solara. Throwing over to our wonderful classes right now. Tash Bunny and Admats, take it away.
Thank you very much, Danielle. I'm going to be looking out to what Neptune said about Windmill. Regardless of everything, this is the last stand as we go into tomorrow with the head start points. Those 10 points are going. সেটা আমার দেওয়ার অভ্যাস নেই, কাটাগানি সেটা দেওয়ার। Right now in the lead is Movistar R7 with 83 points, 48 eliminations, a nice balance of aggression as well as placement points as well, stable as heck, as what the panel said. But the Seikobe said about core memory. Look at that, with 36k, almost 37k total damage, you have to watch out for these teams. They like to hunt, they like to aggress, and they are definitely proactive. All right, let's see whether or not the pacing of Nextera is carried on towards Solara as we are about to start and execute game number 6. It's from southern side of Casa Vista up until the compound in between Waterfall and Riders Club, and it looks like the বুড়িরাম এই জায়গাটিতে থাইল্যান্ডের হয়ে R7 কে যদি তুলে নিতে পারে তাহলে কিন্তু কোর মেমোরিজদের জন্য জায়গাটা আরো বেশি ইজিয়ার হয়ে যাবে। একদমই, লেটস সি। অলরেডি কিন্তু কিছু ফাইট স্টার্ট হয়ে গেছে কাসা ভিস্তা থেকে, কিন্তু আমরা রাইডার ক্লাবে প্লেনে উঠতে দেখেছি। তবে এবার RRQ ভার্সেস ভালকান, আরো একটা ফাইট, হেড টু হেড ব্যাটল এঙ্গেজ হয়ে গেছে। তবে RRQ কোনো প্রকার কিন্তু নিজেদের হেলথ লুজ করেনি। লেটস সি, ফাইট স্টার্ট এবং সেই ওকে ডাবল ভেক্টর রয়েছে কারোর কাছে, চেষ্টা চালাবেন কে রোরো, ক্লোজ কমব্যাট ফাইটে ডাবল ভেক্টর একটা ধামাকা দেখিয়ে দিতে এক ঝলক আসলে মানে বিপদে তো ফেলে দিবেনই। তবে 18 ডিয়ার এমকেস তিনিও কিন্তু তার কাছে স্নাইপার আসলে ডাবল ভেক্টর আছে on fire. Fight start হয়ে গেছে, close on the fight, damage from Peter, they got knocked right now. Peter করবেন চেঞ্জ করবেন ফিনিশ, লিমিট ঢুকাচ্ছেন close on fire, double victor, and সেই সঙ্গে কিন্তু on fire, still alive, on fire, try করবেন আরো একটা ডাবল victor spray, শেষ প্লেয়ার থেকে এখান থেকে থামাবেন exactly, and তিনি ছিলেন শেষ প্লেয়ার। হতে পারতো এখান থেকে নিজেদের বিদায়, but on fire, the experience kid, he knows very well, finish করেছেন একদম। এন্ড রাইট নাও কোর মেমোরি স্পোর্টস তারাও কিন্তু অন আ রাশ রাইট নাও ইভোসে প্লেয়ারদেরকে তুলেছেন। এন্ড একটা ব্যাপার হচ্ছে #12 এ এলিমিনেট হয়েছে মুভিস্টার 7। ক্যান ইউ ইমাজিন? বুড়িরাম ইউনাইটেড জাস্ট ক্ল্যাশ করেছে তাদের সাথে দাহাবে এন্ড তাদেরকে পরিণত করেছে অনারেবল বক্স, লাইক লুট বক্স। এন্ড রাইট নাও CRM তাদের জাস্ট একটু আই গেস একটু ভালো খেলতে হবে, তাহলেই কিন্তু তারা একদম ক্রস করবে মুভিস্টারদেরকে। 76 পয়েন্টস তাদের কিন্তু দেখতে পাচ্ছি রাইট নাও। ভাইটালিটি তারা রয়েছেন আর্কওয়েতে, ভাইটালিটির জন্য যদিও কোনো চান্সেস নাই রাইট নাও একদম আপার গ্রাউন্ডের দিকে চলে যাওয়ার, বাট স্টিল ভাইটালিটি কিন্তু তাদের ছন্দে তাদের মতো করেই খেলছেন। এজি গ্লোবালতেও দেখা যাচ্ছে ফ্লুক্সের এগেইনস্টে জিও রয়েছেন, স্পট করেছেন প্লেয়ার, ববসও কিন্তু স্পট করে ফেলেছেন প্লেয়ারদেরকে। অ্যান্ড খুবই একটা ফার্স্ট ফরওয়ার্ড একটা এলিমিনেশনে তুলে নিয়েছেন। এজি গ্লোবাল কিছু ড্যামেজেস নেওয়ার চেষ্টা করছে, কিছু খাওয়ার চেষ্টা করছে, কিছু ড্যামেজেস খাচ্ছেন এই জায়গাটিতে। একদমই যেমনটি ডেলিভার করছেন ঠিক তেমনটি রিসিভও করতে হচ্ছে, এটাই হচ্ছে আসলে ব্যাপার। সেম যাচ্ছে ব্যাপারগুলো, বাট ববস অ্যান্ড কিউকে দেখতে পাচ্ছি তারা কিন্তু এগোচ্ছেন সামনে, এবং ক্যাসি ক্যারেক্টারের ব্যবহারটা দেখুন, দুজনের সঙ্গে একদমই যুক্ত রয়েছেন, কেউ কারোর সাইড থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন না, একদমই দূরত্ব বজায় রাখছেন না, একদম কাছে আসারই একটা গল্প। সেই সঙ্গে ভাইরাস ওয়েট করছেন, তিনি অলরেডি স্পট করেছেন ফ্লুক্সোর প্লেয়ারদেরকে বা অপোনেন্ট যে কোনো টিমের প্লেয়ার তাদের ক্লোজে আসছে এটা বুঝতে পেরেছেন। ভারত কিছুটা কি সাইড চেঞ্জ করবেন নাকি তিনি আরো কিছুটা সময় এখানে হোল্ড করবেন, বিকজ নিজের পজিশনটা যদি এখান থেকে রিভিল হয়ে যায় বেঁচে থাকার চান্স খুব একটা নেই, কারণ তিনি সোলো ম্যান সার্ভাইভ করছেন তার দল থেকে। এই পজিশনে বাকি প্লেয়াররা দল থেকে অনেক বেশি দূরে রয়েছে বা তার তরফ থেকে অনেক বেশি দূরে রয়েছে। ড্রাগন ইস্পোর্টস ফাইটে জড়িয়েছেন, লসের সঙ্গে ফাইট কন্টিনিউ করবেন। রিমাইন্ডার হেডশট, ড্রিক বি গট নক রাইট নাও, ফিনিশ হয়ে যাবেন তিনি। এন্ড জাস্ট ফোকস ওয়েট করছেন, তার কাছে থাকবে ড্রাগন ডেডলি ওয়েপন, অ্যানাদার ডেডলি ওয়েপন M590, যেখানে মেটা চেঞ্জ করেছে সেখানে স্টিল ড্রাগনের ব্যবহারটাও কিন্তু চালাতে বলেন না টিমরা। ইয়েস স্যারের তরফ থেকে একটা নক চলে আসবে, বাট রিমাইন্ডকে কাউন্টার দিয়েছে টিম। লস ফিনিশ করার চেষ্টায় ঢুকবেন সিমক, এন্ড ইয়েস কিলগুলোকে এখান থেকে ফিনিশ করে নিয়েছেন, ডাবল কিল এখান থেকে তারা পাবেন। এবং লস আজকের দিনটা শুরু থেকে এখন পর্যন্ত কিছু করে উঠতে পারলেন না সেভাবে, বাট ভাইটালিটি অ্যাজ আ থার্ড পার্টি টিম স্টার্ট করছে তাদের ফাইট, এন্ড ইন আ সেকেন্ড ওয়াইপ আউট হয়ে যাবে ড্রাগন ইস্পোর্টস মিডল ইস্ট। ওয়াইপ আউট টিম ড্রাগন ইস্পোর্টস, বাট ফালকন একের পর এক ফাইট, একের পর এক থার্ড পার্টি এক্সপ্লোজমেন্ট, যেখানে ভাইটালিটিকে এবার কাউন্ট করছে টিম ফালকন।
একদম গ্লোবালের পেছনেও তুমি সেফ নয়, ফ্যালকন সামনের দিকে যাবে, বাট কেরোরোকে একটা পারফেক্ট ডাউন দিয়েছে ফাইজ এই জায়গাটি থেকে। ভাইটালিটি খুবই দুর্দান্ত খেলছে এগেইনস্ট ফ্যালকন, তো অবভিয়াসলি দুর্দান্ত খেলছেন তারা। পিটারকে স্পট করা হয়েছে, সামনের দিকে যাবেন কিয়ং এর কাছে রয়েছেন, কিন্তু এই মুহূর্তে একটা এলিমিনেশন গোয়িং ফর ডাবল, দুজন থাকবে ডিক্স এবং কিয়ং। কে নেবেন কিলটা, পেছন থেকে ব্যাক স্ট্যাপ করবেন এন্ড ডাউন করবেন ডিক্স, ডাউন করে কিন্তু কনফার্মও করে ফেলবেন। খুবই দুর্দান্ত কম্বিনেশন এই জায়গাটিতে ভাইটালিটি দেখাচ্ছেন। বলছিলাম যে ভাইটালিটির কোনো চান্সেস নাই একদম #1-এ যাওয়ার, বাট দে আর প্লেয়িং ইন স্টাইল। তারা কিন্তু তাদের একদম সর্বোচ্চটা দিয়ে খেলছেন। অন্যদিকে পেইন ভার্সেস এইজি গ্লোবাল, ওয়ান আফটার অ্যানাদার, একটার পর একটা ফাইট সিনারিও। তুমি একদম ব্রিথ করতে পারবা না, যে তোমার শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে, বাট ফাইট অফ হবে না। পয়েন্ট রাশের লাস্ট ম্যাচ আই গেস একটা পারফেক্ট ব্যাটল রয়্যালে ভাইব দিচ্ছে আমাদেরকে রাইট নাও। একদমই, এবং সেই সঙ্গে কিন্তু নটি দল এখনো সার্ভাইভ করবে। এই মুহূর্তে কিন্তু কোসেলকে দেখতে পাচ্ছি M79 হোল্ড করছেন। এনি টাইম একটা টিমকে কিন্তু ধ্বংস করতে পারে। অ্যান্ড ফ্রি ফায়ারের সবচাইতে একটা দুর্ধর্ষ ওয়েপন বলাই যায়। এই ওয়েপনের একটা ড্যামেজ, একটা অ্যামো যদি প্রপার টস করা যায়, একটা টিমকে ধ্বংস করা সম্ভব। এইমগট ক্লোজে ঢুকেছেন, ড্যামেজ জুড়ে দিয়েছেন এইমগট ফ্রম ইভোস, নক দিয়েছেন, ফিনিশ করবেন পিটারকে। ড্যামেজ দেওয়ার চেষ্টা, যথেষ্ট ড্যামেজ জুড়েছেন। সেই সঙ্গে কিন্তু এই মুহূর্তে এক্সট্রা কিছু ড্যামেজের জন্য আমরা ক্যানন ইউজ করতে দেখতে পাবো। এগিয়ে যাচ্ছেন আরো কিছু সামনে। পেইনকে যদি এখান থেকে থামানো যায়, একটা ভালো অ্যামাউন্ট অফ কিল কিন্তু কুইক এখান থেকে তারা নিয়ে ফেলতে পারবেন। বাট পেইনও নাছোড়বান্দা, মোটোভিয়া তিনি কিছুটা হেলথ লো করেছেন, দ্যাটস ওয়াই বলটাও একটু স্লো হয়ে গেছে। নয়তো এখানেও বেশ কিছু ফাইট কিন্তু তারা নিতে পারতেন। রেকে উদ্দেশ্য করে এই মুহূর্তে কিন্তু বেশ কিছু ড্যামেজ জোড়া হবে। এন্ড এইম গট রে দুজন দিক গিয়েছেন। প্লিটার যথেষ্ট হেলথ ড্রপ হয়ে যাবে, তবে ক্লোজ ফাইটে ফ্যালকন যদি থার্ড পার্টি হিসেবে এন্ট্রি নেয়, দুঃখের সীমা থাকবে না দুটো দলের কারোরই। এইম গট টু ড্যামেজ, পেইনের তরফ থেকে দুর্দান্ত ফাইট, হোয়াট আ শো ভাই। স্টিল তারা কিন্তু তাদের অবস্থান ধরে রেখেছে। পেইন আরো একবার কামব্যাক করতে চায়, বাট কুইক একটা রিভাইভ রে দিয়েছেন। এটা দলের জন্য খুবই প্রয়োজন ছিল। কুইক রিভাইভ দিয়ে আবারও কিন্তু তারা এই ফাইটটা কন্টিনিউ করবেন। একদম পারফেক্ট কাউন্টার অ্যাটাক কিন্তু এই জায়গাটাতে ইভোস ভার্সেস পেইনের দেখলাম আমরা এই জায়গাটিতে। অ্যান্ড গোস স্টিল অ্যালাইভ চেষ্টা করছিল, বাট ডাবল ভেক্টর আই গেস দ্য কিং ওয়েপন আফটার M79, অ্যান্ড সেটাই কিন্তু দেখা গেল এই জায়গাটিতে। বাট ইভোসের এগেইনস্টে পেইনের যে ডিফেন্সটা ছিল দুর্দান্ত এখানটাতে, তাদেরকে এই জায়গায় ডজ করে নিজের প্লেয়ারদেরকে হিল করা এবং শেষ পর্যন্ত টিকে থাকা এই যে পেইনের, এটাই কিন্তু আসলে একটা রিয়েল স্পিরিট অফ ব্যাটল রয়্যাল। অ্যান্ড সেটাই কিন্তু পেইনরা দেখিয়েছেন। একাধারে কাউন্টার অ্যাটাকও দিয়েছেন, নিজেদের টিমমেটদেরকেও হিল করেছেন। অন্যদিকে ফ্লোক্সদের দেখা যাচ্ছে তারা একদম জোনের বাইরে। তারা চিন্তা করছেন যে ভাই ব্লু ড্যামেজ বেটার দ্যান রেড ড্যামেজ, মানে ইনিমি ড্যামেজ। সো তারা এই মুহূর্তে ব্লু ড্যামেজেস দিচ্ছে। বাট রাইট নাও সাইফা ভার্সেস পিটার, P90 ভার্সেস P90, বাট সাইফা খুবই কন্ট্রোল একটা স্প্রে। অ্যান্ড এই জায়গাটি থেকে একটা এলিমিনেশন নিয়ে এইজি গ্লোবাল তাদের একদম প্রথম এলিমিনেশন এটি। তাই তারা কিন্তু স্লাইড রেল ইউজ করে এই মুহূর্তে জোনের দিকে যাবে। বাট জোনে কিন্তু ইভোসরা অপেক্ষা করছে, রাশিয়া এবং তার টিম রে। তারা কিন্তু একদম প্রিপেয়ার এই জায়গাটিতে আশপাশ থেকে আসা প্লেয়ারগুলোকে খুব ভালোভাবে গেট কিপিং এর জন্য। ভ্যারোস এবং তার প্লেয়াররা কিন্তু যাচ্ছে। একটা ভালো ব্যাপার, লস স্টিল অ্যালাইভ, 9টি স্কোয়াড, 33 প্লেয়ার্স। অ্যান্ড রাইট নাও একটু শুনছেন নীরবতা। আই গেস নাও উই আর হ্যাপি, অ্যাটলিস্ট কোনো ফাইট হচ্ছে না। এক্স্যাক্টলি, একদমই দলগুলো কিন্তু এবার বেশ কিছু ফাইট করা থেকে বিরত থাকছেন। কারণ আসলে এমন একটা ম্যাপে খুব কুইকলি টিমও যেমন এলিমিনেট হয়, কন্টিনিউ বেশ কিছু ফাইটও চলতে থাকে। বাট আজকের ব্যাপারটা একটু ডিফারেন্ট। দেখুন এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা আসলে ওয়াটারফল সাইড থেকে টিম লসদেরকে রোটেট করতে দেখতে পাচ্ছি। লস এখন পর্যন্ত আসলে খুব বড় ম্যাচ বের করার যে ব্যাপার, সেটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত করে উঠতে পারেনি। প্রথম ম্যাচে তারা কিন্তু আসলে তাদের পারফরমেন্সের একটা ঝলক দেখিয়েছিলেন, তবে সে ব্যাপারটাও কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা বুইয়া কনভার্ট করতে পারেনি। বাট বুরিরাম ইউনাইটেড ভার্সেস লস, ফাইট স্টার্ট হওয়ারই পথে। জেনারেল কিন্তু অলরেডি বুঝে বলেছেন পজিশন, তবে বুরিরাম ইউনাইটেড তারাও কিন্তু পজিশন বুঝেছেন। বাট লসদের প্লেয়ারদের পজিশনগুলো জাস্ট লক্ষ্য করুন, তারা ফরমেশন বানিয়েছেন 1-1-1-1। বুরিরাম ইউনাইটেড 4টে প্লেয়ারকেই কি স্পট করতে পেরেছেন, নয়তো বুরিরামদের জন্য যথেষ্ট বিপদ তৈরি হয়ে যেতেই পারে। জাস্ট লোক এই মুহূর্তে কিন্তু লস ক্লোজ কম্ব্যাট ফাইটে এবার ক্যাক্টাস স্কিলের ব্যবহার করে নিয়েছেন। শর্টে যাবেন, রাশ করবেন, ফিনিশ করবেন। রিগবি সর্বপ্রথম মশিকে তুলেছেন। স্নাইপার ব্যাকআপ পাবে না বুরিরাম
ইউনাইটেড গেছাই তার কাছে কিন্তু রয়েছে এই মুহূর্তে ক্যারেক্টার স্কিল ক্যাসি, তবে তিনি ব্যাকআপ কতটুকুই জুড়বেন। ক্যারেক্টার স্কিল ডিসেবল ছড়া হয়েছে, এবার সকলের ক্যারেক্টার ব্লক, এটাই সময় লসদের রাশে যাওয়ার ডিসাইড করবেন তারা রাশে যাবেন কিনা। এবার কিন্তু কোটা ক্যারেক্টারের ব্যবহার হয়ে যাবে, সেই সঙ্গে লস এন্ট্রি নিয়েছেন বুড়িরাম ইউনাইটেডের এগেইনস্টে একটা মনস্টার টিম ভার্সেস মনস্টার টিমের লড়াই চলবে ক্লোজের ফাইট, তবে আবারও কিন্তু ডজ করছে টিম বুড়িরাম ইউনাইটেড। জেনারেল যথেষ্ট হেলথ লো হয়ে গেছে, বাট এবার জয়নাকেও হারাবে টিম বুড়িরাম ইউনাইটেড। লাস্ট জোনের এই লাস্ট মোমেন্টের এই মুহূর্তটা কিন্তু আর খুব একটা ভালোভাবে নিতে পারবেন না ওয়াসানা, বাট শেষ পর্যন্ত নান্দো ফিনিশ করবেন যেমনটি গত দিন তাদের শেষ মুহূর্তটুকু নকআউট স্টেজের কালহারিতে শেষ ফিনিশিংটা দিয়েছিলেন একটি প্লেয়ারকে স্নাইপার শটে, ঠিক তেমনটি একটা গ্লিমস দেখা গিয়েছে। অ্যান্ড বুড়িরামের এগেইনস্টে একটা লাস্ট টার্ম ফাইট কিন্তু তারা নিয়েছেন, ফিনিশ করেছেন আজকের দিনে। এই জায়গাতে আর ওয়াসানা জয়না তাদেরকে কিন্তু ফেস করবে না কোনো টিম। একদম রাইট নাও ফ্লুক্সো একটা পারফেক্ট রোটেশন নেওয়ার চেষ্টা করছে, ভাইটালিটি কিন্তু রয়েছে আপার গ্রাউন্ডে, সেক্ষেত্রে ভাইটালিটির কাছে কিন্তু গেট কিপিং এর শিকার হতে পারে। অন্যদিকে এজি গ্লোবাল ভার্সেস ফ্যালকন এগেইন সামনের দিকে যাবে, ফ্যালকনের প্লেয়ার ওয়ান ফায়ার করে কেরোরো রয়েছে, ব্যাক টু ব্যাক কিছু গ্রেনেড চার্জ করা হচ্ছে, র্যাপটাইড রিদম থ্রো করবে, পিটারের সব ডিফেন্স ব্রেক করবে এই জায়গাটিতে। ডিউ, চিনয়, ভ্যারোস এবং সাইফাও কিন্তু রেডি শর্ট রেঞ্জে যাওয়ার জন্য। কেরোরো রয়েছে ওই জায়গাটিতে, মুখোমুখি সংঘর্ষ, ভ্যারোসকে ডাউন করে একটা ব্রেক থ্রু, অন ফায়ার এগেইন আরো একটি প্লেয়ারকে ডাউন করার জন্য কিন্তু বিকেলের একটা রোটেশন দেখতে পাচ্ছিলাম এজি গ্লোবালদের তরফ থেকে, বাট এই জায়গাতে চিনয় তার এলিমিনেশন তুলবে, পিটারকে উদ্দেশ্য করে সাইফার ড্যামেজ, শর্ট রেঞ্জে যাবেন কি M590 নিয়ে পিটার রেডি, শর্ট রেঞ্জে কিছু ড্যামেজেস জোড়ার চেষ্টা করবেন M590 ভার্সেস M590, বাট পিটারের এইচপি অনেকটা লো হয়েছে এন্ড তার দরুন কিন্তু এই জায়গাটিতে ডাউন করেছেন পিটারকে, বাট লিমিট ইজ দেয়ার, লিমিট এই জায়গাটিতে কিন্তু করলেন ডাউন প্লেয়ারদেরকে। অ্যান্ড রাইট নাও তার কাছে নেই কোনো টোকেন, তার কাছে শুধুমাত্র তাকে সার্ভাইভ করার জন্য কিছু ম্যাচ কিটস রয়েছে। বাট এজি গ্লোবালসের এগেইনস্টে ফ্যালকনের এই ফল আই গেস আমার মানতে একটু কষ্ট হচ্ছে। একদমই, এবং সেই সঙ্গে দুটো প্লেয়ার এখন পর্যন্ত এইচি গ্লোবাল এখন পর্যন্ত রাখতে পেরেছেন। লিমিট স্টিল ওয়েট করবেন, কারণ সেই জোন সার্কেলের বাইরে থাকলেও তার কাছে কিন্তু ইনাফ হেলথ রিকভার করার মতো অপশন রয়েছে, বাট জোন তাকে খুব একটা ফেভার দিবে না। দেখুন ক্রমশই কিন্তু জোন সার্কেলের ড্যামেজটা বেড়েই যাচ্ছে, পেছন থেকে একটা ড্যামেজ চলে আসবে, এবার তো আরো বেশি রিস্ক হয়ে গেল। মোটোভিয়া একটা স্টাইলার ইউজ করেছেন, এবার তো বিপদ। ও নো ওয়ে, লিমিট জাস্ট লুক, ও লিমিটের হেডশট, মোটোভিয়া জোনের বাইরে থেকে ফার্স্ট প্রেসারটা স্টার্ট করেছিলেন, বাট লিমিট সেজ নো চান্স ফ্রেন্ড, নো ওয়ে, নো চান্স। Perfect. This is I think the day perfect shot for limit. Unlimited outstanding performance from the side of limit. That's why limit actually best sniper among all. Best. And right now again Oh. রাশিয়া স্নাইপারের কথা হচ্ছে, এন্ড রাশিয়ার চার্জ আপ করবে না এটা তো হয়ই না। রাশিয়া আবারও কিন্তু এলিমিনেশন লিডার বোর্ডে কিন্তু তাদেরকে দেখা যায় প্রায়শই, এবং অলরেডি কিল ফিডেও কিন্তু রাশিয়া যুক্ত হয়েছে। জাস্ট আই সেড স্নাইপার লিজেন্ড এন্ড রাশিয়া অ্যাপিয়ার্ড। Yes. And শেষমেশ ফ্যালকনকে কিন্তু আর বেঁচে থাকতে দেখা যাবে না, কারণ জোন সার্কেলের বাইরেই মৃত্যু অনিবার্য হয়েছে লিমিটার, আর কোনো দলও কিন্তু সেই কিলটি পায়নি। তবে 6টি দল এখন পর্যন্ত বেঁচে রয়েছে, ইভোসদের কাছে দুটো প্লেয়ার এখন পর্যন্ত জীবিত। কোর মেমরি স্পোর্টস স্টার্ট করবে ফাইট, সামনে রয়েছে এইচি গ্লোবাল অ্যান্ড কোগার। ফার্স্ট এইড শটটা রাশিয়াকে দিয়ে দিয়েছেন, নক করেছিলেন, তবে কুইক রিভাইভ করার হয়তো ডিসিশনটা নিয়ে ফেলবেন টিম ফ্যালকনের প্লেয়াররা। অন্যদিকে হ্যাশট্যাগ 6 এলিমিনেট হয়ে গেছে টিম এইচি গ্লোবাল। 5টে দল এখনো সার্ভাইভ করছে, এবং সেই সঙ্গে মজার ব্যাপার ফ্লুক্সো আস্তে আস্তে করে কিন্তু আসলে এই হেড স্টার্ট পয়েন্টের একটি পয়েন্টও পাবে না, তেমনই একটা ব্যাপার তৈরি হচ্ছে, জাস্ট বিকজ লস স্টিল লাইভ। পয়েন্টে লক্ষ্য করলে লস এবার কিন্তু ঘুরে দাঁড়াবে, জাম্পের একটা ড্যামেজ যাবে, রাশিয়া ফিনিশ হবে, ইভোস স্পোর্টস শাটডাউন। অন্যদিকে সেন্সাইকে দেখতে পারবো, তিনি কিন্তু ট্রাই করছেন ব্যাক টু ব্যাক ভাইটালিটিকে কিছু প্রেসার প্রোভাইড করতে। ভাইটালিটি লং টাইম সার্ভাইভ করছে, সারপ্রাইজিং ফ্যাক্ট। লাস্ট জোনের ব্যাটল থেকে ভাইটালিটি একটা বুইয়া যদি ক্লেম করে ফেলে, অ্যাটলিস্ট তাদের ফ্যান বেস অনেক হ্যাপি হবে আজকের এই পয়েন্ট স্টেজে। একদম রাইট নাও একদম ফাইনাল সার্কেল শোডাউন, 4টি স্কোয়াড বেঁচে থাকবে, ভাইটালিটি, সিআরএম, লস অ্যান্ড পেইন। বাট আই থিঙ্ক সিআরএম সব থেকে বেশি চাইবে এই বুয়াটা ক্লেম করতে, বিকজ তারা চাইবে #1-এ নিজেদেরকে শেষ করতে আজকের দিনটাতে, এবং একটা 10 পয়েন্ট হেড স্টার্ট নিয়ে শেষ করতে। অন্যদিকে ভাইটালিটি তারা জাস্ট নিজেদের ছন্দে খেলছে, এবং তারাই আমি বলবো যে সব থেকে ভালো একটা আমি বলবো যে পজিশনে রয়েছে, বা বুয়ার জন্য কেন যেন আমার
গার্ডস বলতেছে যে ভাইটালিটি মেবি বুয়াটা কন্ট্রোল করতে পারে। দেখো 12 এলিমিনেশন নিয়ে রয়েছে, অন্যদিকে পেইন 3টি প্লেয়ার নিয়ে বেঁচে থাকবে, চেষ্টা করছে কিছু রিসোর্সেস গ্যাদার করতে। পিচার একদম রিভাইভ হয়ে আসার পরে সেইভাবে কিন্তু কোনো রিসোর্সেস গ্যাদার করতে পারে না। অন্যদিকে পেইন থেকে একটি প্লেয়ারকে অলরেডি ডাউন করে ফেলেছেন। অ্যান্ড এই মুহূর্তে জোনই আসলে তাদেরকে বাধ্য করবে একটা টোটাল ফাইট এঙ্গেজমেন্টে। নোরা এক্স ডাউন হয়ে পড়ে রয়েছে, তাকে হিট করা পসিবল কিনা চেষ্টা করছে গোস। অন্যদিকে ফাইজ চেষ্টা করছে ব্যাক টু ব্যাক কিছু গ্লোয়াল ব্রেক করার চেষ্টা করে, ব্যাক টু ব্যাক কিছু স্নাইপিং করে। রাইট নাও লস, তারাও কিন্তু সার্কেলের দিকে অ্যাপিয়ার হবে। কি মনে হচ্ছে তোমার সিক্স সেন্স কি বলে, কে পাবে এখান থেকে বুইয়া? I guess Core Memory Esports. Core Memory Esports, they have a lot of chance. এই ফাইট এঙ্গেজ না করতে পারলে আসলে তাদের জন্যই ভালো, কারণ অলরেডি 3টে টিম মাল্টিপল ফাইট এঙ্গেজমেন্টে জড়িয়ে যাবে। অ্যান্ড সেই ব্যাপারটা জাস্ট বুঝে শুনে সময়টা আসলে খরচ করা উচিত, বুঝে শুনে আসলে ফাইটগুলো কন্টিনিউ হতে দেওয়া উচিত। এন্ড গেমটা ম্যান অ্যাডভান্টেজের সঙ্গে খুব ভালোভাবে নিতে পারবে, কারণ 3টে দল যখন একটা ফাইট এঙ্গেজ হয়ে যাবে সেই মুহূর্তেই কিন্তু সবগুলো টিমেরই ম্যান পাওয়ার হারানোর চান্স রয়েছে। সেক্ষেত্রে Core Memory Esports এর জন্য বুইয়া পসিবিলিটি বেড়েই যায়। বাট ফাইট কিন্তু এখনো start হয়নি, but Koza, what a grenade, back to back double knock and finish. Got the তিনটে player eliminate হয়ে গেল in a second from Pain, and Pain wipe out at #4 still alive। তিনটে টিম যেখানে একটা কিল তো এখান থেকে লুফে নিয়েছে Core Memory Esports, but এবার কিন্তু Vitality থেকে Faiz the back to back double knock নিয়েছে। Wow, literally Koza sometime Faiz, they are literally ruling this lobby। 4v4 intense battle হবে। প্রথম ম্যাচটা লস বুইয়া ছাড়া হয়েছিল শুধুমাত্র এক ফ্যালকনদের জন্য। এই ম্যাচটা কি ভাইটালিটি তুলে নিবে লসদের কাছ থেকে? অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে ফাইট, এবং সেই সঙ্গে Core Memory Esports has to treat the shut down। সেভাবে আর নিজেদেরকে ধরে রাখতেই পারলেন না, বাট ট্রেকবিকে উদ্দেশ্য করে যথেষ্ট ড্যামেজ। লাস্ট জোনের ব্যাটল স্টার্ট হয়ে গেছে। কেউ ট্রেবল স্টার্ট করবে ছোড়া, এবং সেই সঙ্গে কিছু গ্রেনেড কিন্তু তাদের উপরেও চলে আসছে দুপুর থেকে। Faiz ড্যামেজ, ওয়াও Faiz back to back double knock, another knock, একটা clutch, একটা 1v4, you can do it, ready, but Nando still alive from the side of Lost. Last golden battle, but no way, no chance, and it's a booyah from the side of Team Vitality। Wow. What a show, Faiz, literally আমাদের মন জয় করে নিয়েছে এমন একটা পারফরম্যান্সের পরে। এটাই আসলে দরকার ছিল ভাইটালিটিতে। বলছিলাম ভাইটালিটি ফ্যান বেস আই গেস এই ম্যাচের জন্য ওয়েট করছিলেন, এন্ড এই ম্যাচটাই ভাইটালিটি দিয়েছে। হ্যাটস অফ ভাই সাব, আই গেস ইন্দোনেশিয়ান প্লেয়ার্স তাদের একটা আলাদাই চার্ম আছে ভাই। 20+ এলিমিনেশন নিয়ে বইয়া I just say that যে ভাইটালিটির কোনো চান্সই নেই #1 এর দিকে যাওয়ার। বাট আই থিঙ্ক এই ম্যাচে পরে তারা অলরেডি মেবি টপ 6 এ ঢুকে পড়বেন পয়েন্টস টেবিলে। বাট রাইট নাও আই থিঙ্ক লস হার্ট ব্রোকেন একটা মোমেন্টস অবভিয়াসলি তাদের জন্য, বিকজ আজকের দিনটা তাদের খুব একটা ভালো যায়নি। পয়েন্ট রাশে তারা একটা ভালো পয়েন্টস নিয়ে শেষ করতে পারতেন। বাট আই থিঙ্ক ভাইটালিটি তারা কিন্তু তাদের একদম বেস্টটা প্রোভাইড করে দিয়েছেন এই জায়গায়। ট্রু। অ্যান্ড সেই সঙ্গে ভাইটালিটি যে কথাটা বলা হচ্ছিল যে আজকের পয়েন্ট স্টেজে খুব একটা শুরু থেকে মারকুটে হতে পারেনি, যেভাবে তারা নকআউট স্টেজের তাদের পারফরমেন্সগুলো দেখিয়েছিল। তবে তেমনটি না হলেও অ্যাটলিস্ট একটা বুইয়া আসলে অনেক কিছুই ম্যাটার করে। একটা বুইয়া আসলেই একটা বিগ স্টেটমেন্ট যে না স্টিল আমরা আছি, ভুলে গেলে চলবে না। ভাইটালিটি এখনো পিছিয়ে যায়নি, এবং আসলে ক্লাব পয়েন্টের ব্যাপারগুলো যখন আসলে আসে তখন কিন্তু আসলে বলতেই হয় যে ভাইটালিটি স্টিল কিন্তু কম্পিট করছে টিম ফ্যালকনের সঙ্গে ক্লাব পয়েন্ট নিয়ে। সো সেক্ষেত্রে ফ্রি ফায়ার হতে পারে ভাইটালিটি ক্লাবের জন্য আরো একটা বড় প্রশংসার জায়গা যে ইয়াস ফ্রি ফায়ার টিম তারাও আসলে ভাইটালিটিকে আসলে ক্লাব ওয়াইজ টপে নিয়ে যাওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন। বাট দেখতে হবে, অলরেডি শেষ হয়ে গেছে পয়েন্ট রাশ, অ্যান্ড এরই মধ্য থেকে কিন্তু আমরা 6টি ম্যাচ শেষ করে ফেলেছি। অ্যান্ড বাংলাদেশি যতগুলো মানুষ যে সকল স্ট্রিম এই EWC Esports World Cup 2025-কে কেন্দ্র করে দেখেছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বাংলা ভাষাভাষী চ্যানেলগুলো এর পাশাপাশি সর্বদা আপনারা আসলে ভালোবাসা দেখিয়েছেন। বাংলাদেশের ই স্পোর্টস অডিয়েন্সদের সাপোর্ট ভালোবাসা আসলে পুরো বিশ্ব জুড়ে কিন্তু সবাই জানছে, শুধুমাত্র আমরাই নয়। এবং আসলে স্টেজে থেকেও সামটাইম যখন যে চিয়ার করে পুরো ক্রাউডদের সামনে থেকে আসলে জানতে চায় যে বাংলাদেশের অডিয়েন্সটা কোথায়, তখন অন স্টেজ অডিয়েন্সটাও আসলে খুব বড় চিয়ার করছে। অনলাইনে আপনারা যারা আসলে স্ট্রিম দেখছেন আপনারাও চিয়ার করছেন। সো এই ব্যাপারগুলোই কিন্তু আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।
আপকামিং ডেজগুলো আমাদের জন্য অনেক ভালো। এখন থেকে গ্রাইন্ডিং স্টার্ট করুন, কারণ নেক্সট ওয়ার্ল্ড স্টেজটা কিন্তু আপনাদের জন্যই ওয়েট করছে। একদম আই গেস বাংলাদেশ আসলে এই স্টেজ থেকে বিদায় নিলেও থ্রু আউট আওয়ার অডিয়েন্স তারা স্টিল এই স্টেজে আছে। যেভাবে আসলে বিভিন্ন জায়গায় আমরা বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ স্প্যাম করি, তারা কিন্তু বলতে বাধ্য হয় যে বাংলাদেশের প্লেয়ারদেরকে নিয়ে কথা বলতে। তো আমাদের ভিউয়ার্সরা কিন্তু স্টিল এই মঞ্চটাতে বাংলাদেশকে টিকিয়ে রেখেছে থ্রু আউট দেয়ার কমেন্টস অ্যান্ড সাপোর্ট। বাট রাইট নাও আমরা ইভোসদের কিছু ফাইনেস্ট শট দেখতে পাচ্ছিলাম, যেখানে ভাইটালিটি, টোটাল ডমিনেশন দেখিয়েছে। এই আমি বলবো যে ফ্রি ফায়ার ই স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপের একদম সব থেকে দারুণ ম্যাচ ভাইটালিটি পয়েন্ট রাশ আমাদের দেখিয়েছে, সর্বোচ্চ সংখ্যক এলিমিনেশন নিয়ে। অ্যান্ড ফাইজ আই গেস তিনি 9টি এলিমিনেশন আমি দেখেছিলাম, তিনি কি 10টি করতে পেরেছিলেন কিনা। Definitely breathtaking. And talking about Point Rush stage, we have like to point it out how good. Merski, congratulations on your performance today. You did amazing, and right now the whole world is watching you. So I have two questions for you, and of course it's all about your performance today. You have definitely a standout performance. And what do you think that made the biggest difference for you to game in your gameplay style today during the Point Rush stage? Hoy has tenido un performance excelente y quieren saber cómo te has sentido hoy y qué crees lo que te ha dado lo que necesitabas para tener un performance tan bueno hoy día. Bueno, la verdad necesitaba tiempo creo que me costó adaptarme al dispositivo y bueno, la práctica también, el entrenamiento. Muy contento con mis compañeros. All I needed was time. I needed time to adjust. I already got accustomed to the device we were given, and I think that's all we needed. I'm really happy with my performance today. All right. I see that. Congratulations on that. And also for us to finish our interview, I would like to know, I'm dying to know, what can we expect for Movistar R7? Because today you guys did such a great game. I'm more excited to watch tomorrow because tomorrow it's just one day for the grand finals. What are the expectations for tomorrow? ¿Cuáles son sus expectativas para el día de mañana? Han tenido un gran performance hoy día. Nada, o sea, estamos súper confiados, contentos y bueno, a darlo todo mañana. Todo al 100%. We are very confident that we're going to bring everything tomorrow. We're giving our 100% tomorrow. That's what I want to hear. That's what I want to hear. Thank you so much for that. I want you guys to bring it all for tomorrow. Thank you for staying with us the whole day today. Point Rush was intense, was amazing, and we have watched great matches here. But tomorrow is the grand final. Tomorrow we're going to watch who will compete to concrete. And that's all for today, my friends. I wait for you tomorrow and stay hyped, all right? Back to you, the studio. The stage has been set for champions Rush and our teams. They've got one more night to formulate their plans and to figure out how they're going to claim their champion title. But what a day, ladies and gentlemen. We saw a very interesting style sort of develop over the course of Point Rush. Very slow for some teams, very methodical. For others, they're still kind of adjusting. Now, unfortunately, the adjustment period is not over because we still have more games tomorrow, but it's with the new format. And the question is, how are some of our teams going to deal with the new format? Because not everyone is very familiar with it, right, Neptune? Yeah, definitely. I mean, most of the time, I guess it's Southeast Asia that has been in their preseason, Southeast Asia Spring. They've done that and studied how it would work. Thus, despite of not getting into Point Rush and Grand Finals, Onyx Olympus did get a championship. But there's also potential that because of that factor, the confusion as well as the surprise that has been introduced, other teams might also want to do the same. Like what we're seeing from Movistar R7. Like, just break all the boundaries from the beginning of the day and then you reach that champion rush condition real quick. You're trying to get to the champion rush condition as soon as possible, right? But at the same time, I think that when you're looking at these teams continue to play, for some of you at home, you might expect, hey, if R7's capable of doing it, what if they eventually have a bad game and a team like Vitality right at the very end suddenly gets a Booyah to steal it away? So it gives a lot of storytelling options, but at the same time, a lot of hope for the teams, especially those who are at the bottom. Yeah, definitely. I mean, since we're only looking at one day, similar to what we've seen earlier, if a massive game from Vitality and they were just pushed up to the number 4 spot from the bottom.
as quickly as that. It's just one game. And that's one thing that might happen in the grand finals, and also potential that it can end fourth game, because again, we have some teams who are getting 10 massive points even before grand final starts. But then we also have to consider we could also go to 10 games. So do they have the stamina to keep it going? I think there's no issue about stamina here, right? Because even before our professional teams, as the overall stands are being shown, they have already played a good amount of scrims. 4 in their hotel, 2 on the stage itself before you even go live onto the show. But hey, am I allowed to be smug here for a little bit? Can we please talk about the fact that core memory, number 1, core memory. All right, we got you. I guess Raja and we apologize for ganging up on you. Yeah, I apologize. But I mean, Core Memory will bring 10 points to the finals. And it's good to remember about the AWC last year that Team Falcons just did in the first match. I think it was close to 28 eliminations in the first match. So imagine doing 28 eliminations with more 10 points. So it's a bunch of points. So you need to know how to deal with that. And teams need to be kind of, worried about it, because we don't know what to expect for Core Memory in this finals. But they also had, they also have like 10 points, which is kind of you just need to do more 70, right? Yeah. Well, I mean, it's easy for us to say just do 70 points, right? We're the analysts. We're not the ones playing the game. But would it be much of an outlandish call to say after today's matches, things are just speeded up 10 times, those 28 eliminations last year? I don't think that's an impossible feat, especially for game 1 after having such a slow start and I guess to a certain degree a slow finish for the play day today as well. But let's talk about some of the teams that we are going to be expecting to do well tomorrow. And this is going to include teams that maybe didn't do too well today, because maybe they're using today to kind of get a feel of maybe where they want to drop for tomorrow, or maybe get a feel of how they actually did in a hot drop against another team. I want to hear a team from each of you. Who do you think is a top dog to look out for tomorrow? I guess it's hard to answer that question, because I think it's really open to all of them to try to get the trophy. But I don't know. I kind of feel that Indonesian teams, they usually like to play that type of format. So I don't want to believe in that, but I mean, I think Evos probably will start like doing really, really good. I don't know. I think they kind revenge. Yeah. Well, so my pick for that question will be Evos. Should it only be one? If you want to put another one, be my guest. In terms of how the format is, again, Booyah is important. Booyah probability, Falcons, and loss. I love this man when he starts speaking numbers. Go on, Romeo. Speak. Definitely. I mean, Team Falcons, they have placement potential. Like, most of the time, they are leading in placement despite of not getting any elimination. But for loss, they have a lot of elimination. But if you count the number of instances that they are in top 3, they still have a chance to get more points once they get that Booyah. So both of them are tied. And after this game, though, I would like to include Core Memory as well from... because after the 9 instances of being top 3, they're catching up. I have a bit of a hot take. I'm going to say after today, what is the most important thing in Champions Rush is how you close out the game, how you get that final Booyah. It doesn't matter if you make it into top 3 consistently if you can't close out the game. And I think R7 has shown and proven that they can close out games more confidently in top 3 scenarios than a majority of these teams. A close second, I would say, is lost, but even today we're seeing that people have really adjusted towards them. All right, looks like we're ready for our career top plays. So let's have a look at our top plays for our Point Rush stage today. Unfortunately, our matches are over, but don't worry, all these games live rent-free in our minds because we had some fantastic games.
very unconventional competitive games of Free Fire. So to any audience members, to any viewers, if you missed any of the matches today, go back home and re-watch the VODs. All of the games are well worth watching because this is just a taste, a sampler of what is going to be happening in Champions Rush tomorrow. Because yes, we are it's a soft reset. Teams are still going to be coming in with some points, but at the end of the day, points are points, man. All it takes is 1 point being ahead of the competition to crown you as champion. I just want to point to the audience's attention that what you are seeing here in Kadia's top play so far, a lot of them are just little tips and tricks, tidbits from some of the best players in the world. We saw a lot of baits happening off angles from snipers while your three members are trying to pull attention to their side to get an incredible angle. Not to mention even fake outs as well. And I think this was very evident with R7 versus EVOS during Nextera, if I remember correctly, faking sounds to bait them out into the open area. Yeah, definitely. I mean, the classic 3-1 split, as well as a 2-2 fake out, the 2-2 switcheroo, as we often call it. And again, those are the tactics that we will see even more. And because of the teams, they will not be resting. Despite of it being the end, they won't be resting. They still have plenty of time to study their opponents, make those adjustments, and we'd love to see those improvements for tomorrow. All right, folks, it looks like it is time to announce our Sony MVP of the day. Before we show it to you, though, we're going to give you a couple seconds to think. Can you guess who our MVP is? We'll reveal in 3, 2, 1. Our Sony MVP of the day is none other than Rasia from EVOS. And Gideon, this man, he's not surprised. He knows his stuff. The kid does it again, man. He's not a kid, he's a man. He is qualified. There's a reason why EVOS is, again, not only scouting, but also is trying to mold these players at a very young age to eventually be incorporated into the team as a main roster. Yeah, definitely. I mean, he is comfortable at this point, despite of being introduced to the international scene because of age, but he has 7 million followers. So that means that 7 million or a lot more has been watching him play, seeing how his game style, and he has been carrying the team overall. And hopefully it would be a team, more of a team effort, all balanced across the board. But, well, it is what it is right now, and they have a chance to make the adjustment for tomorrow. That's one of the reasons that I believe they can do such a great job. So he's really good. We are all seeing, and I think maybe the finals can be really good for him too. Well, we're going to have to see if Rasia is going to be able to carry his team on his shoulders because, unfortunately, it's not over, folks. Actually, what do I mean, unfortunately? Fortunately for us, because we get to see some more Free Fire, but tomorrow, it's a special day. It is Champions Rush here for Free Fire at EWC 25. A big thank you to my wonderful panel for sharing their knowledge of Free Fire with us. I hope you're ready for tomorrow. Sleep well, rest up, and the same thing to all of my beautiful viewers as well. I hope you guys rest up. Eat, bring your friends, call them up, have a party at your house, and make sure you watch all the Free Fire action here at EWC 25. But that's going to be it for us. Thank you so much for watching, and we'll see you all bright and early tomorrow for Champions Rush. See you, survivors!